confidence that the blessings of my great-grandfather, Mr. Annamalai Chettiar, is always there with us, we now move into the 5th edition of ARA WealthFest. Good evening, everyone. So happy to see all of you here. This year, we are live streaming ARA WealthFest. Good evening to all those who have joined us online too. Elite chief guests sitting before me, always real audience or the real guest. So you are the real chief guest of the today evening. Our associates, our staff members, our friends and our relatives. Our heartiest welcome to one and all. First and foremost, with the blessings of Almighty and our founder chairman, Shri A.Annamalai Chettiar, a veteran in this field, let us pray for the wellness of us, both physically and financially. Financial wellness is no way useful if I am not physically comfortable. If I am not physically comfortable, my physical comfortableness is not cared by much all. So, both these things run as a railway track. They travel together but never overlap each other. Today, a very special occasion for each of us, celebrating the bullish trend in the market, reflecting a super good returns in our portfolios. And next big thing is, this is a 5th edition of ARA WealthFest. We are creating a niche in the minds of investors who really cares to achieve their financial goals. First of all, we welcome our investors who have gathered in large numbers, reconfirming your trust with us. Thank you one and all. Because of you only, we are here. We are here only for you. So let us travel together for like a railway track for years together with a comfortable business journey, but with a personalized human touch for which ARA is known for. Today, we especially welcome the regional business head, Shri Ragavendra Subramanian from HDFC Limited, who is AIMS Limited, who is going to address on wealth creation in a sustainable way. And also thank him and the HDFC for co-sponsoring this event. Welcome you, sir. We welcome the founder and the chief mentor of tech innovations, Shri Mahesh Ramachandran, who will be addressing on startup investing. We welcome you, sir. A multi-dimensional speaker with a vital experience as a banker, writer, speaker, philanthropist, whatnot. Beyond all this, a wonderful person. It is none other than our today's chief guest, Mrs. Bharathi Baskar. Welcome you, ma'am. She will be addressing on how to lead a financially enriching life in her own way. These are all the chief guests, known or unknown. But there is 2 pillars behind this entire function, that is none other than Sendil and Kaveri, who is actually taking the mantle of ARA to the next level. We wish them all the best and wonderful years together ahead. Before I end my welcome address, I just give a glimpse of what is investment out of market and within the market. I could see a lot of ladies here. So let me start with an investment in jewelry, how it has happened in last 5 years and 10 years down the lane. If I've invested 1 lakh, if my wife had given me 1 lakh before 1 year or 5 years, I would have invested that gold in 5 years down the lane. That 1 lakh would have been at only 2 lakhs and 5,000 today. The same 1 lakh my wife would have given me 10 years before, that 1 lakh will be 2 lakhs 27,000 rupees. The same 1 lakh, if I have been allowed to invest in the stock market in a proper sense, for example, we'll take a jewelry business of Titan. In 2018, if I invested that 1 lakh, it would have been at 3 lakhs 87,000. And the same Titan shares, if I invested in 2013, in 10 years down the lane, it is 15 lakhs 75,000. What makes the difference is only your
financial consultant makes a right beginning and makes a right investment opportunities rather than go and just take a blind investment like, okay, I need to invest in gold. It is very safe invest. Lot of investments are safe, but in a safe hands. So this is a difference between the market investing and out of market investing. So have a right knowledge of market, invest the market. What is the potential of a market? It is a banyan tree which has a small beginning. If banyan tree is not allowed to grow from the small plant, we would not have a banyan tree today. So like that, any investment, you make it a right sense, you allow it to grow. Every investment grows, not everything like a banyan tree, but still it gives a much better returns in a safe hands. So once again, we take this opportunity to welcome you all, and once again, we thank you for coming for and making this function a big success. After a heavy speakers, you are not going to see a small speakers. Every speaker is a giant speaker. They are going to bombard you with a lot of information. After all this information, your delicious dinner has been waiting for you. Please enjoy both the meeting and the dinner thereon. Thank you for the opportunity given. Thank you once again. லஞ்சுக்கு மட்டும் வருவாங்க, லஞ்ச் முடிச்சுட்டு 6:30 வராங்க. அது வரைக்கும் அவங்க யோசிக்கிறது எல்லாமே 24/7 ஷீ திங்ஸ் அபவுட் ஒன்லி ஏஆர்ஏ. என்ன புதுசு பண்ணலாம், எதாவது கற்றுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு பக்கம் வெபினார் போயிட்டுருக்கும், ஒரு பக்கம் வந்து ஏதாவது படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. நியூஸ் என்ன மார்க்கெட்டில் புது ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன போயிட்டு இருக்குது, எப்படி. ஹர் மெயின் கோல் இஸ் ஒன்லி டு கீப் ஹர் கிளைண்ட்ஸ் ஹாப்பி அண்ட் ப்ராஸ்பரஸ், அண்ட் தட் இஸ் மை மாம். எனக்கு வந்து பேஷன், டிட்டர்மினேஷன், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பற்றி இந்த வேர்ட்லாம் யோசிச்சா I cannot think of a better person other than my mom, and I hope you guys will also agree with that. Now I call upon my mom, Mrs. Kaveri A.Annamalai, Director ARA Prosperity, to give a report on the ARA's journey so far and the vision next. So a small report on ARA. So during the previous year, நம்ம லாஸ்ட் இயர் ஏஆர்ஏ வெல்த் ஃபெஸ்ட்டுக்கு இங்கே மீட் பண்ணோம். அப்போ எங்களோட பேர் வந்து ஏஆர்ஏ வெல்த். இப்போ எங்களோட பேர் ஏஆர்ஏ ப்ராஸ்பெரிட்டி. பிகாஸ் ஆஃப் செபி norms, we have changed from wealth to prosperity. Though this is a SEBI-induced change, we are very happy about it because we have grown from wealth to prosperity. Wealth is a good enough term, but prosperity is something more magnanimous. It includes all aspects of life like happiness, good health, and everything. In that where wealth is also a part. And ARA's objective has always been to take a holistic look into everything, even wealth with a holistic aspect. So with that happy note, why ARA Wealth Fest? நாங்கள் இது 5th edition, but still we have this question looming over us. India is a land of festivals. எவ்வளவோ ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நம்ம கொண்டாடுறோம், பெரிய பெரிய விசேஷங்கள் கொண்டாடுறோம், சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் கொண்டாடுறோம். மதர்ஸ் டே, ஃபாதர்ஸ் டே, லேபர்ஸ் டே, ரொம்ப குட்டி குட்டி விஷயங்களும் கொண்டாடுறோம். சாக்லேட் டே, ரோஸ் டே, இப்படிலாம் கூட கொண்டாடுறோம். அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம வெல்த்துங்கிறது நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்த பணத்தை இன்றைக்கி நான் செலவு பண்ண மாட்டேன், என்னோட ஒரு ஃப்யூச்சர் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு அதை டெஃபர் பண்ணி ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ஐ எம் பிரிங்கிங் இட் இன் டு வெல்த். அப்போ அந்த நம்மளோட எஃபர்ட்ஸை கண்டிப்பாக நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ரீசன் வி வாண்ட் டு செலிப்ரேட் ஏஆர்ஏ வெல்த் ஃபெஸ்ட். அண்ட் we want to tell all of you gathered here, we want to congratulate you. You are on the right path. நீங்கள் பண்ணுறது கரெக்ட்.
இந்த பாத்தில் கரெக்டாக போயிட்டே இருங்க, முடிஞ்சால் இதில் இன்னும் பெட்டராக பண்ணுவோம், இதில் நாங்கள் உங்களுக்கு இப்படி இன்னும் ஹெல்ப் பண்ணி பெட்டராக சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பமும் தான் இந்த வெல்த் ஃபெஸ்ட். ஸோ இங்கே நிறைய பேர் வந்து எங்களுடைய லாங் ஸ்டாண்டிங் கிளையன்ட்ஸ். வி ஹாவ் அ ஃபியூ ஃபேஸஸ் who are new to us. So I'll keep it brief kind of about ARA. எங்களோட தாத்தா A.R. அண்ணாமலை செட்டியார் வந்து lived by the principles of திருக்குறள். அவருக்கு ஒவ்வொரு லைஃபோட ஒவ்வொரு மூவ்மெண்ட்டும் திருக்குறள் பேஸ்டாக இருக்கும். ஸோ திருக்குறளில் எங்களோட ARAலையும் எங்களோட பேஸ் திருக்குறள் வந்து இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லதரசு. ஸோ ஒருத்தர் முதல்ல பொருள் நல்லா சேர்க்கணும், சேர்க்கிறத பெருக்கணும், பெருக்கிறத காப்பாற்றணும், காப்பாற்றுறத அவங்க என்ன விஷயத்துக்கு நினைக்கிறாங்களோ தனக்கும் சரி சமுதாயத்துக்கும் சரி சந்தோஷமாக அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அதுதான் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் சைக்கிள். ஸோ நீங்கள் இப்போ ஏஆரோடைய பார்த்தீங்கன்னா வி பிலீவ் ஆன் திஸ் 360 degree கம்ப்ளீட் ஹோலிஸ்டிக் வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ வேர் we advise our clients on how to accumulate wealth first, then make it grow, then preserve it and make it accessible. இப்போ நிறைய பேர்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா வெல்த் நிறையா இருக்குது, ஆனால் எப்போ நமக்கு தேவையோ அதை எடுக்கிற மாதிரி இடத்துல இல்லை. அப்போ அந்த வெல்த்துக்கு என்ன யூஸ்? ஸோ கீப் வெல்த் accessible and then transfer wealth to the next generation. உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ, எந்த மாதிரி விருப்பமோ அதை லெகசி பிளானிங்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். இதுதான் கம்ப்ளீட் 360 degree வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட். அண்ட் இன் ARA திஸ் இஸ் த ப்ராக்டிஸ் தட் we take it to our clients. So we have an approach called a core portfolio and a satellite portfolio. Technically we manage our portfolios in this approach. People who manage their portfolios with us know how it is being done. I will not go into the technicalities of this. Currently, we have about 1,300 clients. We serve over 400 families over 3 generations. ARA ஆரம்பிச்சு almost 80 years ஆயிடுச்சு. But for the last 7-8 years, from a stockbroking firm, we have completely transferred to a complete end-to-end wealth management firm. Meaning, one-stop shop for all your financial needs. உங்களுக்கு financial related எந்த ஒரு நீடாக இருந்தாலும் ஒரு இடத்துக்கு வந்தால் போதும், you will get it all sorted out. Currently, our happy clients include lists of doctors, professionals, senior citizens, happy housewives, salaried people, young entrepreneurs, NRIs, small and medium term businesses. We have a lot of marine engineers who have joined us. So, lot of youngsters and old people are part of our ARA's happy clients. So we empower our clients to know what they are investing. எதுக்குள்ள இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கங்கிறதுக்கு முழு டீட்டெயில் அவங்களுக்கு தெரியணுங்கிறத நாங்கள் எதிர்பார்ப்போம். We live and die by asset allocation. The very reason நாங்கள் ஒரு ஸ்டாக் ப்ரோக்கிங் ஃபர்ம்லேருந்து எதுக்காக வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபர்மாக மாறணும், அதுக்கு ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் ஏன் மாறணும்னா, இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு பட்டிமன்றம் வச்சு எந்த அசெட் கிளாஸ் உயர்ந்தது அப்படின்னு ஒரு பட்டிமன்றம் நடத்தினோன்னா கோல்டு பெஸ்ட்டா, டெட்டு பெஸ்ட்டா, ரியல் எஸ்டேட் பெஸ்ட்டா, ஈக்விட்டி பெஸ்ட்டா அப்படின்னா எது ஜெயிக்க போகிறதுங்கிறதெல்லாம் அந்த காலம்லாம் மாறி போச்சு. there's not going to be a clear winner because in every seasons and phases different asset classes win. Today the clear winner will be asset allocation. You have to have a portfolio where your eggs are distributed, but they must be distributed in the correct proportion in alignment with your goals. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி distribution work out ஆகாது. So in ARA we live by the principle of asset allocation, saying that you need all kinds of assets in the right proportion, and we will help you monitor every asset allocation in your portfolio. So that is one of our specialty. So what நீங்க ARA குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன services கிடைக்கும்? First and foremost what you will get is bringing order to investments. இப்போ நீங்க வந்து எவ்வளோ பேர் இந்த கான்செப்ட் கேட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியல. there's a picture showing that கான்செப்ட் ஆஃப் என்ட்ராஃபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ் பேக் வந்து மிஸ்டர் தீரேந்திர குமார் இதை பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கல் வேல்யூ ப்ளஸில் எழுதியிருந்தார். பை நேச்சர் விட்டிங்கன்னா திங்ஸ் மூவ் டுவர்ட்ஸ் டிஸார்டர். ஒரு பாட்டிலுக்குள்ளே ஒரு மாலிக்யூல்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு எந்த ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கட்டும், ரேண்டமாக சாதாரணமாக ஒரு கோஆர்டினேட்டடாக பண்ணலன்னா அது எங்கே மூவ் ஆகும்னா கேஓஸ், கன்ஃபியூஷனுக்கு டுவர்ட்ஸ் தான் நேச்சுரலாகவே மூவ் ஆகும். டிசிப்ளினை நோக்கி தானாக மூவ் ஆகாது. ஒன்றில் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல்ட்னஸ் இருக்கணும், ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜியோட எஃபர்ட் தேவை. இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேர்ல்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நமக்கு வந்து
தேவையான விஷயங்களை விட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேர்ல்டில் தேவையாகாத விஷயங்கள் தான் நிறைய நடக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ஏறுது, கரன்சி அப்ரிஷியேட் டிப்ரிஷியேட் ஆகுது, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஏறி இறங்கிட்டு இருக்குது. ஸோ வார்ஸ் திடீர்னு வருது, ஸ்கேம்ஸ் வருது, ஸ்கேண்டல்ஸ் வருது. ஸோ நிறைய தேவையில்லாத விஷயங்கள் நிறையா வந்துட்டு இருக்கிறதுனால இந்த என்ட்ராஃபி டுவர்ட்ஸ் டிஸார்டர் தான் தானாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு எஃபர்ட் போட்டு அதை ஒரு ஆர்டருக்குள்ளே ஒரு மானிட்டர் பண்ணி கொண்டுரலன்னா தானாக நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ நல்லா பண்ணணுங்கிற probability is very, very less. So that is where ARA comes into place and helps you maintain your portfolio with a monitored and a structured approach. Here, see, now we are at the peak of markets. Last 2-3 days, we are all times high. So the common question we come and get in our office from our clients, we are in all time high, can we exit, wait to enter at the bottom? So people are more worried on where the market is heading. We at once correct them and say, it's not important where the market is heading, it is more important to know where we are heading. நம்ம லைஃப்பில் எங்கே ஹெட் பண்ணுறோம், நம்மளோட கோல்ஸ் எந்த ஏரியாவில் வருது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணுமே ஒழிய இப்போ மார்க்கெட் ஏறுது இறங்குதுங்க. நீங்கள் லாஸ்ட் ஃபியூ பெரிய ஸ்கேண்டல்ஸை பாருங்கள், எந்த ஸ்கேண்டலில் மார்க்கெட் ஹேஸ் நாட் ஓவர் கம். From the big financial crisis to the dot-com crisis to the COVID to the Harshad Mehta scandals or whatever scandals, எல்லாத்தையுமே the market has observed and moved on. So it will. So the best way to see is to see where we are heading and how can we align our needs, our goals to where the markets are heading. And we clearly guide our clients towards that. So when you see the services that we will get, you will get all the services, any goals you have, you want to make a financial plan. So today we are giving out some financial planning coupons. If you are interested to try your hands in making an end-to-end financial plan, please do approach one of our staff and they will give you a one-time free coupon to get the same. So from last Wealth Fest to this Wealth Fest, 1 year back we had our Wealth Fest and now again we are in Wealth Fest. So what have we moved from our last Wealth Fest to now? We have become more seasoned. We've pruned investment avenues that do not work to us. நாங்களும் தப்பு பண்ணுவோம், பண்ணுற தப்பை கரெக்டுன்னு திருத்திக்கிட்டு அதை விட்டு வெளியிலையும் வந்திருக்கோம். We've become more matured in handling the markets and in handling people who want to take risky investments. And today we can happily say people who are handling their trading accounts with us have much lesser losses than where they used to have elsewhere. So we take great pride not only in maximizing return but in reducing risk for our clients, which is a very, very challenging task. We have restructured a lot of portfolios. We have consolidated investments for so many professionals. Haywire anganga irukra investments consolidate பண்ணி ஒரு இடத்துல கொண்டு வேண்டாததை trim பண்ணி அதை பெட்டரா work பண்ண வச்சு இது மாதிரி we have made investments work better for our clients. We have guided more than 75 youngsters who have joined their first job into making savings and investments as their first habit and started building towards their goals right now. And we are very proud of that. It's a pleasure working with youngsters. We are working with 8 families who have big EMIs and we have given them a debt restructuring plan where they can reduce their EMIs and get out of their loans at least 5-6 years, saving 25 to 30 lakhs in interest. We are working on with them. So we are helping a couple of clients to make dollar denominated investments. They have their students going abroad to study in the next 5-10 years. So we are making them make investments in dollar denominated terms so that the currency fluctuation kala romba kavalapada vena. So these are the kinds of different solutions that we are giving for our clients. So here, all of you are here. I have 2 advice. If you are an existing client, please do keep in touch with us. Keep meeting us at least once in a quarter. There are a lot of initiatives we have, lot of things we can do to make your portfolios better. So anything you want to do, from an insurance or to a unlisted share to doing a PMS AIF or a private equity, we have all, from the simplest of investments to the most complex, we have added in our baskets. So just have a word with us, keep talking with us, and we will be in track. And for the new clients who are here, today we can only give you an overview of who we are.
please do fix an appointment and meet with us. We can start with a review of your portfolio or do a financial plan. That will be the best way to start, and you'll be so happy you did it. So that is the report I wanted to give about ARA. இப்போ எல்லாரையுமே இந்த சில்கியாரால வந்து இந்த rescue பண்ணாங்க people. I think India did a brilliant job. Can we give a big round of applause for India? Actually India literally moved a mountain to save those 41 people. But அதிலிருந்து நான் இப்போ என் பிரெயின் எப்படி டியூன் ஆகிடுச்சுன்னா எதுலேருந்துமே ஒரு ஃபினான்ஷியல் லெசன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணுங்கிற மாதிரி டியூன் ஆகிடுச்சு. எனக்கு அதில் ரொம்ப தோணுச்சு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஹைடெக் மெஷின்ஸ் வந்தது, எல்லா நாட்டிலேருந்தும் ஹைடெக் பீப்புள் வந்தாங்க, கடைசியில் ரேட் ஹோல் மைனர்ஸ்னு சாதாரண பீப்புளும் வந்தாங்க. அந்த அணில் மாதிரி வந்து அந்த பாலத்தில் ஃபில் பண்ணாங்க. எல்லாரோட எஃபர்ட்டும் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த மக்களை காப்பாற்றி வெளியில் கொண்டு வர. ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேர்ல்ட்லையும் நமக்கு டெக்னாலஜி தேவை, ஃபிசிக்கல் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக தேவை. இன்றைக்கி டூ இட் யோர் செல்ஃப்னு எல்லாரும் கொண்டு போய் கூகுளில் போடுறாங்க, ஆர் கூகுளில் மட்டும் கேட்குறாங்க. யூ நீட் டெக்னாலஜி, பட் அட் த சேம் டைம் யூ நீட் ஃபிசிக்கல். ஹார்ட் அர்ன் மணிங்க, கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சதை போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், அது கரெக்டாக பார்த்து பண்ணணும். அண்ட் அடுத்தவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கிறது நமக்கு கரெக்டாக இருக்காது, நமக்கு கரெக்டாக இருக்காங்கிறதையும் செக் பண்ணணும். ஸோ டோன்ட் ஹெசிடேட் டு டேக் ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் ஆஸ் அ டீம். I think if India can move a mountain, we can move every dream that you have and make it come true. Always stay associated with us. You have trusted us for the past 80 years. Do keep your trust with us, and thank you so much. So we are moving to the first speaker of the day. A big thanks to HDFC. I think all of us here should give a very, very big applause. Abdi other applause kudukanum. Second year in a row, they are supporting us. No questions asked. Actually, I'll tell you, எந்த கேள்வியுமே அவங்க கேட்கறதில்ல. They have a confidence that we will do a good show and a fruitfully useful show. Thank you so much to the management, sir, and HDFC. You take away half the burden from us in just agreeing to do this with us. So today we have Mr. Subramanian, Regional Business Head, Tamil Nadu, HDFC AMC with us. அவரோட ப்ரொஃபைல் ரீட் பண்ணுறேன் பாருங்களேன். He's been through different banks and branches, and the varied experience that he has built into him, yet he looks so calm and composed. It's really amazing. He is the comprehensive financial services professional with around 20 years of rich experience across corporate banking, private banking, life and general insurance, risk management and asset management. He started his career in wholesale banking with ABN AMRO Bank, later became a private banker with HDFC Bank and has a holistic, rich banking experience. Adakaprama, he joined Reliance Mutual Fund for setting up of the corporate business in Tamil Nadu and was elevated as regional head for Kerala region. He had also worked as regional business head for Tamil Nadu and Kerala with Aditya Birla. At present, he is the regional business head for Tamil Nadu with HDFC Asset Management. He is a strategist, and அவரோட எக்ஸ்பர்டைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா decoding global and Indian macro trends. So I'm sure with this expertise of his, he's going to give us some valuable info. நம்ம நிறைய பேர் வந்து வெல்த் கிரியேஷனை பற்றி நிறையா கேட்டிருக்கோம், இது நம்ம ப்ராக்டிஸும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆனால் நடைமுறையில் நமக்கு என்ன பார்க்குறீங்களா, நிறைய சேலஞ்சஸ் வருது, ஒரு கன்சிஸ்டன்ஸாக இதை வந்து ஃபோக்கஸ்டாக பண்ண முடியல. ஸோ டுடே ஹீ இஸ் கோயிங் டு டாக் அபவுட் த சஸ்டைனபிள் வே ஆஃப் வெல்த் கிரியேஷன், how we take it forward. Happy to hear from you, sir. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். Okay, first, it is very easy to stand and speak. Okay, அதுவும் எஸ்பெஷலி பாரதி பாஸ்கர் மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் ஸ்பீக்கர் வச்சுட்டு நான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பேச போகிறேன்னா நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு தெரியும், ஐ திங்க் யூ வில் ஆல் கெட் வெரி அப்செட். ஸோ அதனால் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாம் நினைக்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அ வெரி டஃப் சப்ஜெக்ட். இட் இஸ் நாட் ஸோ, இட் இஸ் காமன் சென்ஸ். ஸோ அதனால் ஐ வில் ட்ரை அண்ட் கீப் இட் வெரி சிம்பிள். ஏன்னா பெரிய சேலஞ்ச் என்னென்னா இட் இஸ் இங்கே வந்து கடல் அலை மாதிரி எல்லாம் யூ ஆல் கேதர்ட். பிகஸ்ட் சேலஞ்சஸ் இதில் மல்டிபிள் பீப்புள் வில் ஹேவ் மல்டிபிள் எக்ஸ்பர்டீஸ். ஸோ இதில் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் எங்கேருந்து முடிக்கணுன்றது தான் பெரிய சேலஞ்ச் ஆஸ் அ ஸ்பீக்கர். ஸோ ஐ வில் ஸ்டார்ட் இட் வெரி சிம்பிள். அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க, ஐ திங்க் காவேரி மேடம் வந்து ஒரு 3 தடவை சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் கரெக்டாக ஆரம்பிக்கணும் கரெக்டாக முடிக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ ஷீ டோல்ட் மீ தட் ஐ ஹேவ் 20 minutes. 20 minutesல மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸில் மேக்ரோ மட்டும் தான் சொல்ல முடியும். ஸோ 20 minutesல வாட் எவர் இஸ் பெஸ்ட் பாசிபிள் ஐ வில் ட்ரை அண்ட் கவர் இட்.
if I'm going little fast, நான் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா you can ask me to stop and last 5 minutes we will have it for Q&A. அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் I will be around. ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா I will address it one on one because of paucity of time. So Tamil with English mix is okay? Anyone who don't understand Tamil here? இது கேட்கவே கூடாது தமிழ்நாட்டில், அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம நிலைமை. So am I audible at the back? கேட்குதா? தேங்க்ஸ். ஸோ 2 விஷயம் தான். இதை வந்து இன்ட்ராக்டிவ் வச்சா உங்களுக்கு நல்லது. ஏன்னா நான் பேச போகிறது வந்து இட் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் அறிவியலோ ராக்கெட் சயின்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து என்னை பேச விட்டிங்கன்னா 5 நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் எல்லாரும் தூங்கிடுவீங்க. நான் ஜம்முன்னு தாலாட்டு பாடி எல்லாரையும் தூங்க வச்சுருவேன். ஸோ we will keep it interactive. I will ask some basic questions so that we will all, நம்ம எல்லாரும் எப்படி சின்ன வயசில் எப்படி கற்றுக்கிட்டோம், எல்லாரும் பாட்டிக்கு அதை சொல்லி தானே கற்றுக்கிட்டோம். இதை வந்து நான் ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி I will take it. ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா you can stop me then and there. ஸோ குட் டு கோ. ஸோ முதல்லலாம் நம்ம எல்லோரும் கிரிக்கெட் பார்ப்பீங்களா? ஓகே. ஃபஸ்ட் நான் ஏன் போடியம் யூஸ் பண்ணலன்னா, போடியமில் இருந்து பேசினா உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் பெரிய டிஸ்டன்ஸ் இருக்க மாதிரி இருந்தது. திஸ் இஸ் மச் கன்வீனியன்ட். இது ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்குது. ஸோ தட் ஐ வில் ஆல்சோ பி ஒன் அமாங் யூ. ஏன்னா இல்லைன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நாட் குட் ஆக்சுவலி. ஸோ எல்லோரும் கிரிக்கெட் பார்க்குறீங்களா? ஸோ முதல்ல ஐ திங்க் ஐ சி லாட் ஆஃப் வைஸ் எல்டர்லி பீப்புள். ஞாபகம் இருக்கா சார்? முதல்லலாம் வி யூஸ் டு லுக் அட் டெஸ்ட் மேட்ச், கரெக்டாக? ஸோ அப்போல்லாம் டெஸ்ட் மேட்ச் ஆக்சுவல் கிரிக்கெட்டை ரசித்தோம். அப்புறம் டைம் இல்லை. டெஸ்ட் மேட்ச்லேருந்து என்ன ஆச்சு? 1 டே ஆச்சு, கரெக்டாக? 1 டேலேருந்து அப்புறம் என்ன ஆச்சு? T20 வந்தது. T20லேருந்து இப்போ என்ன வந்திருக்கு? இப்போ T20 ஹைலைட்ஸ் பார்க்குற அளவுக்கு தான் நமக்கு டைம் இருக்குது. 5 மினிட்ஸில் மேட்ச்சை பார்க்கணும், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே டைம் இல்லை. ஸோ ஆக்சுவலாக கிரிக்கெட் அட்மையர் பண்ணுற டைம் எல்லாம் போயிடுச்சு. ஸோ இட்ஸ் அ சேடஸ்ட் பார்ட். இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, காவேரி மேடம் இதெல்லாம் புரிஞ்சு தான் எல்லாருக்கும் 20 மினிட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் ப்ராபப்ளி பாரதி மேடமுக்கு வேணால் எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்கும். ஸோ மற்ற எல்லாருக்கும் 20 மினிட்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா, அதுக்கு மேலே பேசுகிறது எப்படின்றா தி கண்டென்ட் டசன்ட் ரீச். ஸோ ஷல் வி ஸ்டார்ட்? ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட் வெல்த் கிரியேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய வேலை. வாட் டூ வி டூ அட் HDFC? வி மேனேஜ் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் நான் இப்போ ஃபண்ட்ஸை பற்றியோ வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றியோ பேச போகிறதில்ல. ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்பீக் அபவுட் 3 திங்ஸ். அதே மாதிரி உங்கள் எல்லாருக்கும் அவங்க கடைசியில் கொஸ்டின் கேட்பேன்னாங்க. 3 கீ டேக்அவேஸ். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி நான் கடைசியாக ஒரு ஸ்லைடே வச்சுருக்கேன். அதை மட்டும் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ 3 கீ டேக்அவேஸ் அதில் வந்துடும் உங்களுக்கு. அதாவது நடுவில் யாராவது தூங்கிட்டிங்கன்னா கடைசியில் உங்களுக்கு அதுதான் உங்களுக்கு சேவியர் கால். சரியா? ஸோ லெட்ஸ் ப்ரொசீட். ஃபர்ஸ்ட், எதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? ஸோ நான் சொன்னேன்ல, இன்வெஸ்டிங், மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ், ஈக்விட்டி மார்க்கெட், இதெல்லாம் வந்து ஃபினான்ஷியல் டேர்ம்ஸ். அதெல்லாம் நம்மளை பயப்பட வைக்கிற விஷயம். அதெல்லாம் கிடையாது. இன்வெஸ்டிங் இஸ் ஆஸ் சிம்பிள். இதில் நம்மளுடைய தாத்தாவோட தாத்தாக்கள் கூட தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க பண்ணலையா? அவங்க மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸும் MBAவும் படிச்சுட்டா பண்ணாங்க. இட் இஸ் காமன் சென்ஸ். ஆனால் அப்போக்கும் இப்போக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? சேவிங்ஸுக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? anyone can tell difference? எனக்கு லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் இருக்கும்போது சொல்லிடுங்க. மேடம் இஸ் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் ஆன் டைம். ஓகே? ஏன்னா இது என்னோட பேஷன். என்னை விட்டிங்கன்னா நான் 3 ஹவர்ஸும் பேசுவேன் இது இந்த சப்ஜெக்டை. ஸோ குயிக்காக, வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்டிங்? எனிஒன்? ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக். மேடம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சேவிங்ஸ் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஈல்ட், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் எலாபரேட் ரிட்டர்ன்ஸ். இன்னும் வந்து லேமேன் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும்னா, ஒரு சராசரி குடிமகனுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா, குடிமகன் நான் சொல்கிறது சிட்டிசன், நாட் குடிமகன். சரியா? என்னென்னா, முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வி யூஸ் டு இன்வெஸ்ட் இன்டு போஸ்ட் ஆஃபீஸ், பேங்க் டெபாசிட்ஸ். இதெல்லாம் என்ன? சேவிங்ஸ் அப்படின்னா உங்களுடைய முதல், உங்களுடைய கேபிட்டல் சேஃபாக இருக்கும் அண்ட் உங்களுடைய வட்டி ரிட்டர்ன் இஸ் கேரண்டீட். ஸோ இதுதான் வந்து சேவிங்ஸ். ஸோ வி ஆர் ஆல் ஹாப்பி வித் சேவிங்ஸ், ரைட்? இந்தியா வாஸ் தி ஹையஸ்ட் சேவிங் நேஷன், கரெக்ட்? அந்த பெருமை நமக்கு மட்டும்தான் இருந்தது. ஸோ இப்போ என்ன, இப்போ எதுக்கு அப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? சேவிங்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, ஸோ தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் இன்ஃப்ளேஷன். அப்படின்னா பணவீக்கம். அப்படின்னா என்ன? விரல் வீக்கம் மாதிரி. பணவீக்கம்னா என்ன? விலைவாசி உயர்வு, கரெக்டாக? நமக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ அது வந்து நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்குது. இதில் நிறைய பேர் வந்து ஐ கேன் சி லாட் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ், லாட் ஆஃப் வைஸ் பீப்புள். எல்லோரும் காய்கறிலாம் வாங்க போகிறீங்களா வீட்டுக்கு? ஸோ எல்லோரும் வண்டி ஓட்டுறீங்களா? ஸோ 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெட்ரோல் விலை என்ன, இப்போ விலை என்ன? வலிக்குதா? பர்செல்லாம் அப்படியே உள்ளே போதா? தட் இஸ் நத்திங் பட் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ இந்த இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோ இருக்குது இந்தியாவில்? எனி ரஃப் ஐடியா?
இவ்வளோ பேர் சொல்லும்போது தெரியுது பாருங்கள், இட் இஸ் எனிவேர் பிட்வீன் 6 to 8%. ஸோ ஆனால் ஆக்சுவல் அவ்வளோதான் இருக்கா? இல்லை. 1 kg ஆப்பிள் 1 year பேக் அண்ட் 1 kg ஆப்பிள் நவ். கோவிடுக்கு அப்புறம் விலைவாசிலாம் ஏறலையா? எவ்வளோ ஏறி இருக்கு? மோர் தென் 30%. நீங்கள் ரொம்ப கம்மியாக சொல்கிறீங்கம்மா. ஆக்சுவலாக 2 மடங்கு ஆகிடுச்சு எல்லாமே. ஸோ இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இன்ஃப்ளேஷன் 8% 9% இருக்கும்போது நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ரிட்டனும் 7-8% இருக்கும்போது ஆக்சுவலாக பணம் குரோ ஆகுதா? 100 108 ஆகுதுன்னு நினச்சி நம்ம சந்தோஷப்படலாம். ஆனால் அந்த 100 ரூபாய்க்கு நீங்கள் என்ன வாங்கலீங்களோ அதை 108 ரூபாயில் வாங்க முடியாது. அதுதான் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ அந்த இன்ஃப்ளேஷனுக்காக யூ ஹாவ் டு டெஃபினெட்லி லுக் அட் சம்திங் கால்ட் அஸ் இன்வெஸ்டிங். ஸோ சேவிங்ஸ் தப்பு இல்லை, சேவிங்ஸும் இருக்கணும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இப்போது வேணும். தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு சே. நான் மூவிங் ஆன் குவிக்லி. இப்போ இந்த ஜென்ரேஷனோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு தெரியுமா? இந்த கோட் அதனால தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக போட்டிருக்கேன். வாரன் பஃபெட் யார் தெரியுமா? வாரன் பஃபெட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ரிச்சஸ்ட் மேன், கரெக்ட். வை இஸ் ஹி ரிச்? அவர் சொன்னது என்னென்னா, ஆக்சுவலாக எங்களுடைய சீனியர் ஜென்ரேஷன், நாங்களே வந்து நாங்கள்லாம் மில்லியனர்ஸ், எங்களுடைய சீனியர் ஜென்ரேஷனுக்கு வி கேரி அ லாட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட். ஏன் தெரியுமா? நீங்கள்லாம் நம்ம எங்கள் அம்மா அப்பாலாம் அப்படி தான் சொன்னாங்க. ஐ திங்க் நிறைய பேர் என்னோடய பேரண்ட்ஸ் ஏஜில் இருக்கீங்க. நீங்கள்லாம் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா, ஏதாவது காசு வருதுன்னா ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் ஸ்பெண்ட் பண்ணு அப்படின்னு. அதுதான் வாரன் பஃபெட் பண்ணி இஸ் த ரிச்சஸ்ட் மேன். ஆனால் நான் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் என்ன பண்ணுறாங்க? யாராவது யங்ஸ்டர்ஸ் இருந்தால் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க, அதான் ஃபேக்ட். என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம முதல்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் தான் சேவ் பண்ணுறோம். ஸ்பெண்ட் பண்ணால் எங்கே தான் சேவ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது? சேவ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஒன்றுமே இல்லையே. அதனால தான் எக்ஸாக்ட்லி தேங்க்ஸ் டு பேங்க்ஸ், கிரெடிட் கார்டு, அது லாஸ்ட் டேயில் கவர் பண்ணுறேன். அந்த 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 ஒரு பெயின் ஏரியா எனக்கு புரியுது சார். எல்லாருக்கும் அதே பிரச்சனை தான், அதை நான் லாஸ்ட்டில் கவர் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, சேவிங்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், இப்போ சேவிங்கே பண்ணுறதில்ல, அட்லீஸ்ட் இன்வெஸ்டாவது பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த அவேர்னஸ் கேம்பெயின். ஸோ அதனால தான் இதில் ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி பேச மாட்டோம். ஐ ஒன்லி கோயிங் டு கவர் அபவுட் 3 விஷயம் தான். ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ஸ் இல்லை இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கு முன்னாடி, அடுத்த 5-10 வருஷத்துக்கு எப்படி இருக்க போகுது, இதை மட்டும் தான் கவர் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், ஐ திங்க் ARA ப்ராஸ்பெரிட்டி இஸ் தி ரைட் பர்சன் டு அட்வைஸ் யூ ஆன் தட். ஏன்னா எங்களுக்கு ஃபண்ட் மேனேஜ் பண்ண தெரியும், ஒருத்தரோட போர்ட்ஃபோலியோ எங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது. ஓகே ஓகே இந்த சார்ட் எல்லோரும் பார்த்துருக்கீங்களா? இது நிறைய வாட்ஸ்அப்லாம் இட் வாஸ் வைரல். வாட் ஹவ் செட் இஸ், காவேரி மேடம் சொன்ன மாதிரி, இது ஏன் காட்டுறோன்னா ஈக்விட்டி பெஸ்ட்டு, கோல்டு பெஸ்ட்டு, டெட் பெஸ்ட்டுன்னு காட்டுறதுக்கு இல்லை. ஒரு அசட் கிளாஸுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குது. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தோம், கோல்டு அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் ரிட்டர்ன்ஸ் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு. ஆனால் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு எக்ஸலில் எடுத்து நீங்கள் கோல்டில் போடும்போது என்ன ரேட், இப்போ என்ன ரேட்டு, ஆனுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ஹஸ் கிவன் ஸ்லைட்லி அபவ் இன்ஃப்ளேஷன். அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கோல்டு இஸ் a natural hedge ஃபார் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னும். ஸோ ஈக்விட்டி மார்க்கெட் இஸ் டெலிவர்ட் அரௌண்ட் 15%. ஸோ இந்த 15% எல்லாரும் உங்கள் ECG ரிப்போர்ட்லாம் பார்த்துட்டு எத்தனை பேருக்கு இங்கே பிபிலாம் இருக்குது? எல்லாருக்கும் இருக்கா? உங்கள் பிபி ரிப்போர்ட் எடுத்து பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போ ஒன்று காட்டுறேன், இது என்னது, இதை பார்த்துருக்கீங்களா? இவங்க மீனா மேடம் சொன்ன மாதிரி இது வந்து சென்செக்ஸ், நம்மளுடைய பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸோட சின்ஸ் இன்செப்ஷனில் இது வரைக்கும் இருந்த ஜேர்னி. நம்ம பிபி ரிப்போர்ட்டோட மோசமாக இருக்குது பாருங்கள், கரெக்டாக? இதெல்லாம் தான் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க, ஈக்விட்டி மார்க்கெட் ரிஸ்க்கு அப்படின்னு. எஸ், ஈக்விட்டி இஸ் ரிஸ்கி ஆன் ஷார்ட் டேர்ம். இதுவே நீங்கள் இன்செப்ஷன்லேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 100ல் இன்செப்ட் ஆனது. சென்செக்ஸும் எனக்கு ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்குது, வெளியே சொல்லக்கூடாது, பட் நெவர்தலெஸ் அதுவும் எனக்கும் ஒரே ஏஜ் தான். அது இன்செப்ட் ஆனதுலேருந்து நானும் இருக்கேன். ஸோ நாங்கள் 2 பேரும் ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் அதோட ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா 15%. ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன மேத்தமெட்டிக்ஸ் போடுவோமா? எத்தனை பேர் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? NSE பண்ணியிருக்கீங்களா? போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? 8%. ஓகே, ரூல் ஆஃப் 72ன்னு ஒன்று இருக்குது. அப்படின்னா என்ன? பர்சனல் ஃபினான்ஸில் ரூல் ஆஃப் 72ன்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ நான் இப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கா? நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் காசு போடுறீங்கன்னா எத்தனை வருஷத்தில் அது டபுள் ஆகும், அதை கால்குலேட் பண்ணுறது தான் ரூல் ஆஃப் 72. 72 டிவைடட் பை யுவர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், உங்களுடைய வட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8% சொல்கிறீங்கன்னா 72 டிவைடட் பை 8 எவ்வளோ ஆச்சு? 9 வருஷத்தில் உங்கள் அமௌண்ட் டபுள் ஆகும். இப்போ நான் சென்செக்ஸ் எவ்வளோ கொடுக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன், 15% over a period of 40 years and above. So 15%னா 72 divided by 15 உங்களுக்கு எத்தனை வருஷத்தில் காசு டபுள் ஆகும்? எல்லாருக்கும் மொபைல் தேவைப்படுது. 4.5 to 5 years. அதனால தான் we say give 5 years time for equity markets. ஒரு cycle in equity market is 5 years.
5 years இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா the probability of losing is not there. ஸோ அது எங்கே பார்க்கலாம், இதை பாருங்கள். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லைடுக்கு அடுத்தது இந்த 15% ரிட்டர்ன் சொல்கிறோமே, இது என்ன பேசிக்கலி? ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ஜார்கன்ஸ், இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸை பார்த்தலாம் பயப்பட வேண்டாம். லாஜிக் புரிஞ்சுதுன்னா நம்ம தப்பே பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா இந்தியன்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான். ஒரு விஷயத்தை கொடுத்து படிக்க சொன்னீங்கன்னா அதில் என்ன இருக்கோ அதை படிக்க மாட்டோம், அதில் என்ன இல்லையோ அதை தான் கரெக்டாக கேட்போம். ஸோ அது நம்மளுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி, ரீடிங் பிட்வீன் த லைன்ஸ். அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய் அப்படின்ற கேள்வி கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் சென்செக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஜிடிபி, கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். அது வந்து இட் இஸ் அரௌண்ட் 7%. பணவீக்கம் நான் வந்து லாஸ்ட் 40 years எடுத்திருக்கேன். காவேரி மேடம் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே நடந்திருக்கு. அதில் Y2K இஷ்யூ வந்திருக்கு, கோவிட் வந்திருக்கு, சார்ஸ் வந்திருக்கு, நெபோலா வந்திருக்கு, 26/11 அட்டாக் ஆயிருக்கு, பிளாக் மண்டேஸ் ஆயிருக்கு. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தட் மார்க்கெட் இஸ் டெலிவர்ட் 15% பிகாஸ் இட் இஸ் 7.5% ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன், 7% ஆஃப் ஜிடிபி. இதுதான் லாஜிக். ஸோ இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ வில் நெவர் மேக் மிஸ்டேக்ஸ் இன் கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ். நவ் இது ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்லைட். இந்த ஸ்லைடை வச்சு ஐ கேன் ஸ்பீக் ஃபார் 1 hour. இது என்னென்னா சென்செக்ஸோட ரோலிங் ரிட்டர்ன். நம்ம சென்செக்ஸோட மூமெண்ட்டை பார்த்தோம்ல, 1980 இது வரைக்கும் சென்செக்ஸோட மூமெண்ட். இதில் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு வருஷத்தில் போட்டிங்கன்னா எத்தனை தடவை நீங்கள் கேபிட்டல் லூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, 5 வருஷத்தில், 10 வருஷத்தில் அப்படின்னு. நான் சொன்னல 5 years இஸ் அ சைக்கிள். 5 வருஷத்துக்கு மேலே நீங்கள் எனி ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயோ ஸ்டாக்லேயோ போட்டு ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா வித் ரைட் அட்வைஸ், த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் யூ லூசிங் யுவர் கேபிட்டல், உங்களுடைய முதலீடு நஷ்டமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. இது வந்து டேட்டா. நம்ம எல்லாரும் அடல்ட்ஸ், ரைட்? நம்ம 2 விதமாக தான் நம்புவோம். ஒன்று, நம்ம அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்தா நம்புவோம். நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க. இல்லைன்னா we look at டேட்டா. இதெல்லாம் டேட்டா, இட் இஸ் அவைலபிள் இன் பப்ளிக் டொமைன். நீங்களும் கூகுளில் இப்போ தான் உலகமே கையில் இருக்கு, ஜஸ்ட் சர்ச் ஃபார் இட், எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள். ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? இது வரைக்கும் மார்க்கெட் எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். எனி டவுட் ஸ்டில் நவ்? யாருக்குமே டவுட் இல்லைன்னா 2 விஷயம் தான் நடக்குது. ஒன்று, நான் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக பேசுகிறேன், இல்லை எல்லாம் தலைக்கு மேலே போகுது. ஸோ கரெக்டாக பேசுகிறேன்னா நன்றி ஐயா, மிக்க நன்றி. எஸ் சார், ப்ளீஸ். Probably what I will do is, I really want to show some slides on how the performance and what is the change that we have done internally. But being an investor awareness program, I am not supposed to speak on funds. உங்களுக்கு நான் அந்த டேட்டாவை after the session I will share it separately with you. ஏன்னா இது investor awareness programன்றதால I am not supposed to speak about funds or about any returns. So excuse me for that. நான் உங்களுக்கு I will give you that information after the session. Exactly sir. So அதான் சொல்கிறேன். So I am not supposed to speak on returns. I will definitely give you the information offhand. Sorry for that. Okay, so ஓகே, இப்போது நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு 5 minutes கவர் பண்ண போகிறது அடுத்த 5 and 10 years. ஏன்னா என்ன ஆயிருக்கோ அது ஹிஸ்ட்ரி நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நான் என்ட்ரு பண்ணால் அடுத்த 5 and 10 years வாட் கேன் ஹேப்பன், நான் போட்டால் எனக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன் வரும் அப்படிங்கிறது தானே எல்லாரோட $1 billion கொஸ்டின். அதுக்கு உண்டான ஒரு 2-3 ஸ்லைட்ஸ் மட்டும் நான் கவர் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட், எல்லாரும் மெக்கன்சி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மெக்கன்சி, வாட் இஸ் மெக்கன்சி? மெக்டொனால்ட்ஸ் இல்லை, மெக்கன்சி இட்ஸ் அ வேர்ல்ட் நம்பர் 1 கன்சல்டிங் ஃபர்ம். ஸோ மெக்கன்சியோட சிஇஓ பாப் ஸ்டர்ன்ஃபீல்ட்ஸ் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, த நெக்ஸ்ட் செஞ்சுரி, நாட் ஈவன் அ டிகேட் இஸ் 10 years, த நெக்ஸ்ட் செஞ்சுரி இஸ் ஃபார் இந்தியா அப்படின்னு. ஸோ ப்ராபப்ளி அதில் அதோட நம்ம சொல்லுவோம்ல, ப்ரூஃப் ஆஃப் தி புட்டிங் இஸ் இன் ஈட்டிங்ன்ற மாதிரி. ஒன்றும் இல்லை, நான் டாப் 10 cities with high GDP growth. ஏன்னா நான் சொன்னேன் GDP is directly linked to your returns. GDP எடுத்திருக்கேன். 2021 பாருங்கள், we have only Bangalore and Delhi which is featuring in that list, thanks to all the initiatives which is taken by the governments. இப்போ 2022 பாருங்கள், we have Hyderabad, we have Bangalore, Delhi, Mumbai, Chennai in the list of top 10 cities in terms of GDP across the world, in terms of GDP. Okay, now இவர் யாரா தெரியுமா? ரிதம் தேசாய். anyone have heard about him? Exactly. I think நிஜமாலே I think WhatsApp has done wonders. Morgan Stanley-ஓட he is the Indian CEO. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த 5D எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த 5Dயில் உங்களுக்கு எந்த 2D பிடிச்சிருக்கோ அந்த 2D வச்சுக்கோங்க. அந்த 5D அவர் சொல்கிறது இதுதான் வந்து அடுத்த 15 to 20 years இந்தியாவை, it will make India as the 3rd biggest superpower in the world. ஸோ அதை குயிக்காக என்னன்றதை கவர் பண்ணுறேன். How many more minutes?
10 minutes. Okay. 5 minutes இருக்கும்போது சொல்லுங்கள். ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டி இஸ் டெமோகிராஃபிக்ஸ். ஸோ இதுதான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். நான் அது ஒரு கதை மாதிரி தான் சொல்ல போகிறேன். உங்களுக்கு எங்கேயா புரியலன்னா யூ ஸ்டாப் மீ. ஃபஸ்ட் இஸ் டெமோகிராஃபிக்ஸ். டெமோகிராஃபிக்ஸ் அப்படின்னா பாப்புலேஷனோட ஏஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிபெண்டன்சி ரேஷியோ அப்படின்வாங்க. அதாவது 18 வயசு கீழே இருக்கவங்க 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க, 18லேருந்து 60 வயசுக்குள்ள ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்காங்க, இதுதான் டிபெண்டன்சி ரேஷியோ. இந்த டெமோகிராஃபிக்ஸ் அப்படின்றது இந்த 18லேருந்து 60க்குள்ள ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் டெமோகிராஃபிக்ஸ். ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம எல்லாரும் ஜாதகம் பார்ப்பீங்களா? ஹாரோஸ்கோப் ஜாதகம் அதில் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம மூவ் ஆகாது. அதில் இந்த ஜாதகம் பார்க்கும்போது சில டைம் சொல்லுவாங்க, சார் எல்லா கட்டமும் பொருந்தி வந்திருக்குன்னுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இந்தியாவோட கோல்டன் டைம் இப்போது எல்லா கட்டங்களும் இந்தியாவுக்கு பொருந்தி இருக்குது. ஸோ என்னுடைய ஒரே ரெக்வெஸ்ட், நீங்கள் டெட்டில் போடுங்க, ஈக்விட்டியில் போடுங்க, மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போடுங்க, ஆனால் தயவு செஞ்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அடுத்த 10-15 இயர்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிட்டோன்னா வி வில் டெஃபினெட்லி ரிப்பெண்ட் ஃபார் இட். ஏன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி அம்ருத் கால் அப்படின்றாங்கல்ல, இட் இஸ் நத்திங் பட் த கோல்டன் பீரியட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் அஹெட் ஆஃப் அஸ். அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இஸ் டெமோகிராஃபிக்ஸ். ஏன்னா நீங்கள் வேர்ல்டு எந்த கண்ட்ரி வேணால் எடுத்துக்கோங்க, யூரோப்பாக இருக்கட்டும், யூஎஸ்ஆ இருக்கட்டும், எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அன் ஏஜிங் பாப்புலேஷன். இந்தியாவோட பெரிய பிளெஸிங், ஒரு காலத்தில் பாப்புலேஷன் வாஸ் அ பெயின் ஃபார் அஸ், கரெக்ட்? பாப்புலேஷன் தான் நம்மளுடைய பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்தது. அந்த ப்ராப்ளம் இப்போ நமக்கு வரமாக இருக்குது. ஏன்னா இந்தியாவோட ஆவரேஜ் ஏஜ் குரூப் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி அரௌண்ட் 28 to 30, விச் மீன்ஸ் இந்த 28-30 வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் ஸ்டார்ட் ஏர்னிங். ஏர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், தே வில் ஸ்டார்ட் ஸ்பெண்டிங். ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், த செகண்ட் டி, டிமாண்ட் வில் ஸ்டார்ட் இன்க்ரீசிங். கரெக்ட்? நான் தான் சொன்னேன், நம்ம தான் சேவ் பண்ணுறது இல்லையே. முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னா, சேவ் பண்ணுவோம், சேவ் பண்ணி பேங்கிங் சிஸ்டம் போயிட்டு அது மூலமாக எக்கானாமிக் வரும். இப்போ ரிவர்ஸில் நடக்குது. வி ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கலி டிமாண்ட் வில் இன்க்ரீஸ். டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும், கம்பெனிஸ் வில் பாரோ, தே வில் எக்ஸ்பேண்ட், தே வில் இன்க்ரீஸ் கெப்பாசிட்டி. அது பண்ணும்போது என்ன ஆகும், திருப்பி தே நீட் மோர் எம்ப்ளாயிஸ். ஸோ இது திஸ் இஸ் ஹவு an economic cycle or an economic revival will happen. அவ்வளோதான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். எஸ்பி மாதிரி மூச்சோடாமல் நான் பேசி முடிச்சிட்டேன். இதுதான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். இதில் ஒன்றும் பெரிய கம்பசூத்திரமே கிடையாது. எக்கனாமிக் கண்ட்ரி 2 விதமாக க்ரோ ஆகும். ஒன்று கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் க்ரோ ஆகும். 2003லேருந்து 8 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா த பியூட்டிஃபுல் கோல்டன் ரன் ஆஃப் சென்செக்ஸ், அப்போ கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க. இந்த தடவை கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங்கும் இருக்குது. அது இல்லாமல் இவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் நமக்கு ஃபேவரபுளாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ஸோ செகண்ட் இஸ் அபவுட் டிமாண்ட். ஸோ அதாவது ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா நம்ம எதை நிறைய இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம், இறக்குமதி எது நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தோம், ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆயில். அதுக்கு அடுத்து நம்ம எல்லாரும் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம வீட்டுக்காரமாவெல்லாம் அதுக்கு தான் திட்டுறோம், நீ வந்து கோல்டாக கேட்குற அப்படின்னு. கோல்டு கிடையாது. செகண்ட் ஹையஸ்ட் இம்போர்ட் வாஸ் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ். இன்னைக்கு இந்தியா ஹேஸ் பிகம் அன் எக்ஸ்போர்ட்டர். ஆப்பிள், எத்தனை பேர் ஆப்பிள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க? பரவாயில்ல, அப்போது மேடம் உங்களுக்கு நிறைய வெல்த் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆப்பிள் ஃபோன், ஆப்பிள் 15 ஐஃபோன் இஸ் கெட்டிங் மேனுஃபேக்சர்ட் இன் இந்தியா, இன் சென்னை யூனிட்டில். ஸோ இதுவே நமக்கு ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் ஆக்சுவலாக. நவ் வி ஆர் சப்ளைங். ஒரு காலத்தில் இறக்குமதி பண்ணது இப்போ நம்ம ஏற்றுமதி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்தியா யூஸ் டு பி அ கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் கண்ட்ரி. இப்போ இந்தியா இஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் நியூட்ரல் ஆர் சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரி. ஸோ ரெண்டாவது இஸ் டிமாண்ட். இந்த டிமாண்டுக்கு ஒரு சார்ட், இந்த சார்ட் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திஸ் வில் பி த நெக்ஸ்ட் 5 and 10 year இண்டிகேஷன் ஆஃப் அவர் மார்க்கெட். அதாவது இது என்னென்னா 2000 somewhere around 5-6ல் சைனா வந்து இந்த 2500 ஜிடிபி பர் கேபிட்டானா என்னன்னு தெரியுமா? சராசரி குடிமகனின் வருமானம். ஜிடிபி பர் கேபிட்டா வந்து எப்போ ஒரு கண்ட்ரி $2500 டெஸ்ட் பண்ணுதோ, இன்றைக்கி டாலர் டு ருபி எவ்வளோ ரேட்டு? பரவாயில்ல, எல்லாம் இப்படி ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வச்சுருக்கீங்க. இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி அரௌண்ட் 83. ஸோ 83ன்னு ஒரு ரஃபாக இது போடுங்களேன். 2500 into 83 எவ்வளோ? கால்குலேட்டர். அந்த காலத்து மனுஷங்களாம் தேவை இதுக்கு தான், சரியா? ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த 2500 எப்போ கிராஸ் ஆகுதோ அந்த எக்கானமி, அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங்கோடு சேர்ந்து பீப்புளோட ஸ்பெண்டிங்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சைனாவில் பாருங்கள், அது வந்து ஜே ஷேப்டு ரெக்கவரி. இன்றைக்கி சைனாவோட ஜிடிபி பர் கேபிட்டா இஸ் 4.5 times ஆஃப் இந்தியா. ஸோ விச் மீன்ஸ் அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா இட் இஸ் குட் அண்ட் பேட் ஃபார் தெம். ஏன் பேட் அப்படின்னா, சைனாவில் தே கேம் வித் பாப்புலேஷன் ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு தே கேம் வித் நோ கிட் பாலிசி. இன்றைக்கி சைனாவில் யங்ஸ்டர்ஸ் கிடையாது. அண்ட் ப்ராபப்ளி 10-15 years பேக் when the GDP per capita கிராஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ரெக்கவரிக்கு அப்போ இப்போது எல்லாருமே ஆவரேஜ் ஏஜ் இஸ் அரௌண்ட் 40, 45, 50 அண்ட் அவங்களுடைய இன்கம் இஸ் 5 times ஆஃப் தட் ஆஃப் அன் இண்டியன். ஸோ இண்டியன்ஸ் ஆர் ஸ்கில்ட், நல்லா படிச்சிருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியல எவ்வளோ MBAs அண்ட் எவ்வளோ இன்ஜினியர்ஸ் வராங்கன்னு. அவ்வளோ பேரும் தே ஆர் ஸ்கில்ட், தே கேன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். ஸோ இன்ஃபேக்ட் அந்த இவர் ஸ்டர்ன்ஃபீல்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா,
நெக்ஸ்ட் ஒரு 10-15 இயர்ஸ்க்கு இந்தியா வில் பி தி ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் கேபிட்டல் ஃபார் த என்டையர் வேர்ல்டு. இந்தியாவிலேருந்து தான் பீப்புள் வில் கோ, நம்பர் 1. அண்ட் நம்பர் 2, இந்தியா மேனுஃபேக்சரிங் கேப்பபிலிட்டிஸ், இந்த ஆத்ம நிர்பர், மேக் இன் இந்தியா, PLI எல்லாம் இது மூலமாக இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரிங் பெருசாகி தே சேயிங் we will control nearly around 20-30% of global export of manufacturing goods. This is how India is going to progress. So quickly moving on, இது வந்து இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்லைடு. இது வந்து அந்த ஸ்லைடுக்கு லிங்க்டு ஸ்லைடு. இது என்னென்னா, இது வந்து நம்மளுடைய ஏர்னிங்கை வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸாக பிரிப்போம். அதாவது $5,000, $5,000 to $10,000 அப்படி இன்டூ 18 போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு ரஃபாக தெரியும். 0 to 4.5 lakhs இன்கம் பர் ஆனம் இருக்க ஃபேமிலிஸ். இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் எவ்வளோ? சான்ஸே இல்லை, 140 crores. அதில் வந்து இன்ஃபேக்ட் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபேமிலிஸ்ன்னு எடுத்திங்கன்னா we have around 30 crore families. 30 crore ஃபேமிலியோட பிரேக்கப் இது தான். எவ்வளோ பேர் வந்து less than 4.5 lakh இன்கம் பர் ஆனமில் இருக்காங்க, எவ்வளோ பேர் $5,000 to $10,000. இந்த பிரேக்கப் பார்த்தீங்கன்னா with lot of kids now getting into job, with them earning, இந்த pyramid அப்படியே இன்வெர்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது. So which means demand will increase and definitely there will be a huge bull run which will happen. ஓகே, இது அடுத்த டி. 2 டி முடிச்சிட்டோம், இது 3வது டி. இந்த டி என்னென்னா டீலெவரேஜிங். அதாவது கோவிட் எல்லாருக்கும் பெரிய பாதிப்பாக இருந்தது இல்லை. எமோஷனலி இட் வாஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ், ரைட்? பட் ஃபார் தி எக்கானமி கோவிட் வாஸ் அ பிளெஸிங். ஏன்னா என்னாச்சு, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆரம்பிச்சது, கம்பெனி ஸ்டார்டட் சேவிங் காஸ்ட், அண்ட் அந்த டைமில் கவர்மெண்ட் ஹஸ் கிவன் லாட் ஆஃப் ரிலீஃப் மெஷர்ஸ். சாவரின் கேரண்டிலாம் கொடுத்தாங்க மீடியம் சைஸ் என்டர்பிரைசஸ்க்குலாம். அதனால் அண்ட் லிக்விடிட்டி நிறைய இருந்தது, பிகாஸ் குளோபலி தேவர் பிரிண்டிங் கரன்சி அண்ட் இட் வாஸ் கமிங் டு தி என்டையர் எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸ். இந்தியாவும் அதில் பிகெஸ்ட் பெனிஃபிஷியரி. ஸோ லாட் ஆஃப் கார்பரேட்ஸ் அவங்களுடைய ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் இது கடன் வாங்கியிருப்பாங்கல்ல, அது எல்லாத்தையும் தேவ் ரிட்டையர்ட். நான் கார்பரேட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இஸ் அட் ஆல் டைம் ஹை. நான் என்ன சொன்னேன், 2 விஷயம் இருக்கணும். ஜிடிபியும் கார்பரேட் இந்தியாவில் க்ரோ ஆச்சுன்னா மார்க்கெட் க்ரோ ஆகும். ஸோ ஜிடிபியும் க்ரோ ஆகுது, கார்பரேட் ப்ராஃபிட் இஸ் அட் ஆல் டைம் ஹை. ஸோ இது ஒரு விஷயம். 3வது பேங்கிங். எனி எக்கானமி க்ரோ ஆகணும்னா பேங்கிங் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். நவ் ஆல் தி நான் ப்ராஃபிட்டபிள் அசெட்ஸ் ஆஃப் த பேங்க், தேங்க்ஸ் டு தி ப்ரீவியஸ் ரகுராம் ராஜன்ஸ் ரெஜிம் அண்ட் ஆல், நவ் தி NPA is at all time low. ஸோ NPA கம்மியாக இருக்குது, பேங்க்கு கிட்ட அமௌண்ட் இருக்குது, காசு இருக்குது, அண்ட் டிமாண்டும் இருக்குது. ஸோ தி என்டையர் சைக்கிள் வில் நவ் ஸ்டார்ட் அண்ட் இட் வில் ஸ்டார்ட் மூவிங் ஆன். ஸோ இது ஒரு விஷயம். அண்ட் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம்ல, சம்மன்ஸ் இன் கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஆர் இன் ஃபினான்ஸ் ஒருத்தருடைய இழப்பு இன்னொருத்தருடைய லாபம். ஸோ China's slowdown is a benefit for all the emerging markets. India is one of the biggest beneficiary. So and China +1 ஏன் அவங்களால பெருசாக ரெக்கவர் ஆக முடியலன்னா, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, பட் they don't have population or they don't have youngsters to pull up the economy now. ஸோ அது நம்மளுடைய பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் அந்த இதுவும் போட்டிருக்க பாருங்கள், மேனுஃபேக்சரிங் வேஜ் போட்டிருக்கேன். நம்மளோட கீழே வந்து 2 கண்ட்ரி தான் இருக்குது, வியட்நாம் அண்ட் கம்போடியா. ஆல் தி அதர் எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸ் ஆர் above us. ஸோ இதுவும் ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் நமக்கு. அண்ட் க்ரீன் ஷோர் ப்ராஜெக்ட்ஸ், இந்த க்ரீன் ஷோர் ப்ரௌன் ஷோர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னால் என்ன? எனி இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கீங்களா யாராவது? இருந்தாலும் கை தூக்க மாட்டிங்களே. ஓகே, என்ன க்ரீன் ஷூ அண்ட் ப்ரௌன் ஷூ ப்ராஜெக்ட்ஸ்னால் என்ன? எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அடிடாஸ் ஷூ தான் சார் அப்படின்றீங்களா? என்ன, வாட் இஸ் இட்? அதாவது க்ரீன் ஷோ அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸ். அதாவது ஏற்கனவே ஒரு பில்டிங் இருக்குது, இல்லை ஒரு மெஷினரி இருக்குது, அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது கிடையாது. அது ப்ரௌன் ஷூ. க்ரீன் ஷூ சம்திங் விச் இஸ் நியூ. லுக் அட் ஹவு இந்தியா இஸ் கார்னரிங் தி க்ரீன் ஷூ ப்ராஜெக்ட் பிகாஸ் ஆஃப் சீப் லேபர் அண்ட் ஆல் PLI ஸ்கீம்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட். லுக் அட் அதில் அந்த 4th இது பாருங்கள். லுக் அட் சைனா யூஸ் டு அட்ராக்ட் தி ஹையஸ்ட் FDI. FPI அண்ட் FDI என்ன? FIIன்றது ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர், அதை 2ஆக பிரிப்பாங்க. FDI அண்ட் FPI அப்படின்னா என்ன? ஃபேண்டாஸ்டிக். FPI இஸ் ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரின். ஐ திங்க் நீங்கள் எனக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும் போல இருக்குது. சூப்பர். ஸோ ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் சென்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ். ஆக்சுவலி இதில் என்ன இதுக்கு ஏன் சொல்ல வரேன்னா, FII மணி வந்துட்டு போகும். FPI மணி வில் கம் அண்ட் கோ பேஸ்ட் ஆன் மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. FDI is for structural growth story la, if they believe is when FDI money will come. Last decade la the entire benefit went to China. Last 2-3 decades was ruled by China. This next 2 decades will be ruled by us. This is the main reason for it. And in fact இன்னொரு விஷயம் probably I will cover. இது வந்து FII நம்ம சொல்கிறோம்ல, FPI investment in the calendar year and between August to November. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் குளோபல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதால மணி மூவ் அவுட் ஆஃப் இந்தியா. இன்றைக்கி FII இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் நெகட்டிவ் இன் இந்தியா, கரெக்ட்? ஆனால்
இன்னொரு பக்கம் என்னென்னா பிகாஸ் மொத்த குளோபலியே இப்போ இந்தியா இஸ் த ஒன்லி கண்ட்ரி விச் இஸ் கிவிங் அ பாசிட்டிவ் ஜிடிபி க்ரோத்ன்றதால MSCI இண்டெக்ஸ்னு இருக்குது, மார்கன் ஸ்டான்லி காம்போசிட் இண்டெக்ஸ். அந்த இண்டெக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எனி எமர்ஜிங் மார்க்கெட் அவங்க ஒரு $100 போடணும்னா அந்த MSCI இண்டெக்ஸில் இந்தியாவோட வெயிட்டேஜ் என்ன, சைனாவோட வெயிட்டேஜ் என்னன்னு பார்த்து இந்தியாவோட வெயிட்டேஜ் $10 அந்த $100 $10 இந்தியாவுக்கு வரும். ஸோ நவ் தே ஆர் நெட் நெகட்டிவ். ஆனால் MSCIயில் இந்தியாவோட வெயிட்டேஜ் டபுள் ஆகிடுச்சு. ஸோ விச் மீன்ஸ் sometime during February post budget and when election starts, what will happen? When money, இப்போ இந்தியாவிலேருந்து எவ்வளோ காசு வெளியே போச்சோ that will come back as 2.5 times. அண்ட் டொமெஸ்டிக் இன்றைக்கி இப்போ ஏன் மார்க்கெட் கரெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது? முன்னெல்லாம் FIS டிசம்பர் வந்தாலே எல்லாருக்கும் ஜுரம் வந்துடும், இப்போல்லாம் வந்து சைக்ளோன் வருது. முன்னெல்லாம் ஜுரம் வந்தது ஏன்? FIS மார்க்கெட்லேருந்து எடுப்பாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் 10% 15% விழும். நானும் அப்படி தான் விழுன்னு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 3-4 இயர்ஸாக இஸ் இட் ஹேப்பனிங்? ஏன்? எல்லாத்துக்கும் கேள்வியும் நானே பதிலும் நானேன்ற மாதிரி தேங்க்ஸ் டு ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ. உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸ்னால இன்னைக்கு சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் மூலமாக எவ்வளோ சாரி ஃபென்டாஸ்டிக், நல்ல பேப்பர் படிக்கிறீங்க எல்லாரும். பேப்பராக வாட்ஸ்அப்பான்னு தெரியல. தேங்க்ஸ் டு டிஜிட்டல் பெனிட்ரேஷன், அதான் என்னோட லாஸ்ட் டி. என்னென்னா அப்ராக்சிமேட்லி ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்டேருந்து SIP சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் மூலமாக மார்க்கெட்டுக்கு வர அமௌண்ட் இப்போ எவ்வளோ இருக்குது தெரியுமா? அப்ராக்சிமேட்லி upwards of 17,000 crores per month into 12 போட்டுக்கோங்க. What is the amount? Plus இது இல்லாமல் லம்சம் that will be another 20-25,000 crores plus NPS plus EPFO. வேண்டாங்க, FIA வேணாம், நாங்களே பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்ற நிலவரத்துக்கு நம்ம இந்தியா வந்திருக்கோம்னா இட்ஸ் தேங்க்ஸ் டு ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ ஆன் தி கான்ஃபிடன்ஸ் தட் யூ ஆர் ஹேவிங் ஆன் தி மார்க்கெட்ஸ். ஸோ இது ஏன் சொல்ல வரேன்னா இது எல்லாம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. இதுக்கு மேலே லிக்விடிட்டியும் வந்ததுன்னா திங்க் அபவுட் வாட் வில் பி த மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட். ஒன்றும் இல்லை, 5 ஸ்டேட் எலெக்ஷனில் 3 ஸ்டேட் எலெக்ஷன் ஃபேவரபுளாக இருக்கணும் போதே மார்க்கெட் எப்படி மூவ் ஆச்சு. நான் என்னோட ஒரே ரெக்வெஸ்ட், டோன்ட் வெயிட் இந்த சைட் லைன். மார்க்கெட் கரெக்ட் ஆகும், நம்ம என்டர் பண்ணிடலாம், தயவு செஞ்சு அந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணாதீங்க. ஏன்னா மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட்ஸ் வில் பி வெரி ஷார்ப். ஸோ என்னோட லாஸ்ட் டேக்கே வேலை அதை நான் கவர் பண்ணிடுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜிங் மார்க்கெட் வெயிட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கான் ஃப்ரம் 11 to nearly 17-18%. இதுதான் மந்த்லி எஸ்ஐபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இல்லை, 2017 பார்த்தீங்கன்னா 3000 இருந்தது. நவ் ஐ எம் சேயிங் அபவுட் 17,000. அப்போ எவ்வளோ க்ரோ ஆயிருக்கு எஸ்ஐபி புக்கு? ஓகே, எல்லாரும் வாட்ஸ்அப் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதை ஃபஸ்ட்டு டேக்அவே. நோ இஷ்யூஸ், டேக்அவே நோட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க, தப்பு இல்லை. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஃபார் யூ டு மேக் மனி அண்ட் கிரியேட் வெல்த், ஆல் தட் யூ நீட் இஸ் 2 things. ஒன்று டிசிப்ளின், ரெண்டாவது பேஷன்ஸ். இது 2 இருந்தால் யூ வில் நெவர் லூஸ் மனி ஆன் இன்வெஸ்டிங். நம்பர் 1 டேக்அவே. அதுக்கு தான் உங்களுக்கு எனஃப் ஆஃப் டேட்டா ஐ கேவ். நம்பர் 2, இந்தியா இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வெதர் யூ லைக் இட் ஆர் நாட், இந்தியா இஸ் அ ஒயாசிஸ் இன் தி டெசர்ட். ஒயாசிஸ்னா ஒரு பெரிய காணல் நீர்ன்றது இல்லாமல் இருக்க விஷயம், இது ஆக்சுவலாக இருக்க விஷயம். ஸோ அதனால் இந்தியா, அதாவது நிறைய பேர் வந்து இந்தியாவிலேருந்து ஃபாரினில் இருக்க ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபாரினர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, நம்மளுடைய யாருமே நமக்கே தெரிய மாட்டேங்குது. தே ஆர் ஆக்சுவலி கம்மிங் அண்ட் இன்வெஸ்டிங் இன் இந்தியா பிகாஸ் த ஒன்லி கண்ட்ரி விச் இஸ் கிவிங் 7%, 7.5% GDP growth and a market return of 15% is India. So first believe in India, we are all Indians. Number 2 takeaway. Number 3, Steve Jobs சொன்ன மாதிரி. Steve Jobs யாரு? Mac Apple. ஓகே, ஸோ ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் சொன்ன மாதிரி இது எல்லாம் இந்த பாய்ஸ் படம் பார்த்துருக்கீங்களா எல்லாரும்? செந்தில் சொல்லுவார், என்ன சொல்லுவார் அதில்? இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த். ஆனால் இப்போ நான் சொல்லதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள், ஆனால் இது எல்லாம் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலைன்னா இட் வில் பி ஒன்லி அன் இன்ஃபர்மேஷன். சரியா? அது வெல்த்தாக மாறாது. அண்ட் லாஸ்ட், த பெஸ்ட் டே டு ஸ்டார்ட், மார்க்கெட் இறங்கும் இறங்காது, பெஸ்ட் டே டு ஸ்டார்ட் இஸ் டுடே. இல்லைன்னா அந்த டுடே வில் நெவர் கம், ஏன்னா டுமாரோ நெவர் கம்ஸ். ஸோ டுடே அண்ட் த பெஸ்ட், அண்ட் ஹூ எல்ஸ் கேன் அட்வைஸ் யூ பெட்டர் தென் you are in safe hands of ARA. The new entity's name is Prosperity. So with that I am done. So thank you so much for your audience. So any doubts, I think I'm running short of time, so we will have it after this session. So thank you so much, and thanks ARA ma'am for the Thank you so much sir, that was lovely. I think it deserves a very big applause. எவ்வளோ டெக்னிக்கலாக பேசினாலும் அந்த கடைசியாக அந்த 3 கீ டேக்அவேஸை வந்து ரொம்ப பேசிக் சிம்பிள் பாயிண்ட்ஸாக கொண்டுட்டு
அவர் சொன்னார், நான் இதுக்கான காரணங்களை தான் நான் வந்து அவ்வளோ டெக்னிக்கலாக போட்டேன். பிகாஸ் டுடே வித் சயின்ஸ் யூ நீட் ரீசன்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங். வெரி சிம்பிள் திங்ஸ் டு டூ, நாட் ராக்கெட் சயின்ஸ். பி டிசிப்ளின், பி பேஷண்ட். அண்ட் வெறும் கேட்டுக்கிட்டா மட்டும் போடாது, அதை ப்ராக்டிஸில் போடணும். அதுக்காக தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இப்போ கடைசியாக வந்தவங்களுக்காக திருப்பி சொல்கிறேன், உங்களோட ஃபோல்டருக்குள்ளே கீ டேக்அவே ஷீட்ஸ் இருக்குது. நம்ம எப்போவும் டேக்அவேஸை மைண்டில் எடுத்துக்குவோம். அந்த ஷீட்ஸ் எடுங்க, உங்களுக்கு என்ன பாயிண்ட் பிடிச்சிருக்கு அதை எழுதுங்க. கீ டேக்அவேஸ்லேருந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் ப்ரைஸஸ் கண்டிப்பாக காத்துட்ருக்கு. அதனால் அந்த ஷீட் எடுங்க, யூஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் இன்னொன்று நான் சொல்லியிருக்கேன், அதில் ஒரு லாஸ்ட் ஷீட் இருக்குது, ஃபீட்பேக் ஷீட். அந்த ஷீட்டும் ஃபில் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து என் ஸ்டாஃப் அதை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் த லக்கி ட்ரா ஷீட். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் வி மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர், டுடே இன்வெஸ்டர்ஸ் want to get exposure to different type of investments. அதில் நம்ம நிறைய கேள்விப்படுறது வந்து ஸ்டார்ட் அப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அதில் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து 10 மடங்கு ஆகுது, 100 மடங்கு ஆகுதுன்னு எல்லா பக்கமும் நம்ம ரீட் பண்ணுறோம். ஆனால் அதுக்குள்ளே போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பயம். ஏன் பயத்துக்கு சில காரணங்கள். நம்ம எப்படி இப்போ ஒரு HDFC வாங்கணும்னா அந்த HDFCயை பற்றின டீட்டெயில் வந்து நம்ம போய் ஏகப்பட்ட இடத்துல போய் அதோட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ரீட் பண்ணலாம். இட் இஸ் ஓப்பன். ஸோ நம்மளால் டேட்டா பார்க்க முடியும். அதுனா அதோக்கு எவ்வளோ பேர் வாங்குறாங்க எல்லா டேட்டாவும் பார்க்க முடியும். ஆனால் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனினா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட டேட்டா என்ன, அவங்க எந்த மாதிரி நிலைமையில் இருக்காங்க, ஸோ எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஸ்டார்ட் அப்பில் நான் பண்ணணும்னா எனக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் நாலேஜ் வேணும். அது கஷ்டம். அதுக்கு பயந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதில்ல. ஸ்டாக்ஸே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து எப்படி ஸ்டாக்ஸ் சூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்னா என்ன, ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் வந்து ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ணி அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்குள்ளே போடுறதுனால நமக்கு வேலை இல்லை. இப்போ ஸ்டார்ட் அப் இன்வெஸ்டிங்கும் அது மாதிரி வந்துட்டா என்ன, ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மாதிரி இருக்குது, அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸை தூக்கி உள்ளே போட்டு நான் அதில் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மாதிரி வாங்கினா எப்படி. இன்றைக்கி வந்து ஃபின்டெக் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லங்க இட் இஸ் பிகம் வெரி மச் ஃபீஸிபிள் அண்ட் startup investing is being accessible to retail investors. So ARA la we are always on the lookout of ways to take investing to our clients, and today in the platform la we are going to introduce this concept of startup investing through Mr. Mahesh Ramachandran. He is the founder of Tech Innovations. Tech Innovations is a platform where startup companies come to raise funds and retailers like us go to invest funds. He is one genius. அவரை பற்றி நான் சொல்லலாம்னா ஒரு மணி நேரம் சொல்லலாம். The varied kind of things he does, ஒவ்வொன்றும் வித் ஃபின்டெக். இப்போ லாஸ்ட் வீக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் டைம்ஸில் தமிழ்நாடோட ஃபின்டெக் பிளாட்ஃபார்மோட பேனலில் ஹீ வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர். ஸோ அவர் இன்னைக்கு நம்மளோட வந்து உட்காந்துருக்காரு. அண்ட் ஐ ஃபீல் ஸோ பேட், ஐம் கோயிங் டு கிவ் ஹிம் ஒன்லி 10 to 15 minutes to just give an intro. இந்த பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஐ assure you sir, we'll do a separate session where we'll do full justice to this. So he is the leadership council of FinBlue, the FinTech Center of Excellence set up by the Government of India. He is the founder and chief mentor of Trusted Donations. In the Trusted Donations is one beautiful platform. எல்லா பெரிய கம்பெனிஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா CSR ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது, ஆனால் அவங்களுக்கு போய் எங்கே பண்ணணும்னு தெரியல. NGOஸ்க்கு எப்படி வந்து ஃபண்ட்ஸ் அப்ரோச் பண்ணணும்னு தெரியல. So they have created a beautiful platform called Trusted Donations where these two people come together and the transaction happens beautifully without the fear நம்ம பணம் எங்கேயாவது மிஸ்கைட் ஆகிடுதா அப்படிங்கிற அந்த ஃபியர் இல்லாமல் டொனேட் பண்ணுறவங்களும் ஹாப்பி, வாங்குறவங்களும் ஹாப்பி. ஸோ ஹீ இஸ் த பிரெயின் பிஹைண்ட் இட். He is the partner in the Pontac Cross-Border Innovation Fund based in UK. And above all, Dr. Abdul Kalam அவங்களோட ஒர்க் பண்ணி இன்ஸ்பயர் ஆகி he founded Commonwealth Inclusive Growth Services Tech. Today he has taken banking to the villages, nook and corner of the villages, where 30,000 villages he is servicing over 7 million customers across 20 plus states through fintech platforms. Amazing work that he's been doing. He is an avid mentor and a teacher. He hails from Tanjavur, and being associated with him in the last 1 year, I've been awed on him on the various capabilities and the innovative things that they do through various organizations. Sir, we are very, very happy to have you with us, and we would like you to enlighten our audience on startup investing. Thank you. Mika Nandri Kaveri. That has been a very generous introduction.
என்னோட 10 நிமிஷத்தில் அந்த ஒரு 3 நிமிஷம் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் அபவுட் 7 minutes. ஸோ வாட் எவர் ஐ கேன் ஆக்சுவலி சே, த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஐ வாண்ட் டு talk about is actually following on from what was mentioned. I think Mr. Ragavendra actually explained about some of the concepts. I'm just going to tell you about one thing. என்ன நான் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன்னாக்கா, இப்போ நமக்கு வந்து வேறு விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை அசட் கிளாஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ நான் வந்து வீடில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், தங்கத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், நான் கொஞ்சம் கேஷாக வச்சுருக்கிறேன், அப்புறம் கொஞ்சம் கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், ஈக்விட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி வேறு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறேன். மோஸ்ட்லி நீங்கள் இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க, ஏஆர்ஐ மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸில் என்னோடய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இதில் இவ்வளோ இருக்குது, இதில் இவ்வளோ இருக்குது, இது சரியாக இருக்கா, என்னோடய ஏஜுக்கும் என்னோடய லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் இது கரெக்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாங்கிறத ஒரு ரிவ்யூ பண்ணுங்கள். அதை ரிவ்யூ பண்ணிங்கனாக்க, சப்போஸிங் நீங்கள் வந்து எல்லாமே நிலத்துலேயும் வீடுலேயும் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்க, சில சமயம் உங்களுக்கு வந்து அவசரமாக அந்த பணத்தை எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கஷ்டமாக போயிடும். சில சமயம் வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வச்சிங்கன்னா அதில் ரிட்டர்ன் நிறையா வராது. ஸோ இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். இந்த பேலன்ஸ் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் ஜாப் ஆஃப் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட் வேர் யூ கேன் ஆக்சுவலி யூஸ் அன் ஆர்கனைசேஷன் லைக் ஏஆர்ஏ டு டூ இட் ஃபார் யூ. ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்ஃப்ளேஷனுங்கிறது பார்க்குறோம். ஒன்று இன்ஃப்ளேஷனுங்கிறது வந்து விலைவாசி உயர்வு. ஸோ நம்ம ஒரு பணம் போடுறோம் அப்படின்னாக்க அது வந்து விலைவாசி உயர்வோடு அதிகமாக எவ்வளோ கொடுக்குதோ அதுதான் நிஜ ரிட்டர்ன் இல்லையா? நான் வந்து விலைவாசி உயர்வு 7% இருக்குது, நான் போட்ட டெபாசிட்லேருந்து எனக்கு 4% வருதுன்னா ஆக்சுவலாக அது வந்து ரிட்டர்ன் இல்லை, அது வந்து -3. ஸோ நமக்கு வந்து எதில் போட்டால் எப்படி வருங்கிறது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு. ரெண்டாவது வந்து நான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதை நான் உடனே விற்கணும்னு நினச்சா என்னால் விற்க முடியுமா, அது உடனே கிடைக்குமா அப்படிங்கிறதையும் யோசிக்கணும். சில பகுதியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸாக அது மாதிரி பண்ணி வைக்கணும். அது பேர் தான் லிக்விடிட்டி. ஸோ வேணுங்கும் போது எடுக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு சிறிய அளவான முதலீடு பண்ண முடியுமா, இல்லைன்னா எல்லாமே கோடிக்கணக்கில் தான் பண்ண முடியுமா? ஒரு வீடு வாங்கணுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 1 லட்ச ரூபாய் போட்டு வீடு வாங்க முடியாது, கோடிக்கணக்கில் தான் வாங்க வேண்டியிருக்கு இன்றைக்கி. அதனால் எல்லா விதமான சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்கும்போது எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படிப்பட்ட வகையை சார்ந்ததுங்கிறது தான் இந்த ஸ்லைடில் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும்போது நாங்கள் என்ன யோசித்தோம் அப்படின்னா, இப்போ ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறதுல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க என்னது ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறது. ஸ்டார்ட் அப்புக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா, இப்போ உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து உபர், ஓலா எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ இந்த உபருங்கிறது என்ன பண்ணாங்க, ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷாவோ இல்லை ஒரு டாக்ஸியோ கூப்பிட்றதுக்கு ஒரு புது விதமான ஒரு ஆப்பை க்ரியேட் பண்ணி வேறு விதமாக ஃபோன் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதை வேறு விதமாக பண்ண வச்சாங்க. ஒரு கான்செப்ட், ஒரு ஐடியா. இந்த ஐடியா வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, பெரிய லெவலில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோன்லாம் இருக்குது. இந்த ஜொமேட்டோ என்ன பண்ணாங்க, ஒரு சாப்பாடு வேணும்னாக்க ஒரு ஹோட்டலில் நம்ம வந்து அந்த ஆப் மூலமாக ஆர்டர் பண்ணோன்னா அது வருது வீட்டுக்கு. இப்போ இன்றைக்கி வந்து என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பல வருஷமாக 20-30 வருஷமாக இருக்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து 10,000 கோடி சைஸ்க்கு வந்திருக்கு அதோட வேல்யூவேஷன் அப்படின்னாலே பெரிய விஷயம். ஆனால் இந்த ஜொமேட்டோவை வந்து இன்றைக்கி வந்து அது 1,04,000 கோடி ரூபா ஒர்த்துன்னு சொல்கிறாங்க. இது எப்படி இது சாத்தியமா, இது நிஜமா பொய்யா, இது வந்து எப்படி இதை எவாலுவேட் பண்ணுறது, எப்போ அதை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? ஏன்னா இப்போ வந்து அவங்க வந்து லிஸ்டிங் ஆகிட்டாங்க. இப்போ லிஸ்டிங் ஆனதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அவ்வளோ ரிட்டர்ன் வராது. ஸோ இப்போ எப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், ரொம்ப முன்னாடியே பண்ணுறோம். ஆனால் இதை பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறையா ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கில் வேணும். ஏன்னா ஒரே ஒரு கம்பெனியில் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா அது பெருசாகவும் வரலாம், சுத்தமாகவும் போயிடலாம். ஸோ அதனால் ஒரே ஒரு கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் பத்தாது. ஒரு 20 ஸ்டார்ட் அப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் ஒரு 3 ஸ்டார்ட் அப் வந்து பல மடங்காக பெருசாக வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஒரு 3 ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஒரு 20%, 25% ரிட்டர்ன் கொடுக்கும். மொத்தம் 6 ஆச்சா, மிச்சம் 14 ஸ்டார்ட் அப்பும் ரைட் ஆஃப் போயிடும். அப்போ இது எதுக்குடா இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்னு பார்த்தா, அந்த 3 ஸ்டார்ட் அப் ரொம்ப பெருசாக வந்திருக்கு இல்லையா, அது வந்து 7 மடங்கு ஆகும் உங்கள் பணம். அப்போனா என்ன, 700 மடங்கு, 700% வருது இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்கும். ஆக மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப்பை வந்து இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இண்டெக்ஸ் பேஸ்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ், அதாவது ஈக்விட்டியோட கம்பேர் பண்ணும்போது 13.6% அதிகமாக கொடுத்துருக்கு. பட் ஆனால் இது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி பாசிபிள் when it is done through professional.
இண்டிவிஜுவலாக யாரும் போய் ஸ்டார்ட் அப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து சரியாகவும் வரும், சரியாக வராமல் போகும். அதுக்கு தான் இந்த அவேர்னஸ் க்ரியேஷன். ஸோ ஐ வில் நாட் டேக் டூ மச் ஆஃப் டைம், பட் த அமௌண்ட் ஆஃப் மனி தட் ஹஸ் ஆக்சுவலி பீன் இன்வெஸ்டட் இன் ஸ்டார்ட் அப் இஸ் வெரி ஹை. இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து ஸ்டார்ட் அப்பில் நான் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கேன், எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது, நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்க நீங்கள் வந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்க வேண்டியிருக்கும். அது வந்து எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது, அவங்களுக்கு எவ்வளோ பண்ண வரும், யார் நடத்துகிறாங்கன்றது. இப்போ சார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார், ஒரு டீஸ் வச்சு, ஸோ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடிஞ்சது இல்லையா? அது மாதிரி நான் வந்து டீ வச்சு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன். 5T. ஃபஸ்ட்டு T வந்து தாட். தாட்டுங்கிறது என்னன்னாக்க யூ ஹாவ் டு நவ் லுக் அட், வாவ் இந்த ஐடியா சூப்பராக இருக்குது, நான் எனக்கு தோணாமல் போச்சே அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஐடியா இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து இந்த பிஸ்னஸில் போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு க்ரைட்டீரியா. செகண்ட் T வந்து டீம். ஸோ இந்த டீமில் வந்து இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சவங்க, இந்த டெக்னாலஜி தெரிஞ்சவங்க இதெல்லாம் இருக்காங்களா, அந்த ஆட்கள்லாம் இருக்காங்களா, அவங்க எவ்வளோ நாளாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரிஞ்சவங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். மூணாவது T வந்து டெக்னாலஜி. இன்றைக்கி வந்து டெக்னாலஜி இல்லாமல் எந்த பிஸ்னஸும் இல்லை. அதனால் we need to make sure that technology is also one of the elements in that business. நாலாவது வந்து ட்ராக்ஷன்ங்கிறது வந்து இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா டேர்ன் ஓவர்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு பிஸ்னஸில் பணம் போடுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஏதாவது பணம் கஸ்டமர்கிட்டேருந்து பண்ணியிருக்காங்களாங்கிறத பார்க்கணும். ஐடியாவை மட்டும் வச்சு பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப டேஞ்சரஸ். ஸோ அதனால தான் வந்து ட்ராக்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது, எப்படி க்ரோ ஆகுதுங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் பார்ப்போம். ஸோ அஞ்சாவது வந்து டோட்டல் அட்ரஸபிள் மார்க்கெட். டோட்டல் அட்ரஸபிள் மார்க்கெட்னால் என்னென்னா, இந்த மாதிரியான ஒரு ஐடியாவுக்கு எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாரு, வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு. ஸோ ஒரு பெரிய ஐடியாவை எடுத்து பண்ணுறது தான் நல்ல பிஸ்னஸ். நான் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன், நான் ஒரு வீணை பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறேன்னா மேபி 200 வீணை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். பட் இதே வந்து ஒரு உபர் ஓலா மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அந்த சைஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் வந்து பல லட்சம் கோடி அளவுக்கு பெருசாக இருக்குது. அதனால் இந்த 5T என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, தாட், டீம், டெக்னாலஜி, ட்ராக்ஷன், டோட்டல் அட்ரஸபிள் மார்க்கெட். இது ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான். எங்களுக்கு வந்து செபின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. அவங்க எங்களை ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் சரியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோமா, இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது சரியான கேள்விகளை கேட்குறோமா, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதனால் இந்த மாதிரியான ஸ்டார்ட் அப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ரிட்டர்ன் நிறையா வரும், ஆனால் ரிஸ்க்கும் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் ஏஆர்ஐ மாதிரி ஒரு நல்ல ஆர்கனைசேஷன்கிட்ட உங்களோட கரண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ நீங்கள் எங்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு காமிங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது சரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்தால் அவங்க உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் அப்லேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். பட் ஸ்டார்ட் அப் இஸ் அ வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் பர்டிகுலராக இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஐடியாஸ் வந்துட்டுருக்கு. நல்ல விஷயமாகவும் பண்ண முடியும். பட் நீங்கள் தனியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க, ஒரு நல்ல நிபுணரை கேட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கொஷினுக்கு ஆன்சர். ஸோ உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ வந்து சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். தங்கத்தில் மட்டும் இருக்கா, இல்லைனாக்க நிலத்தில் மட்டும் இருக்கா, இல்லை எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கா, அந்த சரியான சதவிகிதத்தில் இருக்காங்கிறதையும் பார்த்துக்கணும். அடுத்தது வந்து ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டோட வேலை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது. அதனால் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள். அந்த ஹெல்ப் ஆஃப் த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எடுத்து பண்ணிங்கன்னா சரியாக இருக்கும். நன்றி சார். நான் ஷார்ட்டாக வச்சுக்கோங்கன்னு நீங்கள் செம ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக வச்சுக்கிட்டீங்க சார். யூ கெப்ட் இட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்ப். எனிவே தட் வாஸ் வெரி வேல்யூபிள். ஸோ ஸ்டார்ட் அப்புங்கிறது ஒரு தனி கடல், அது ஒரு உலகம். பட் இன்றைக்கி நிறைய ரிஸ்க் டேக்கர்ஸ் இருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம மார்க்கெட்லேயுமே ரிஸ்க் இருக்குது, வாலட்டாலிட்டி இருக்குது. ஸோ அந்த ரிஸ்கில் இந்த ரிஸ்க்கும் நம்ம போர்ட்ஃபோலியோவில் சேரலாமானா we have to answer a few questions to know if we are fit to enter into that arena. So do be in touch with us. We have a lot of exciting investment opportunities. எதுக்குமே இந்த ஒரு 2-3 மணி நேரம் வந்து ஒரு ப்ரிவ்யூ மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். இன்டெப்த் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது நமக்கு ஒத்து வருமாங்கிறது we need some more elaborate talking to be done. And whenever you're free, please fix. Our details are all around you. You can fix up to meet up and we can have an individual one-on-one conversation that will be tailor-made only to your needs. So thank you so much, sir. So can we have a big round of applause for Mahesh, sir? Tamil Nadu FinTech platform la 3 hours பேசிட்டு
ஒரு க்ரக்ஸில் நம்மக்கிட்ட ஒரு 10 minutesல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மெசேஜ் சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாமே டேக்அவே ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? சரி, கொஞ்ச நேரத்தில் வீல் ஜஸ்ட் செக் ஹூஸ் டேக்அவே ஷீட்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவ். ஸோ நவ் வி ஆர் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி அஜெண்டா. ஸோ இந்த பார்ட் ஆஃப் த அஜெண்டாவை வந்து நாங்கள் ஒரு விளையாட்டாக தான் ஆரம்பித்தோம். அண்ணாமலை செட்டியாருக்கு வந்து பேர் பாரி வள்ளல். அவர் வந்து கம்யூனிட்டிக்கு சர்வ் பண்ணுங்கிறத வந்து அவருடைய டெய்லி ரொட்டீனாகவே வச்சுருந்தார். ஸோ அவரோட கின்ஷிப்பில் வர நாங்கள் அந்த ரொட்டீனை வந்து மாற்ற முடியாது. ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஆரம்பித்தோம், எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது. நவ் திஸ் இஸ் பிகம் த வெரி எக்ஸைட்டிங் பார்ட் ஆஃப் என்டையர் வெல்த் ஃபெஸ்ட். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்வைட்டில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட் டு டேக் பிளேஸ் டு பிரிங் டு லைம்லைட். கவனிச்சிங்களா இல்லையா? இன்வைட்ல எல்லாம் டீச்சர் அம்மா மாதிரியா அந்த பாட்டுக்கு தான் வரும். பட் திஸ் இஸ் பிகம் த மோஸ்ட் ஃபேவரட் டு அவர் ஹார்ட். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் ஒன், நம்மளாலலாம் செய்ய முடியாத ஒர்க்கை செஞ்ச ஒரு மனுஷரை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம். இவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுமா, நான் பண்ணுமா, என் பொண்ணு பண்ணுமான்னு எங்கள் 2 பேருக்குள்ளே ஒரு பெரிய சண்டையே வந்துச்சு. ஸோ இந்த சண்டையில் நான் அதை விட்டு கொடுத்துட்டு என் பொண்ணு நான் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன்னா. ஸோ ஓவர் டு ஹர். கம்மிங் டு மை ஃபேவரட் பார்ட் ஆஃப் த இவெண்ட். இது வரைக்கும் உங்களுக்கு போர் அடிச்சிருந்தா நான் சொல்கிறேன், இது போர் அடிக்காது. ஸோ அதனால் மூவிங் ஃபார்வர்ட். நாம் இப்போ ஒரு யார்கிட்டையாவது போய் கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டால் ஒரு காமன் பதில், நான் ஒரு டாக்டர், நான் ஒரு இன்ஜினியராக இருக்கேன், இல்லை நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபில் ஒர்க் பண்ணுறேன், நான் ஒரு லாயர், ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், இந்த ரிப்ளைஸ் தான் வரும். பட் நீங்கள் அந்த பர்சன் கிட்ட போய் கேளுங்களேன், நீங்கள் என்ன வாட் இஸ் யுவர் ஜாப், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேளுங்க. ஹில் சே, நான் எந்தெந்த வில்லேஜஸில் எந்தெந்த ஊரில் வாட்டர் பிரச்சனை இருக்குது, எந்தெந்த ஊரில் அக்ரிகல்ச்சர் பிரச்சனை இருக்குது, அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போய் நான் வந்து அந்த வாட்டர் பாடிஸை மீட் எடுத்து வாட்டர் வர வச்சு அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் வாட்டரை நான் ரீஸ்டோர் பண்ணேன். தட் இஸ் மை ஜாப்னு நான் அவர் பெருமையாக சொல்லுவார். கஜா சைக்ளோன் 2018 டெல்டா ரீஜனை ரொம்பவே பாதித்த ஒரு இது வந்து கஜா சைக்ளோன். எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ், மோஸ்ட் த பீப்புள் அவங்க சொந்த ஊரை விட்டு ஸ்டேட்ஸ் கண்ட்ரீஸ்க்கு போயிட்டு இருந்த போது இவர் துபாயில் நல்ல ஹைபேட் ஜாப், நல்ல வெல் செட்டில்ட், அந்த ஜாபை ஓவர் நைட்டில் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு தன்னோட சொந்த ஊர் தஞ்சாவூருக்கே திருப்பி வந்து ஒரே ஒரு தாட்டோட தான் திருப்பி வந்தார். எனக்கு இவ்வளோ கொடுத்துருக்க என்னோட சிட்டியை என்னால் எப்படி அபேண்டன் பண்ணிட்டு போக முடியும்? தட் ஒன் தாட் மேட் him leave his well-paying job in Dubai and come back to Tanjavur and help the city. ஸோ நம்ம இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறோம், எல்லா இடத்துலையும் வந்து லேக்ஸ், கெனல்ஸை வந்து பில்டிங்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க, இல்லை அது ஒரு டம்ப் யார்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம பிளேம்லாம் டைரெக்டாக கவர்மெண்ட் மேலே போய், இதுக்கு என்டே இல்லையா, இதை ஏன் அவங்க ஆக்கிரமிச்சு இதை வந்து ஏன் இப்படி மாற்றுறாங்க, இதை அவங்க ஏன் ரிஸ்டோர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. பட் இவர் ஒரு ஆளாக எந்த கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் இது வரைக்கும் 183 லேக்ஸ் அண்ட் வாட்டர் பாடிஸை வந்து ரிஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, 18.3 lakhs பிளான்ட் சாப்ளிங்ஸை இது வரைக்கும் பிளான் பண்ணியிருக்காரு. இதெல்லாம் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு? நம்மலாம் வந்து ப்ராப்ளம்ஸை வந்து மேலோட்டமாக மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பார்த்துருவோம். பட் ஹீ டீப் டைப் இன் டு த ப்ராப்ளம் அண்ட் ஃபவுண்ட் அவுட் த ரூட் காஸ். இதெல்லாம் எதனால் வருது, அந்த ப்ராப்ளமை கண்டுபிடிச்சி அவரோட டிஸ்ட்ரிக்டில் பேராவூர்னி லேக்கில் இந்த ப்ராப்ளமை இந்த ப்ராஜெக்டை அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணார். நம்மலாம் வந்து 2 நாட்டுக்குள்ளே தண்ணி பிரச்சனையில் சண்டை போட்டிருக்கோம். எனக்கு தண்ணி இல்லை, எனக்கு நிறையா தண்ணி வேணும். பட் அவர் வந்து இந்த பிரச்சனையை ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் பார்த்தார். ஹீ saw that 110 TMC water was being wasted and let into the sea. ஸோ அது ஏன் கல்லணையிலேருந்து ஒரு 135 கிலோமீட்டர் ஒரு கால்வாய் வந்து இந்த ரிவருக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அங்கே வர வேண்டிய தண்ணியெல்லாம் ஒரு ஏன்னா இந்த கால்வாயெல்லாம் வந்து தே பிளாக்ட் டம்ப் யார்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால இதில் வர வேண்டிய தண்ணியெல்லாம் டைரெக்டாக சீக்கு போய் வேஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு. ஸோ பேராவூர்னி லேக்கில் இந்த ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணார். 564 acres, கையில் வெறும் 20,000 rupees. எந்த கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டும் இல்லை. சுற்றி இருக்கிற அத்தனை பேரும் கவர்மெண்ட் எடுத்தாலே 5 வருஷம் பண்ணும், கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டும் இல்லை. உங்களால் இது தனியாக எப்படி முடியும்? பட் he stood by his belief. அவர் தன்னை நம்பி இந்த ப்ராஜெக்டில் இறங்கினார். இப்போ 4 months அந்த லேக் இஸ் ஃபில்ட் வித் வாட்டர், பிரிம்மிங் வாட்டரில் அந்த லேக் இப்போ நிறைஞ்சிருக்கு. அண்ட் வாட்டர் டேபிள் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் 350 feet
to 50 feet. அதை வந்து அவர் ஒத்த ஆளா, எந்த கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் அவர் ஒத்த ஆளாக நின்று பண்ணார். அண்ட் இது அவர் வில்லேஜில் பண்ணதை ஹி டுக் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் மற்ற இடத்துலையும் போய் அவர் பண்ண ஆரம்பித்தார். டுடே 183 லேக் ரெஸ்டரேஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு. அண்ட் ஒன் டே ஹி காட் அ கால் ஃப்ரம் இந்தியன் ஆர்மி. எந்த கால் அவர் ப்ராங்காக, ஹி ஃபர்ஸ்ட் தாட் தட் திஸ் கால் வாஸ் அ ப்ராங்க். இந்தியன் ஆர்மிலேருந்து வந்த காலை ஹி தாட் இட் வாஸ் அ ப்ராங்க். பட் செகண்ட் டைம் when they called back, they wanted his help to restore 3 lakes in 1000 meters. கேஞ்சஸ்லேருந்து 1000 meters தொலைவில் இருக்க 3 லேக் ரிஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக அவர் ஹெல்ப் வேணும்ட்டு they called him. அண்ட் இது மாதிரி ஜம்மு காஷ்மீர், ஹரியானா, கர்நாடகா, யூபி, மகாராஷ்டிரான்ட்டு இந்தியாவில் எல்லா இடத்துலையுமே எனக்கு தெரிஞ்ச 183 வாட்டர் பாடிஸை ரீஸ்டோர் பண்ணிட்டார். ஸோ இதே மாதிரி இந்தியாவில் பண்ணது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கென்யாவில் க்ரீன் ஆஃப்ரிக்கா ஃபவுண்டேஷனுங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இவரை கூப்பிட்டு கென்யாவில் இருக்க கிட்வில் அவங்களோட 18 லேக்கர்ஸ் லேண்டை ரீஸ்டோர் பண்ண சொல்லி அவரை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராஜெக்ட் இன் கென்யா. So overall 183 water bodies, 18.3 lakh saplings. He is called the water warrior of India. And our TED talk na paathe, it was also amazing. So his name is Dr. Nimmal Raghavan. Sir, we kindly request you to come to the stage. Seen my native people, we used to welcome Kaveri like God is entering our hometown. And we used to do pujas also. That type of changes Kaveri made to us actually. Last 3-4 years, we didn't see our Kaveri God here. Last year, I was in Dubai. I was a software developer there. So whenever I come for a vacation here, if I see an agricultural land now, the next year I will see a real estate building there. People are leaving from me. All these days, my hometown gave me everything. But now my place in need and everyone is leaving. Then who is there to take care of my place? That made me to think, and that night itself I resigned. As a pilot project, we took Peravurani Periyagulu, which is 564 acres. If you say water in these lakes, groundwater will get recharged. People will get water for agriculture. Water pumps will get water. Almost 2 to 3 lakh people will get benefited directly. No need to leave agriculture. So we started collecting funds from public funds only. Once a boy came, he gave his 6 months of saving to us for this lake renovation works. Even today, a married couple, after an hour of their marriage, they came to our pond directly and they donated some money for us. This kind of steps are pushing us. We have put around one side 4 kilometers of bund and another side 2 kilometers of bund. And we are creating 3 islands inside this lake. We will be planting at least 25,000 saplings inside those islands. We need to clear that route from where water comes from Kaveri. It got blocked for around 12 kilometers. Today is our 77th day and the work still goes on. So finally, after clearing all these canals, 10 days before, water started coming. There is no words to explain our joy. Everyone has automatically went like this and we started worshiping. I forgot everything. My job, what I am seeing is the joy in the faces of other people. That's enough for me. That's making me happy. Farmers here contributed as much they can. For a day, we need one Hitachi 210, 2 JCBs, 6 tractors. So this is it. We really need help to continue our project. Our vision is big. We need help now. அவர் ஒர்க் பார்த்து நான் அமேஸ் ஆகிட்டேங்க. அவர்கிட்ட இதோட ஒரு 100 தடவை கேட்டிருப்பேன், சார் கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு எதுலேயுமே சப்போர்ட் பண்ணலையா, இல்லை ஒன்றுத்தில் கூட சப்போர்ட் பண்ணலையா, எப்படி சார்? அவர் இல்லை மேடம், கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணல மேடம், எல்லாமே நாங்களா. அப்போ தான் நான் ஒன்று கற்றுக்கிட்டேன், நம்ம எதையும் எதிர்பார்த்தா தானேங்க அது கஷ்டம். அவர் எதிரே பார்க்கல, அவர் கட் ஃபீலிங்கில் பண்ண முடியும்ன்ட்டு பண்ணிட்டார். இப்போயுமே நீங்கள் ஏர்போர்ட் போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஹீ ஹஸ் டன் த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க். அன்றைக்கி மினிஸ்டரோட 3 months பேக் ஹீ ஸ்டார்டட் ஐலண்ட்ஸ் மாதிரி கட்டி அதில் ஸ்டாம்ப்லிங்ஸ் போட்டுட்ருக்காரு. இப்போ பஞ்சப்பூருக்கு எய்த்தாப்பில், பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு எய்த்தாப்பில் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்திருக்காரு, 100 acres கிட்ட. For that's what he is working. அப்பயும் திருப்பி கேட்டேன், சார் பஞ்சப்பூரில் பஸ் ஸ்டாண்ட்லாம் வருதே, கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலையா? இல்லை மேடம், கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணல மேடம், நாங்களாக தான் மேடம் பண்ண போகிறோம்.
அது அவர் கவலையும் படல. ஸோ இஸ் ஸோ கான்ஃபிடென்ட். அந்த முதல்ல 20,000 ரூபாயை வச்சே அவர் அவ்வளோ ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. கென்யா வரைக்கும் அவரை கூட்டிகிட்டு போய் கென்யாவுக்கு இவர் தான் காட்ஃபாதர். ஸோ அங்கே போடுற ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நீங்கள் அந்த கென்யானே ஒரு வீடியோ இருக்குது, எல்லாமே எங்களால் இங்கே ப்ளே பண்ண முடியல, நீங்கள் யூடியூப்பில் தேடினீங்கன்னா அந்த கென்யாவில் பசங்கள்லாம் அந்த தண்ணி வரதை வச்சுட்டு குதிக்குதுங்க. ஸோ பியூட்டிஃபுல் தட் வீடியோ இஸ் ஆல்சோ. ஸோ அங்கேயும் பைலட் ப்ராஜெக்ட் போட்டு கற்றுக் கொடுத்தது இவர் தான். ஸோ இந்த யங் ஏஜில் ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு திங்க் எனக்கும் என்வாயன்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய பண்ணணும்னு. பட் எப்போவுமே மைண்டில் ஒரு பிளாக், நம்ம ஒத்தாலாம் என்ன பண்ணிட போகிறோம் எதில் இந்த பிளாக் ஒன்றும் இல்லைங்கிறது அவர் சும்மா பிச்சு போட்டு ஒரு தட்டி எழுப்பிட்டார். ஸோ ஐ தாட் இந்த மேடையில் ஹி ஹேஸ் டு பி ரெக்கக்னைஸ்டு. ஐ திங்க் ஹி ரிக்வயர்ஸ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். ஸோ ARA வெல்த்ஃபெஸ்டில் இந்த வருஷம் இவரோட ஆக்டிவிட்டியை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அதில் இந்த அனில் மாதிரி ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கறதுல நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். Today we are doing a small initiative in association with Trichy Roundtable number 54 and Trichy Lady Circle number 33. I call upon Mr. Mahesh, Treasurer of Trichy Roundtable number 54 and Mrs. Akshaya Mahesh, Treasurer of Trichy Lady Circle number 33. We have been associated with Roundtable for a very long time and we are extremely happy to do this project with them. ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும். ஆக்சுவலி வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் எனக்கு சம்மந்தமே கிடையாது, வேலையை விட்டுட்டு தான் நான் இது பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆக்சுவலாக குரூப்பில் டூப்புன்னு சொல்லலாம். என்ன எதுக்கு இங்கே கூப்பிட்டாங்கன்னு வேறு ஏதோ நினச்சிட்டு தான் இருந்தேன். பட் இங்கே பேச சொல்லுவான்னு தெரியவே தெரியாது. என்ன பேசுகிறேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கப்ப தங்கச்சி எல்லாருமே பேசிட்டாப்புல, சூப்பராக இருந்துச்சு. 2 விஷயந்தான். ஒன்று தண்ணி யாருக்குமே சொந்தம் கிடையாது, எல்லாருக்குமானது அது. ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நிறையா விஷயம் மாற்ற முடியுங்க. ஸோ அதே நேரத்தில் எனக்கு என்ன பர்சனலாக கோல் டெஸ்டினி எல்லாமே என்ன அப்படின்னா, அந்த ஃபார்மர் சூசைடுங்கிற வேர்டே டிக்ஷனரியிலேருந்து தூக்கிடணும். அந்த நம்ம கேள்வியே படக்கூடாது. விவசாயங்கிறது இப்போ நிறையா எங்கே படத்தை பார்த்தா டிவி பார்த்தா எங்கே பார்த்தாலும் விவசாயத்தை காப்பாற்றுறேன்னு தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. விவசாயத்தை ஃபஸ்ட்டு அவங்கக்கிட்டேருந்து காப்பாற்றணும் நம்ம. ஆக்சுவலாக அதுதான் விவசாயிகள் காப்பாற்றிக்குவாங்க அவங்களே, அது அவங்களுக்கு பிறவிலே அது இருக்குது. அவங்களுக்கு தண்ணி மட்டும் நம்ம கொடுத்துட்டா போதும். ஸோ தண்ணி காசு கொடுத்து வாங்குறது நிற்கணும். அது ரொம்ப பெரிய ஒரு இதாக போயிட்டுருக்கு. இப்போ என்னோடய ஏஜுக்கே ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாராச்சும் அந்த வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணி வாங்கினாங்க அப்படின்னா லைக் மேபி உங்கள் யூஎஸ்லேருந்து வந்திருப்பாங்க போல், இவங்களுக்கு இந்த தண்ணி செட் ஆகாது போல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ இங்கே எத்தனை பேர் இது வரைக்கும் தண்ணி காசு கொடுத்து வாங்காமல் இருக்கீங்கன்னு தெரியல. யாருமே இருக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த சுச்சுவேஷன் மாறி இருக்குது. ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாராச்சும் ஒரு வைரஸ் ஒன்று வரும், உங்களை ஒரு 2 வருஷம் வீட்டுக்குள்ளே உட்கார வச்சிரும், பஸ் ஓடாது, ட்ரெயின் ஓடாது, ஃப்ளைட் ஓடாது அப்படின்னு யாராச்சும் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம சிரிச்சிருப்போம். பட் என்ன நடந்துச்சு, அந்த மாதிரி தான் நடந்துச்சு. ஸோ எப்போ வேணாலும் எது வேணாலும் நடக்கலாம். நம்ம எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேராக இருந்துக்கணும். எனக்கெல்லாம் எந்த பேக்ரவுண்டும் கிடையாது, எந்த சப்போர்ட்டோ பொலிட்டிக்கல் இதோ எதுவுமே கிடையாது. ஸோ என்னாலே ஓரளவுக்கு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறப்போ இங்கே அவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க, அவ்வளோ நெட்வொர்க் இருக்குது. கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயம் நம்மளால் மாற்ற முடியும். நன்றி எல்லாருக்கும். தட் இஸ் நிமல் ராகவன்ங்க. ஸோ எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்துருக்காரு. எதை நினச்சாலும் செய்யலான்னு. நான் அடிக்கடி நமக்குள்ளே மென்டல் பிளாக் போட்டுக்குவேன். அட்லீஸ்ட் நம்மளால் இது என்ன பண்ணிட முடியும், அது என்ன பண்ணிட முடியும்னு. நிமலை பார்த்து ஒவ்வொரு தடையும் நினச்சிக்கிட்டா அவர் இவ்வளோ பண்ணுறாரு, கவலையே படுறது இல்லைங்க. நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்ம பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹி டிசர்வ்ஸ் இட். So I think we are so far on track in time. Thanks to the guests for all that. I think கொஞ்சம் கூடவே எல்லாரையும் டைம்னு சொல்லி பயமுறுத்தி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஐ திங்க் நான் இப்போ பாரதி மேம் பேசுகிறதுக்கும் நீங்கள் கேட்குறதுக்கும் நடுவில் நான் மட்டும்தான் இருக்கேன். ஸோ we'll soon get into that very interesting part for which all of us are gathered here for the most awaited session. So Mrs. Bharathi Baskar அந்த கம்பீரமான குரலில், அந்த அழகான தமிழில் அவங்க என்ன சொன்னாலும் அதை பேசினா அதை கேட்குறதுல ஒரு தனி சுகம்தான் இருக்குது. நான் அவங்கள நிறைய டிபேட்ஸில் பார்த்துருக்கேன். பட் ஐ ஃபெல் ஃபேன் ஃபார் ஹர் இன் 2
2 instances. ஒன்று இந்த பொன்னியின் செல்வனோட ரிலீஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் அந்த பொன்னியின் செல்வன் கதையை வந்து ஐ எம் ஒன் ஆஃப் தோஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஃபியூ ஹூ ஹவ் நாட் ரெட் பொன்னியின் செல்வன். ஸோ அந்த கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்க அந்த அவ்வளோ அழகாக கதையை சொன்னதில் இட் மேட் மீ டேக் அப் 2-3 episodes, see that story and see the greatness in it and see that movie, ma'am. Fell a fan of you in that narration. And நீங்கள் எவ்வளோ பேர் பார்க்குறீங்கன்னு தெரில, வாரம் she writes in Times of India தமிழ்நாடு edition. How many of you follow it? ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு குரல்னு இன்றைக்கி கூட ஒன்று வந்திருந்தது. பியூட்டிஃபுல் தாட் ப்ராசஸ். ஒரு குரலை வந்து இன்றைக்கி மாடர்ன் டைம்ஸில் அவங்க தமிழில் தான் அவ்வளோ புலமை வாய்ந்தவங்கன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். இங்கிலீஷ்லேயும் அவ்வளோ அழகாக அதை ஒரு 2-3 ஏன்ஷியன்ட்டோ இல்லை கரண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸோடையோ அதை சம்மந்தப்படுத்தி அதிலிருந்து ஷீல் டிரைவ் இட் அண்ட் எண்ட் இட் அப் இன் தட் திருக்குறள். The way, the thought process, I call her a thinker or a philanthropist. The way she thinks is just beautiful, and we family order, we are big followers of that Tirukkural write-up of yours, ma'am. Awesome. நான் வந்து சீஃப் கெஸ்ட் மிஸ்ஸஸ் பாரதி பாஸ்கர்னு என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளையர் 1.5 months முன்னாடி போட்டோன்னே எல்லோரும் கேட்டாங்க, பாரதி பாஸ்கர் மேம் நல்லா பேசுவாங்க, எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், ARA வெல்த் ஃபெஸ்ட்டில் வந்து இந்த தடவை பட்டி மண்டபம் வைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், இல்லை, there is a very another nice side of her which I'm going to introduce today, which most of you don't know. Many people don't know this side, very professional side of her. She has been 30 years of experience with Citibank, a leader with established success in the areas of operations, control, regulatory compliance and customer service. She has been the compliance head for credit cards, grew up to be the senior vice president Citibank as head of business controls in 2010, where she played a key role in establishing internal controls. She has been the head of service quality and customer care. In 2016, she became the director, the head of consumer bank core operations. She led a team of 100 direct and 500 indirect employees. She's led a real large team. We popularly know her as television personality and ace debater, but she delivers motivational lectures for schools, colleges, organizations, for senior management. She has published 5 books, author of the weekly column in Times of India in the Tamil Nadu edition. And she is the recipient of the Tamil Nadu government's literary award, Kambar Virudu 2022. Ma'am is a public speaker. Added to that she is from the financial industry, gives me a double reason for me to have you, ma'am, here as a சீஃப் கெஸ்ட். ஆனால் நீங்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லுங்கங்க, ஒரு சின்ன திரையில் பார்க்குறவங்களையோ ஒரு பெரிய திரையில் பார்க்குறவங்களையோ நேரில் பார்க்குறப்போ ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்க தான் செய்யுது, இருக்குதா இல்லையா? we enjoy that excitement and மேமோட அந்த அழகான தமிழில் கேட்கறதுக்கு நாங்கள் எல்லாம் காத்துட்ருக்கோம். ஓவர் டு யூ மேம். ஒரே ஒரு சின்ன விண்ணப்பம், இந்த சமோசா கொடுக்கறத இப்போ கொடுக்க வேண்டாம். தில்லனமோகன் நம்ம படத்தை பார்த்துருப்பீங்க, இந்த வேட்டு போட்ட உடனேயே நாதஸ்வரத்தை அவர் வாசிக்க மாட்டார். ஒரு கலைஞனுக்கு வந்து அது ஒரு சின்ன நெருடலாக இருக்கும். நம்ம பாட்டுக்கு பேசிகிட்டு இருக்கோம், நம்ம பாட்டுக்கு நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறோம், அவங்க சமோசா தின்னுக்கிட்டு இருந்தால் அப்புறம் நம்ம கொடுக்கலன்னு வேறு நம்ம கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் அந்த சமோசா கொடுக்கறத நிறுத்திடுங்க. பாதி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறவங்க வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியாது, சாப்பிட்டு முடிச்சிடுங்க. அப்புறம் அங்கங்கே அந்த ஓரத்தில் நிற்கிறவங்க கொஞ்சம் உட்காந்தா தான் எனக்கு பேச்சு வரும். நிர்மல் சார் வாங்க, உங்களை பற்றி தான் பேச போகிறேன். ஒரு அவையை வந்து ஒரு ஒருங்குபடுத்துகிற மாதிரி இந்த ஹால் இல்லை, நடுவில் தூண் வச்சு பிரித்து இருக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் கஷ்டம். இருந்தாலும் சமாளிக்கலாம். ஏன்னா நீங்கள்லாம் பயங்கர புத்திசாலி, என்ன கேள்வி அவர் கேட்டாலும் எல்லோரும் பதில் சொல்கிறீங்க. அதனால் பயங்கர புத்திசாலிகள் என்னுடைய அவை. என்னை வந்து ஒரு 40 நிமிஷம் பேச சொல்லியிருக்காங்க. பரவாயில்லையா? சமோசாவுக்கு வெயிட் பண்ணலாமா? 40 நிமிஷம் ஓகேவா? இல்லை கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சுக்கிறதுனாலும் முடிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் 3 டேக்அவேஸ்க்கு எனக்கு ஸ்லைடு கிடையாது. அதில் நீங்களாக என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் எழுதிக்கலாம். இந்த 2 கன்ஃபெஷனோட ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஸ்டார்ட். இந்த நிகழ்வுக்கு என்னை அழைத்த திருமதி
காவேரி அவர்களுக்கும், ARA நிறுவனத்தை சார்ந்த அனைத்து பெரியவர்களுக்கும், வரவேற்புரை நல்கி இருக்கின்ற சார் திரு வெள்ளையன் அவர்களுக்கும், எனக்கு முன்னாலே ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் பேசிய ராகவேந்திர சுப்ரமணியன் அவர்களுக்கும், மகேஷ் ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்கும், ஒரு 5 நிமிஷ பேச்சில் நம் மனதை கவர்ந்த நிர்மல் ராகவன் அவர்களுக்கும், நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற குழந்தை ஐஸ்வர்யா அவர்களுக்கும், வந்திருக்கின்ற எல்லாருக்கும், திருச்சி வாழ் சொந்தங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். அவங்க காவேரி என்னை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கூப்பிட்ட போது என்னுடைய மனசில் இதை பற்றி எந்த விதமான ஒரு தீர்மானமும் பதிவும் இல்லை. இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி இருக்க போகிறது என்பதை பற்றி எனக்கு பெரிய ஐடியாஸ் எல்லாம் எதுவும் இல்லை. இட்ஸ் அபவுட் மணி அப்படின்றத தாண்டி இதை பற்றி நான் ரொம்ப ஆழமாக சிந்திக்கவும் இல்லை. இந்த உலகமே அந்த 4 தான் சுற்றிட்டு இருக்குன்றது என்னுடைய தீவிரமான நம்பிக்கைகளுள் ஒன்று. 4 விஷயத்தில் தான் சுற்றுது. என்ன 4 விஷயம்? காசு, பணம், துட்டு, மணி. இந்த 4 சுற்றிட்டு இருக்கிற உலகத்தில் பணத்தை பற்றி என்ன பேசினாலும் சுவாரஸ்யமாக தான் இருக்கும். எங்கள் பட்டிமன்றங்கள்லேயே எங்களுக்கு கேரண்டி டாபிக்ஸ் சிலதெல்லாம் உண்டு. இது பேசின கட்டாயம் ஜெயிக்குன்ற மாதிரி சில தலைப்புகள். அப்படிப்பட்ட தலைப்புகள் முதல் இடம் எப்போதுமே பணத்தை பற்றி ஒரு பட்டிமன்றம் இருந்தால் அந்த பட்டிமன்றம் ஜெயிக்கும். பாக்கி உறவுகள் பற்றி சமூகம் பற்றிலாம் இருந்தால் ஜெயித்தாலும் ஜெயிக்கும், தோத்தாலும் தோக்கும். நீங்கள் டிவியில் பார்க்குறது எல்லாமே ஜெயித்த மாதிரி இருக்கேன்னா நல்லா எடிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அதனால் எல்லாமே நல்லா போகும்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் பணத்தை பற்றினா அந்த பட்டிமன்றமே ஜெயிக்கும் என்றால் பணம் ஜெயிப்பதற்கு என்ன தடை இருக்க போகிறது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் நான் இங்கே வந்தேன். ஆனால் இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சி, த மனி இஸ் நத்திங் டு டூ வித் எமோஷன்ஸ். உணர்வு பூர்வமாக எதை சிந்திக்கவில்லையோ அதுதான் பணம். இதுதான் நாங்கள் பேங்க்கில் ரொம்ப அடிப்படையாக கற்றுக்கிற விஷயமே இதுதான். உணர்வு பூர்வமாக பார்ப்பதற்கு பணத்தில் எதுவும் கிடையாதுன்றது தான் நாங்கள் கற்றுக்கிற முதல் விஷயம். ஆனால் இந்த நிகழ்வில் என்னுடைய மனதை தொட்ட உணர்வு பூர்வமான சில விஷயங்கள் இருந்தது. அதை சொல்லி தான் நான் ஆரம்பிக்க போகிறேன். முதல் விஷயம், இப்போ தான் ஒரு டீனேஜில் இருக்கிற ஒரு மகள் அம்மாவை பாராட்டுவதை இதுவரை நான் பார்த்ததே இல்லை. அதனால் காவேரி மேடமும் சாரும் எந்த இன்சென்டிவும் கொடுக்காமலே அவங்க பாராட்டியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் மேடம் பேச பேச சார் எவ்வளவு சின்சியராக அங்கே திரும்பி உட்காந்து அதை எல்லாத்தையும் சரி பண்ணார். பார்த்தீங்களா? இவ்வளவு ஒரு ஒருங்கிணைப்பை நான் எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை. எங்கே சார் இப்போ காணும்னு தெரில, அங்கே இருக்கார். அவங்க என்ன பேச போகிறாங்கன்னு தயாராக இருக்கார். இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒத்திசைவையும் எங்கேயுமே நான் பார்த்ததில்லை. மூன்றாவது விஷயம், நிகழ்வில் பேசிய ராகவேந்திர சுப்ரமணியன், எனக்கு தெரிந்து எனக்கு பிறகு இவ்வளவு நல்ல தமிழ் பேசக்கூடிய ஒரு பேங்கர்னா அவர் தான். எங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்துட்டாலே சார் தமிழே வர மாட்டேங்குது சார், கட்டாயமாக பேச மாட்டேன்றாங்க. அவர் நல்ல கலை சொற்களை கூட பயன்படுத்தினார், நல்ல தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்தினார். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இங்கே பேசிய திரு மகேஷ் ராமச்சந்திரன் அவருடைய மேதா விலாசத்தையும் அறிவையும் சுருங்க சொல்லி விளங்க வைக்கின்ற அவருடைய பேச்சு திறமையும் தான் நீங்கள் பார்த்தீர்கள். ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. அவருடைய தகப்பனார் ஐயா திரு T.N. ராமச்சந்திரன் சேக்கிழார் அடிப்பொடி என்ற பெயரை தனக்குத்தானே சூட்டி கொண்டவர். தமிழ் இலக்கியத்துக்கு ஆதார ஸ்ருதியாக இருந்தது அவருடைய வாழ்க்கை. எங்களை மாதிரியான இலக்கியவாதிகள் தமிழ்நாட்டில் மறக்கவே கூடாத ஒரு நபர் என்றால் அவர் திரு T.N. ராமச்சந்திரன் அவர்தான். பாரதி ஆகட்டும், சேக்கிழார் ஆகட்டும், கம்பன் ஆகட்டும், கம்பேரிட்டிவ் லிட்ரேச்சர் என்று சொல்லுகின்ற வெளிநாட்டு கவிஞர்களோடு நம்முடைய தமிழ் கவிஞர்களை ஒப்பீடு செய்கிற ஆராய்ச்சி பார்வையாகட்டும், அவருக்கு ஈடு இணையே கிடையாது. அந்த மகா பெரிய தமிழ் அறிஞரினுடைய மகனுக்கு பக்கத்திலே உட்கார்ந்திருப்பதே எனக்கு ஒரு பெரிய பேர் என்பதனால் நல்லா கைத்தட்டல. ஏன் சுமாராக கைத்தட்டுறீங்க? நான் தான் 30 நிமிஷத்தில் சமோசா வந்துடும் சொல்லியிருக்கேன்ல.
அது ஒரு கொடுப்பினைங்க. ஏன்னா அவர் எவ்வளவு பெரிய அறிஞர் என்று சொல்லுவதற்கு எனக்கு தனியாக ஒரு மேடை வேண்டும். இந்த மேடையை நான் அதற்கு உபயோகப்படுத்த முடியாது என்பதனாலே நான் இந்த அளவோடு நிறுத்தி கொள்கிறேன். இது எல்லாமே இந்த மேடையில் எனக்கு நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது. இது எல்லாத்தையும் விட ஒரு சின்ன பையன் வந்து அழ வச்சுட்டான் சார். என்ன சின்ன பையன் தான் நினைக்கிறேன், தம்பி அல்லது என்னுடைய மகன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. நாமெல்லாம் என்னென்னவோ சாதாரணமான வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு நான்லாம் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா அப்படின்னு பக்கமாக எங்களை பற்றி லிங்க்டனில் போட்டு வச்சுருக்கோம் சார். ஒன்றுத்துக்குமே அர்த்தம் இல்லைன்னு ஒரு சின்ன பையன் வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டான். அந்த பையனுக்கு எப்படி நன்றி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியும். பையன் சொல்கிறேன், தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க தம்பி, உங்கள் வயது குறைவுன்றதுனால ஒரு உரிமை எடுத்துக்கிட்டு நான் சொல்கிறேன். நெகிழ்வாக இருக்குது உண்மையிலே. எதையுமே விட முடியலல்ல நம்மால். ஒரு வேலை, ஒரு பதவி, அதோடு அசோசியேட்டடாக இருக்கிற மணி, பணத்தை கூட விட்டுறலாம், பவரை விடவே முடியாது. ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். அதுதான் நாங்கள் பட்டிமன்றத்துலலாம் ஒரு ஜோக் சொல்லுவோம், ரொம்ப காலமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கோம், கேட்டிருப்பீங்க. அவர் சத்யசீலன் ஐயாலாம் கூட அதை சொல்லியிருப்பாங்க. நிறைய பேர் இறந்து யமலோகத்துக்கு போனாங்களாம். யம தர்மராஜன் சேர்லேயே உட்காந்து எல்லாரையும் விசாரணை பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஒருத்தர் வந்தார், ஐயா இவர் யார்? சித்திரகுப்தன் சொல்கிற பால்காரர், நிறைய தண்ணியை கலந்தார். இவர் ஒன்று யம தர்மராஜன் எழுந்து போய் கை கொல்லிக்கு பரவாயில்ல, ஒன்றும் பெரிய தப்பில்லை, சொர்க்கத்துக்கு போங்க. அதுக்கு அடுத்தது, இவன் திருட்டு பைய சார், திருட்டிட்டான் அவன், சித்திரகுப்தன் சொல்கிறான். யமதர்மன் எழுந்து போய் கை கொலிக்கு பரவாயில்ல, எல்லோரும் செய்கிறதான்னு, கொஞ்சம் திருடுறதுனால ஒன்றும் தவறு இல்லை, நீ சொர்க்கத்துக்கு போப்பான். மூணாவது ஒருத்தர் வந்தார், யமதர்மராஜன் உட்காந்தார். சித்திரகுப்தன் சொன்னார் ஒரு அரசியல்வாதி. சரி சரி அனுப்புங்க அனுப்புங்க அனுப்புங்கன்ட்டார். சித்திரகுப்தன் கேட்டாரா, சார் பாஸ் நீங்கள் செய்கிறது சரியில்லை, ஒரு பால்காரருக்கு எழுந்து வந்தீங்க, ஒரு திருடனு கூட எழுந்து வந்தீங்க, ஒரு அரசியல்வாதினா குறைஞ்சபட்சம் எழுந்து வந்திருக்கேன், எழுந்தா உட்காந்துப்பான்ப்பா என் சேரில் போய் ஆண்டா. ரொம்ப வருஷமாக பட்டிமன்றத்தில் நாங்கள் சொல்கிற ஒரு நகைச்சுவை. அது நகைச்சுவை என்பது அரசியல்வாதிகளை மாத்திர குறை சொல்லி ஒன்றும் நாம் அடைய போவதில்லை. எல்லாருக்கும் பதவி தேவையாக இருக்குது, எல்லாருக்கும் பவர் தேவையாக இருக்குது. பணத்தை விட்டால் கூட பவரை விட முடியல. பவரை விடாமல் இருப்பதற்காகத்தான் பணமே தேவையாக இருக்கிறது. The best thing that the money gives is not your comfort, but it's the power. அதனால தான் விட முடியாமல் இருக்காங்க. அதனால தான் ஈடி ஓயாமல் வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு. பவர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஆனால் ஒரு ஒரு அந்த பையனுக்கு ஒரு 30களில் தான் இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் நான். பார்த்தா அந்த மாதிரி தெரியுது. அவர் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை விட்டு உன்னுடைய கோல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, விவசாயிகளினுடைய தற்கொலை அப்படின்ற ஒரு சொற்பிரயோகம், சொற்றொடரே நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து மறைந்து விட வேண்டும் என்பதை தன்னுடைய இலக்காக வைத்திருக்கிற ஒரு தம்பியை பார்த்த உடனே நான் என்னென்ன பேசணும்னு நினச்சேனோ எல்லாமே எனக்கு மறந்து போயிடுச்சு. நம்மளாம் இங்கே என்ன செஞ்சிட்ருக்கோன்ற கேள்வி வருது எனக்கு. ரொம்ப அழகாக சொன்னார். அவரே ரொம்ப சின்ன வயசானவர் தான். அவரே சொல்கிறாரு, ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட யாராவது பாட்டிலில் தண்ணி வாங்கி குடித்தா யூஎஸ்லேருந்து வந்திருக்காருன்னு நினைப்போன்ற. இப்போ நம்ம எல்லோரும் யூஎஸ்லேயே வந்திருக்கோம். யூஎஸ்க்கே போகாதவங்க கூட யூஎஸ்லேருந்து தான் வந்திருக்கான். இப்போ ஒருத்தராவது தண்ணி வாங்காமல் இருக்கோம்மா, ஒருத்தராவது. இப்போ தான் சென்னையிலேருந்து வரேன். எவ்வளவு தண்ணி கடலில் போய் கலந்தது என்பதை நாங்கள் பார்த்து விட்டு நான் திருச்சிக்கு வந்திருக்கேன். இப்போ அப்படியே நாங்களாம் மிதந்தோம். நாங்களாம் கம்ப்ளைண்டே பண்ணக்கூடாது. நாங்களாம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருக்கோம், சாப்பாடு இருக்குது, என்ன பவர் இல்லை, லிஃப்ட்டில் மேல் மாடியில் இருக்கிறதுனால கீழே வரல. ஏன் திரும்ப படியேறி தண்ணி இல்லைங்க, படியேறி போகணும், பவர் இல்லை. அந்த ஒரே காரணத்துக்காக எங்களுடைய கோட்டைகளில் பத்திரமாக நாங்கள் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம். அதெல்லாம் கஷ்டம்னு சொல்லக்கூடாது. உண்மையில் சென்னையினுடைய ஏழை மக்கள் பட்ட துயரம் என்பது மிகப்பெரிய துயரம், ஆற்றொணாத துயரம். இருக்கிற வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்துருச்சுன்னா, டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா, ஆதார் போயிடுச்சுன்றான், படிக்கிற புத்தகம் போயிடுச்சு ஒரு பாப்பாவுக்கு, அது உலர வைப்பதற்கு வெயில் இல்லை, கழிவு நீர் இந்த தண்ணியோடு கலந்திருக்கிறது. என்ன செஞ்சிட்டு இருந்துடுறோம் நம்ம? இவ்வளவு தண்ணி அப்படியே கடலில் கொண்டு போய் கொட்டுறோம். அதை பாருங்கள், கட்டாயமாக மார்ச் மாதம் ஏப்ரல் மாதத்தில் செய்தித்தாளில் நீங்கள் படிப்பீங்க, கட்டாயம் படிப்பீங்க, சென்னையில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை.
படிப்பீங்களா இல்லையா? அப்போ வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் என்பதை பல காரணங்களால் ரொம்ப தாமதமாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் ஒரு தனி நபர், வயதில் மிக குறைந்த ஒரு இளைஞன், துபாயில் வேலை செஞ்சுக்கிறத விட்டுட்டு இங்கே வந்து ஆல் தட் இஸ் ட்ரைங் டு டூ இஸ் டீசல்ட்டிங். அந்த வாய்க்கால்களை வந்து தூர்வாடுறார், அவ்வளோதான். ஏன் சம்பரம்பாக்கம் ஏறி உடனே நிரம்பிடுறது? அவ்வளோதானே, கொள்ளளவு அதிகம் தானே இல்லைங்களா? இப்போ வழியிலே நாங்கள் வீடை கட்டியிருக்கோம். அது வந்து எங்கள் வீட்டு கதவை தட்டுது, ஏன்ப்பா இது ஏன் இடம்ப்பா, சுற்றிப்போன்றோம். சுற்றி போக முடியாதுன்னு அது வீட்டுக்குள்ளே வருது. அது இடத்துல நாங்கள் வீட்டை கட்டிட்டு வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்துருச்சு. நான் சொல்கிறது இல்லை, இது என்னோடய வீடுப்பா, நீ தான் வந்து தப்பாக இருக்க. அப்போ இதை பற்றி பார்வையே மாறணும். நம்மலாம் இருந்து என்னங்க செய்ய முடியும், இதெல்லாம் நம்ம பெரியவங்கள்லாம் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்று தான் நாங்கள் வருஷம் புயல் வருகிற போது மேல் மாடிகளிலிருந்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்க, இந்த தம்பி கீழே இறங்கி என்னால் என்ன முடியுமோ அதை நான் தொடங்குகிறேன் என்பது நம் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு பெரிய பாடமாக இருக்கிறது. அந்த தம்பிக்கும் அவரை இங்கே அறிமுகப்படுத்திய ARA நிறுவனத்துக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். ஏதோ செய்யணுன்ற எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் நமக்குள். எதை செய்வது, எதை செய்தாலும் அது உதவிதான். இந்த விஷயத்தில் செல்வத்தை பற்றி இங்கே பேசிய இந்த 2 நிபுணர்கள் பேசியதை தாண்டி நான் உங்களுக்கு எந்த அட்வைஸும் பண்ண போகிறதில்லை. Kaveri said that she is very impressed with my credentials as a banker. Maybe மக்களினுடைய பணம் எங்களிடம் இருக்கிறது என்ற பொறுப்புணர்வோடு இயங்க வேண்டியவர்கள் தான் வங்கியாளர்கள். அதுதான் எங்களுடைய மிகப்பெரிய கடமை, அவ்வளோதான். ஏன்னா மக்களினுடைய பணம் எங்கள்கிட்ட இருக்கு. இப்போ நம்முடைய தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவில் பணம் அப்படின்னாலே சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள். வேகமாக சொல்லிடுறேன்னா ரொம்ப நேரம் பேச முடியாது, சமோசா இஸ் வெயிட்டிங், அதனால் வேகமாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன். தமிழ்நாட்டில் ஒரு 25-30 வருஷமாக நான் சினிமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். எம்ஜிஆர் காலத்துலேருந்து சிவாஜி சார் காலத்துலேருந்து இப்போ லியோ மட்டும் பார்த்துருக்கேன். லியோக்கு அப்புறம் எதாவது படம் வந்திருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. லியோ மட்டும் பார்த்துட்ருக்கேன். பல ஆண்டுகளாகவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. கதாநாயகன், இப்போ எம்ஜிஆர் சார் தான் கதாநாயகன் வச்சுக்கிங்களேன், அவருடைய ரோல் வந்து ஒவ்வொரு படத்துலையும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ரிக்ஷாக்காரனாக வருவார், மீனவனாக வருவார், டீச்சராக வருவார், விவசாயியாக வருவார். அவர் செய்கிற வேலை மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஹீரோயினும் மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் யார் மாறவே மாட்டாங்கன்னா வில்லன் வந்து எப்பவுமே அதே நம்பியார் தான். அவர் மாறாததோடு மாத்திரம் இல்லை, அவரோட வீடு கூட மாறாது. எல்லா படத்துலையும் அதே வீடு தான். அந்த ஏவிஎம் செட்டு போட்ட மாதிரி உள்ளே நுழைஞ்சோடனே 2 பக்கமும் பெரிய படி இருக்கிற மாதிரி ஒரு வீடு, அந்த வீட்டில் தான் இருப்பார். தமிழ்நாட்டினுடைய வறுத்தெடுக்கிற வெயிலில் எப்போவுமே வீட்டுக்குள்ளே கோட்டு போட்டுக்கிட்டு ஒரு பைப் பிடிச்சிக்கிட்டே இருப்பார். எல்லா படத்துலையும் வில்லன்னா பணம் இருக்கிறவன் தான், பணக்காரன் தான் வில்லன். ஆனால் என்ன சுவாரஸ்யம் என்னென்னா, ஒரு சமூகமாக நமக்கு பணக்காரர்களை பிடிக்காதே தவிர பணத்தை நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பணக்காரர்கள் தான் பொது எதிரி. இது எம்ஜிஆர் சினிமாவில் காலத்து சினிமாவில் இல்லை, அதுக்கு பிறகு வந்த சினிமாவில் கூட இங்கே பாருங்கள், ஹீரோ உடனே புரட்சிக்காரராக ஆகிடுவார். அவர் யாரை எதிர்த்து போராடுகிறார்? ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனி நடத்துகிறவர். எனக்கு போய் சொல்லணும் இருக்கா சார், கார்ப்பரேட்னாலும் கம்பெனினாலும் ஒன்று தான் சார். கார்ப்பரேட் கம்பெனின்னு சொல்லாதீங்க சார், 2த்துக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான் சார். இந்த கார்ப்பரேட் வந்து எல்லாவற்றையும் அழிக்கிறது, எங்கள் நீரை பறிக்கிறது, எங்கள் வாழ்க்கையை பறிக்கிறது. உடனே கதாநாயகன் புரட்சிக்காரனாக வந்துடுவார். அப்புறம் கோடம்பாக்கத்தில் வருங்கால முதலமைச்சர்களினுடைய நெரிசல் வேறு அதிகமாகிடும். நமக்கு அந்த பிரச்சனை வேறு இருக்குது நமக்கு. இப்போது பணம் வந்து எதிரி கிடையாது, ஆனால் பணம் வைத்திருக்கிறவர் எதிரின்ற மாதிரியான ஒரு மித்தை நம்ம கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். உண்மையிலே பணம் வைத்திருக்கிறவர்கள் சமூக எதிரிகளா? இல்லை, they are the wealth creators. They are wealth creators. அவன் தனக்காக அந்த பணத்தை அனுபவிக்கிறான், ஆஃப்கோர்ஸ் அனுபவிப்பான். ஆனால் அந்த நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கும் அங்கே பொசியுமான்றது மாதிரி when he is in the process of creating wealth, ஒரு 1000 பேருக்கு, ஒரு 2000 பேருக்கு அவனுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களை இந்த சமூக ஏற்றத்தாழ்வு என்கின்ற சமநிலையற்ற இடத்திலிருந்து ஒரு படி மேலே ஏற்றுகிற வெல்த் கிரியேட்டர்ஸ் எல்லாரும் அவர்களும் ஒரு விதத்தில் சமூக சேவை செய்கிறவர்கள் தான். we need wealth creators in the society. என்ன கம்மியாக கேட்டுட்றீங்க?
பார்த்தீங்களா? அந்த மனசுக்குள்ளே இருக்கு. ஆனாலும் அவன் கெட்டவன் தான். அவன் கெட்டவனா நல்லவனான்றதை ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஜட்ஜ் பண்ண வேண்டிய வேலை நம்முடைய வேலை இல்லை, அது வேற. பட் ஹீ கிரியேட்ஸ் வெல்த். எனவே ஒரு சமூகம் படிப்படியாக உயர வேண்டும் என்று சொன்னால் வெல்த் மஸ்ட் பி கிரியேட்டட் இன் த சொசைட்டி. ஸோ இந்த பணம் சேர்ப்பதை பற்றி நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கூச்சங்கள், தயக்கங்கள், பணம் ஒன்றும் அவ்வளோ நல்ல விஷயம் இல்லை, இருந்தாலும் ஏதோ பிள்ளைகள், இதெல்லாம் தேவையில்லை. தைரியமாக நம்ம சொல்லலாம், நல்ல வழியில் சேர்க்கப்படுகிற பணம் எனக்கு தேவை, என் குடும்பத்துக்கு தேவை, என் சமூகத்துக்கு தேவை, என் நாட்டுக்கு தேவை. அதை முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுல நமக்கே அவ்வளோ பெரிய தயக்கம் இருக்குது. அது ஒன்றும் பாவெல்லாம் கிடையாது. வள்ளுவர் அதைத்தான் சொன்னார், அரண் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன் அறிந்து தீதின்றி வந்த பொருள். அவங்க சொன்னாங்க, காவேரி வர வர எதை பார்த்தாலும் எனக்கு அந்த வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட்டோடு அசோசியேட் பண்ணி அதை பார்க்குறேன்னு சொன்னார். எனக்கு இப்போ ஐ எம் அட் தட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப், எதை பார்த்தாலும் திருக்குறளிலிருந்து ஏதோ ஒன்றோடு அதை தொடர்பு கொள்கிற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா வாரம் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் அந்த தொடரை எழுதுவதனால் எவ்வளவு ஆழமாக யோசித்திருக்கிறார்னா பிரமிப்பாக இருக்கு. இந்த மண்ணில் அவர் எழுதிய மொழியிலேயே அந்த குறளை படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்த நம்மை விட அதிர்ஷ்டசாலிகள் யார் இருக்க முடியும்? வள்ளுவரனுடைய டோன் வந்து எப்பவுமே சட்டில் டோனர், ரொம்ப மிரட்டுற மாதிரில பேச மாட்டார். ஆனால் ஒரு மிரட்டுகிற மாதிரி, ஒரு ஆணை மாதிரி, ஒரு கட்டளை மாதிரி ஒரு திருக்குறள் எழுதியிருக்கார். ஒரு கட்டளை, அது செய்க பொருளை, ஒரு கமாண்ட். அது ஆர்மியிலெல்லாம் இருந்துட்டு வந்தவங்களுக்கு தெரியும், கமாண்ட் அது, விச் யூ கான்ட் ரெஃப்யூஸ். செய்க பொருளை, மேக் மணி. ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன், வள்ளுவர் அர்த்தம் சொல்கிறேன், மேக் மணி. நம்ம உடனே வள்ளுவர்கிட்ட போய் என்னங்க இப்படி சொல்கிறீங்க, இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ வேலை இருக்குது, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பணம் பண்ணுவது ஒன்று தான் நம்ம வேலையா, எதுக்கு செய்யணும்? why should we make money? சாப்பிட இருக்குது, ஏதோ ஒரு வீடு இருக்குது, 750 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு வீடு இருக்குது. நீங்கள் சென்னை திருச்சிக்காரங்க, உங்களுக்கு மழையும் வராது, புண்ணியவானுங்க நீங்கள்லாம். சென்னையில் இருந்தாலாவது ஒவ்வொரு நவம்பர்லேயும் பயப்படணும், உங்களுக்கு அதுவும் கிடையாது. ரங்கநாதர் இருக்கார், முக்கியமான என்ன வேறு என்ன வேணுங்க, அது ஒரு வீடு இருக்குது, சாப்பிட வழி இருக்குது, ஹோட்டலில் சமோசா இருக்குது, நமக்கு என்னங்க பயம்? why should we make more money என்றால் வள்ளுவர் அதற்கான காரணத்தை செய்க பொருளை, why should I make money? செருணர் செருக்கு அறுக்கும் எஃகு அதனில் கூறியது இல். புரியாத மாதிரி இருக்கும், ஆனால் திருக்குறளை விட எளிமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியது எதுவுமே கிடையாது. செய்க பொருளை, why should I make money? செருணர் என்றால், அன்றைக்கி ஒருத்தவனை பார்த்து சிரிச்சான்ல, நீ கஷ்டப்பட்ட போது அவன் வீட்டு வாசலில் நீ போய் நின்று ஞாபகம் இருக்கா அவனுக்கு? நான் நிற்கலை, எங்கள் அப்பா நின்னார். அந்த கதை எல்லார் வீட்லேயும் அந்த மாதிரி ஒரு கதையாவது இருக்கும். அன்லஸ் யூ ஆர் ரியலி ஒரு 7 தலைமுறையாக பணக்காரர்கள் அந்த மாதிரி ரொம்ப பேர் இங்கே இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஏதோ ஒருத்தர் 2 பேர் இருக்கல, எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு கதை இருக்கும். நானே போய் நின்றுருக்கேன், எக்ஸாம் ஃபீஸ் உதவி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி போய் நின்றுருக்கேன். என் கூட பேசுகிற ராஜா சார் அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லியிருக்கார். 100 ரூபாய்க்காக ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போய் இவரை கூட்டிகிட்டு போனாராம் ஒருத்தர். அவர் சொன்னாரா, நீ இங்கேயே நில்லை, நான் போய் கேட்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு போயிட்டார். காலையில் 10 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 6 மணி மட்டும் அந்த இடத்துலேயே நின்றுருக்காரு, சாப்பிட போகலை. ஏன்னா சாப்பிட போகிற நேரம் பார்த்து அவன் வந்து, என்னப்பா நீ இந்த நேரம் பார்த்து போயிட்டா, அவர் இப்போ தான் காசு தரனால என்ன பண்ணுறதுன்னு அப்படியே நின்றுருக்கார். 6 மணிக்கு அந்த ஆள் திரும்பி வந்து, உனக்கு ராசி இல்லை, அவன் தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டான்னு சொல்லியிருக்காரு. இன்றைக்கி அவர் பெரிய பேச்சாளர், தமிழ்நாடு உலகம் முழுக்க தெரியுது. அந்த நாள் அவரால் மறக்க முடியுமா? அந்த நாளை அந்த வழியாக போகும்போது ஒவ்வொரு முறையும் எங்ககிட்ட சொல்லுவார், இந்த இடத்துல தான் நின்று, இந்த இடத்துல தான் நின்று. மறக்காது, பட்ட அவமானங்கள் மாத்திரம் மறக்க. எல்லாருக்கும் இப்படி ஒரு கதை இருக்குது. நான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். இல்லை உங்கள் அப்பா கஷ்டப்பட்டுருப்பார், உங்கள் அம்மா கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க, உங்கள் மாமா, உங்கள் பெரியப்பா, உங்கள் வீட்டில் யாராவது ஒருத்தர் யாரிடமாவது போய் நின்று கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்கன்னு கேட்ட கதை எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் உண்டு. அப்பா அவன் ஏன் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னான்? எனக்கு வேறு வேலை இல்லையே, நம்ம வரவும் போகிறவங்களாம் கொடுக்கறதுக்கு தான் நான் காசு வச்சுருக்கேண்ணா, போ 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 போய்கினே இருன்னு அவன் சொல்லுவான். சென்னைக்காரராக இருந்தால் போப்பா, முடியாதுப்பா. வள்ளுவர் சொல்கிறாரு, நீ ஏன் பணத்தை செய்யணும் தெரியுமா? Do you know why you have to make money? உன்னை பார்த்து சிரிச்சான்ல, அவனுடைய அந்த செருக்கை அறுக்கிற வாழ் பணத்தை தவிர எதுவும் கிடையாதுன்றார்.
செய்க பொருளை செருணர் செருக்கு அறுக்கும் எஃகு அதனில் கூறியது இல். ரொம்ப கூர்மையான ஒரு வாளை விட கூர்மையுடைய வெப்பன் என்னன்னா இட் இஸ் மணி என்று நான் சொல்லவில்லை, வள்ளுவர் சொல்லுகிறார். ஆனால் அவரே கூட ஒரு கிளாஸ் போடுறாரு, அதுக்கு தப்பான வழியிலலாம் பணம் சேர்க்கணும்னு நான் சொல்லப்பா. எந்த பணம் சரியான வழியில் ஈட்டப்படுகிறதோ அது உனக்கு அறமும் தரும் இன்பமும் தரும். மொத்தமே திருக்குறளில் 3 பால் தான், அறத்துப்பால், பொருட்பால், இன்பத்துப்பால். பொருட்பாலை மையமாக வைக்கிறார். சரியான முறையில் ஈட்டப்பட்ட பணம் தான் அறத்தை தரும் இன்பத்தையும் தரும். திறனறிந்து தீதின்றி வந்த பொருள், உன்னுடைய தகுதிக்கு ஏற்ப தீமையில்லாத வழியில் நீ சம்பாதிக்கிற பணம் தான் உனக்கு தர்மமாகவும் இருக்கும். அதை வச்சு தான் நீ மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். இப்போ ஒரு வாட்டர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் கொடுக்கணுன்னா முதல்ல எனக்கு பணம் இருக்கணும்ல. என்னை கவனிச்சுட்டு என் குடும்பத்தை கவனிச்சுட்டு தானே நான் கொடுக்க முடியும். அதுதான் நான் ப்ரூடன்ஸாக இருக்க முடியும். அறத்துக்கும் அதுதான் ஆணிவேர். நீ சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கும் அதுதான் ஆணிவேர். திறனறிந்து தீதின்று வந்த பொருள். ஸோ அதுதான் பேஸ். இந்த அடிப்படையில் அப்போ செல்வம் என்பது என்ன? தமிழ் சமூகம் செல்வத்தை பற்றி என்ன சொன்னது? திருமணத்தில் தம்பதிகள் வணக்கம் சொன்ன அவர் ஒரு இதை காமிச்சார். திருமணமான உடனே 1 மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒரு கப்பல் இவருடைய அந்த வாட்டர் ப்ராஜெக்டுக்காக அந்த தம்பிக்கு பணம் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ நல்ல விஷயம். இளைய தலைமுறை எவ்வளோ நல்லா யோசிக்கிறாங்க பாரு, ஆரோக்கியமாக சிந்திக்கிறாங்க. சும்மா அவங்கள குறை சொல்லிக்கிட்டே இவெல்லாம் விளங்க மாட்டான், எந்நேரம் ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான், இப்படி தான் நம்ம அவங்கள புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அவர்களுடைய மனத்துக்குள் சமூகத்தை பற்றி நம்மை விட நல்ல பார்வை இருக்கிறது. நாமெல்லாம் கல்யாணம் 1 மணி நேரத்தில் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம்? நிறைய வீட்டில் சண்டை நடந்துகிட்ருக்கோம் அந்த நேரத்தில். பெரும்பாலும் இந்த கல்யாணம் ஆனும் 1 மணி நேரத்தில் இந்த காவேரி தடத்திலே தண்ணி ஓட வேண்டும் என்று அந்த இளம் தம்பதிகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால் ஐ திங்க் த யங்கர் ஜென்ரேஷன் இஸ் மச் பெட்டர் தென் இஸ். அதையே வள்ளுவரும் சொல்லுகிறார், தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது. என்னை விட என் பையன் புத்திசாலியாக இருக்கான்னு கவலைப்படாதீங்க, சந்தோஷப்படுங்கன்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார். என்னை மதிக்கவே மாட்டேன்றான்னு சொல்கிறீங்கல்ல, அதுக்கு கவலைப்படும். ஏன்னா அவன் மதிக்க மாட்டான். ஏன்? மதிப்பு என்பது நீங்கள் கேட்டு அவன் தருவதில்லை. யூ மஸ்ட் ஏர்ன் யுவர் ரெஸ்பெக்ட். அவ்வளோதான் விஷயம். அப்போ 16 செல்வங்களை ஒரு புதுமண தம்பதிக்கு கொடுப்பதற்காக வாழ்த்து சொல்லுவார்கள். 16 பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்கன்னு சொல்லுவாங்க. அது மக்கட் செல்வம் இல்லைங்க. அது நம்ம தப்பாக நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் சார் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா பாப்புலேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியன்றார். நாங்களாம் பிள்ளைகளாக இருந்தபோது சாருக்கு தெரியும், எங்கே நடந்தாலும் தலைகீழாக போட்ட முக்கோணத்தை தான் நாங்கள் பார்ப்போம். இல்லை உண்மையிலேயே எங்கள் குடும்ப கட்டுப்பாடு தான் அப்போ தட் வாஸ் த ப்ரையாரிட்டி ஃபார் த கவர்மெண்ட். எங்கே போனாலும் தலைகீழ ஃபேமிலி பிளானிங். சின்ன பிள்ளைல அந்த நினைவு தான் எனக்கு இருக்குது. இன்றைக்கி ஒரு முக்கோணத்தை நீங்கள் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. யூ வில் ஓன்லி சி ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக்ஸ் டுடே. அதை பார்க்க மாட்டீங்க. எங்கே போனாலும் கண்ணிலே போடுவது ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக்ஸ் தான். இன்றைக்கி காலம் மாறி வருகிறது. பட் பாப்புலேஷன் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த். இருந்தாலும் கூட 16 என்பது மக்கள் செல்வம் அல்ல. கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஓர் கபடு வாராத நட்பும் கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழுப்பிணி இல்லாத உடலும் சலியாத மனமும் அன்பகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் தாழாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோலும் ஒரு துன்பம் இல்லாத வாழ்வும் துய்ய நின் பாதத்தில் அன்பும். இந்த 16 தான் 16 செல்வங்கள். இந்த 16லேயே ப்ரையாரிட்டி இருக்குது. இப்போ நான் சொன்ன 16 ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும், என்னுடைய மனதை புரிந்து கொள்கிற மனைவி வேணும், அதுக்கு இருந்தால் போரும் சார். என்ன சார் வேணும் வாழ்க்கையில்? பல பேர் சொல்கிறோம். தவறாத சந்தானம், என் பேச்சை கேட்குற பையன், அது ஒன்று இருந்துட்டால் வேறு எதுவுமே வேணாம் சார். ஒவ்வொருத்தர் அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற லைஃப் சைக்கிள் ஸ்டேஜை வச்சு இந்த 16ல் அவனுக்கு என்ன ப்ரையாரிட்டின்றதை முடிவு பண்ணிக்கணும். சின்ன வயசு பையனாக தான் சொல்லுவான், நல்ல ஃப்ரெண்டு, ஐ நீட் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முகமே தெரியாத ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்ட் இல்லை, நிஜமாகவே உன் கூட நிற்கிற ஒரு ஆள், மச்சான் நான் இருக்கேன்டா பார்த்துக்கிறேன்டா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு இளமையில் ரொம்ப தேவையாக இருக்குது. முதுமையிலையும் அது ரொம்ப தேவையாக இருக்குது. ஆனால் ஒரு ஆள் பேச மாட்டேங்குது வீட்டில், ஒரு ஆள் பேச மாட்டேன். இவர் வந்தாலே நீ கொஞ்சம் சும்மா இருப்பா, நான் பார்த்துக்கிறேன்ப்பா, உட்காருப்பா ஒரு இடமா. அவர் எவ்வளோ நேரம் தான் உட்காருவேன்?
உடனே அவருக்கு ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்குல்ல, பேரனை கூப்பிட்றாரு, இங்கே வாடா, ஏய் இங்கே வா தாத்தா, நான் பிஸியாக இருக்கேன், அப்புறம் வரேன், ஒரு நிமிஷம் வாடா, என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி கொடுன்ற. 57 நிமிஷம் பேசுகிறார். என்ன பேசுகிறாரு? உனக்கு எவ்வளோ? எனக்கு எவ்வளோ தெரியுமா? எது? மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரிட்டர்ன்ஸா? சுகர் லெவலுங்க. அப்போவும் ஃப்ரெண்டு தேவையாரு? யாரோ ஒருத்தர் பேசுகிறல்ல ஒரு மனுஷன். அந்தந்த லைஃப் சைக்கிள் ஸ்டேஜை வச்சு அவுட் ஆஃப் த 16 விச் இஸ் த டாப் ப்ரையாரிட்டி ஃபார் யூன்றதை அவங்கவுங்க முடிவு பண்ணிக்கணும். இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, பிணி இல்லாத உடல் 16லே அதான் டாப் லிஸ்ட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுதான் முக்கியம். இப்போ இதை 10 வயசு பையன்ட்ட சொன்னால் சீச்சி அதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே வராது, அவனுக்கு அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரியாது. பட் வாழ்க்கையினுடைய அந்த சந்திப்பில் கஸ்பில் நடுவில் நிற்கிற போது எல்லாத்தையும் விட ஹெல்த்து தாங்க. இங்கே எவ்வளோ பெண்கள் இருக்கிறது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க. நான் இது மட்டும் ஒரு 4-5 இன்வெஸ்டர் மீட்டுக்கு போயிருக்கேன், ஒரு பெண்ணு கூட இருக்காது. காம்பேர் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு பொண்ணு வரும். நல்ல வேளை இந்த ஐஸ்வர்யா நல்ல தமிழ் பேசிச்சாம்மா, வாழ்த்துக்கள்மா. இந்த குழந்தை வெளிநாட்டில் படிக்க போகுது, இப்போ சென்னையில் படிக்குது, ஆனால் தமிழ் பேசுது. இந்த காம்பேர்னு சில பேர் நல்ல வேளை நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வரல. காவேரிக்கு பல விஷயங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லி இதுக்கு சொல்லணும். திருச்சி ஆல் கிளாப் ஹேண்ட்ஸ். மொத்தம் இங்கே திருச்சியில் இருக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க? ஒரு 150 பேர் இருக்கீங்க. உங்களை அவங்க நான் சொல்லலை சார், நீங்கள் அந்த மாதிரி காம்பேர்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து அப்படி சென்னை கிளாப் ஹேண்ட்ஸ். என்ன கழுது வேண்டிக்கிட்டு தமிழில் 2 வார்த்தை பேச தெரியல. நான் நல்ல தமிழில் பேசுகிற அந்த குழந்தையை இங்கே பேச விதத்துக்கும் என்னுடைய நன்றி. நிறைய பெண்கள் இருக்கீங்க, ஆனால் ஆண்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி. உங்கள் வீட்டுக்காரமாக நீங்கள் கொடுத்த பெஸ்ட் கிஃப்ட் என்ன? ஒரு தாத்தாவும் பாட்டியும் ஹோட்டலுக்கு போனாங்க. தாத்தாவும் பாட்டியும் ஹோட்டலுக்கு போனாங்க. பாதாம் அல்வா ஆர்டர் பண்ணார் தாத்தா. பாதாம் அல்வா வந்த உடனே பாட்டி கொடுத்தார். பாட்டி சாப்பிட்டாங்க. 2வது பாதாம் அல்வா எப்படி இருந்ததுன்னு தாத்தா கேட்டார். அந்த பாட்டி கோவம் வந்துருச்சு. ஒரு பாதாம் அல்வா தானே வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்க, 2வது பாதாம் அல்வா எப்படி இருந்ததுன்னா, கல்யாணம் ஆன புதுசில் நான் உனக்கு ஒரு தடவை பாதாம் அல்வா வாங்கி கொடுத்ததில்ல. எவ்வளோ கணக்கு வச்சுருக்கார் பாருங்க. இவங்களுக்குள்ள சண்டை வராமல் எப்படி இருக்கும்? வாட் இஸ் த பெஸ்ட் கிஃப்ட் யூ ஹவ் கிவன்? ஸோ வைர நெக்லஸாக இருக்கலாம், நல்ல பட்டு புடவையாக இருக்கலாம், குட் ஹாலிடே இன் சிங்கப்பூர் ஆர் இன் யூஎஸ். எல்லாத்தையும் விட உங்களினுடைய வாழ்க்கை துணைவருக்கோ வாழ்க்கை துணைவிக்கோ நீங்கள் கொடுக்குற பெஸ்ட்டு கிஃப்ட்டு நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது மாத்திரம்தான். அதை விட பெரிய கிஃப்ட் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இந்த 16 செல்வத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுடைய ஹெல்த்து தான். தயவு செஞ்சு அதை மாற்றாதுங்க. உறவுகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எவ்வளவுதான் உறவுகள் முக்கியம் என்றாலும் உறவுகளில் பல உறவுகள் ஹை மெயின்டெனன்ஸ் உறவு தெரியுமா உங்களுக்கு? பல உறவுகள் ஹை மெயின்டெனன்ஸ். இந்த ஹை மெயின்டெனன்ஸ்ன்ற வார்த்தை புரியுதா உங்களுக்கு? சின்ன பையன்கிட்ட கேட்டால் சொல்லுவான். இப்போ சில பேர் கேர்ள் ஃப்ரெண்டே இல்லாமல் இருக்கான் பல பேர். ஏன்டானா ஹை மெயின்டெனன்ஸும்பா. ஏன்னா அந்த பொண்ணு ஏதாவது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. நான் ஒரு தடவை கூப்பிட்டேன், நீ ஏன் எடுக்கலை ஃபோன்னு? இல்லைம்மா பிஸியாக இருந்தேன். ஆனால் நீ உங்கள் அம்மாவோட பேசிகிட்டு இருந்தியா, நான் அதை பார்த்தேனே, அதுக்கு மட்டும் நீ பிஸியாக இல்லையா? இந்த உறவு தான் ஹை மெயின்டெனன்ஸ் உறவு. ஏன்னா அதோட கவனம் ரொம்ப அதிகமாக தேவையாக இருக்குது. பல உறவுகள் ஹை மெயின்டெனன்ஸ் உறவுகள் நமக்கும் கூட காசு செலவழிக்க வேண்டியிருக்கு உறவுகளுக்காக. சில உறவுகள் அதுக்காக தாங்க நம்ம சம்பாதிக்கிறோம். நம்ம பிள்ளைகள் நம்ம எதுக்காக ஓடுறோம், எதுக்காக கஷ்டப்படுறோம், அதுங்க நல்லா இருக்கணும். நம்ம அப்போ வாரன் பஃபெட் ஒன்று சொன்னார். வாரன் பஃபெட்டை பற்றி அவர் பேசினார். மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வுட் ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் இட். வாரன் பஃபெட் ஒன்று சொன்னார், உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும்? இது எல்லாருக்கும் இருக்கிற கேள்வி. அது ஒரு 50-60 வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு கட்டாயம் இந்த கேள்வி வரும். உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும்? வாரன் பஃபெட் என்ன சொன்னார்னா, அவன் என்ன செய்யணுமோ அதற்கான பொருளை கொடுங்க. அவன் இப்போ போய் யூஎஸில் படிக்கணும், அதுக்கு ஏதோ ஒரு பணம் தேவையாக இருக்குது, உங்களுக்கு அது அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்னா படிக்கும். என்ன செய்யணுமோ அதற்கு தேவையான பணத்தை கொடுங்கள். அப்பா ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ், எவ்வளோடா ஆகும்? அசஸ் பண்ணியா, சார்கிட்ட கேட்டியா, கன்சல்ட் பண்ணியா, மொத்த அசஸ்மெண்ட் எவ்வளவு, உங்கள்கிட்ட அந்த காசு இருந்தால் கொடுங்க. அவன் என்ன செய்யணுமோ அதற்கான பொருளை கொடுங்க. வாரன் பஃபெட் அடுத்த லைன் சொல்கிறார், ஆனால் அவன் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் என்ற அளவுக்கு பொருளை கொடுக்காதீர்கள் என்று சொல்லுகிறார்.
என்ன செய்யணுமோ அதற்கான பொருளை கொடுங்கள். அவன் எதுவுமே செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கான பொருளை கொடுக்காதீர்கள். தட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். அவன் முட்டி மோதி அடித்து பிடிச்சி ஒரு நாளைக்கு 18 மணி நேரம் 20 மணி நேரம் வீட்டுக்காரம்மா முகத்தை கூட பார்க்காம வேலை செய்வான். ஏன்னா புதுசாக தொழில் தொடங்கியிருக்கான். அவனால் சாப்பாட்டில் கூட மனசு செலுத்த முடியாது. நல்ல பணம் செலவழிச்சிட்டு சேர்த்து வச்சுட்டு அடுத்த பையனை, ஏண்டாப்பா நீ ஐ டோன்ட் லைக் யுவர் பிஸ்னஸ் டேட், யூ சே, என்னடா பண்ண போகிற? நான் கௌதம் மேனன் மாதிரி சினிமா எடுக்கலான்றீங்க. அது கௌதம் மேனன் இருக்காரேட்ட, நீ ஏன்டா அவரை மாதிரி சினிமா எடுக்கிற? அந்த அருமை அவனுக்கு தெரியல. ஏன்? அவங்க அப்பா ஏழையாக பிறந்து பணக்காரரானார். இவன் பணக்காரனாகவே பிறந்துட்டானா அதனால் படத்தோட அருமை அவருக்கு தெரியவே தெரியாது. யூ மஸ்ட் ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் த கிரேட் ஸ்டோரி ஆஃப் ரேமண்ட்ஸ். நாங்கள்லாம் கல்லூரியில் படிக்கிற போது கூட படிக்கிற நண்பர்கள் சில சமயம் அவார்ட்லாம் வாங்குவாங்க. நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படித்தேன். ஸோ பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இருப்போம். நண்பர்கள் சில பேருக்கு பெஸ்ட் அவுட் கோயிங்கில் என்ன கிஃப்ட் கொடுக்குறது, கிளாஸ் முழுக்க பூல் பண்ணி அந்த பையனுக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுக்கணும். ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு நல்ல இதுக்கு என்ன வாங்குவோன்னாக்க ரேமண்ட்ஸ் டை வாங்கி கொடுப்போம். அவ்வளோ ப்ரெஸ்டீஜியஸ். At one point of time, the market cap of Raymond's was comparable with that of Birla's. At one point of time. Birla's எங்கே இருக்காங்க, இவங்க எங்கே இருக்காங்க இன்னைக்கு. But at one point of time, because of the efforts of Vijay Sinhania, who is 85 years old today. ஆனால் விஜய் சின்ஹானியானோட கதையை நீங்கள் போய் யூடியூப்பில் தேடி பார்க்கணும். 85 வயதாகி ஒரு தொழில் சாம்ராஜ்யத்தை பெரும் மேம்பாடுகளுக்கு கொண்டு போன விஜய் சிங்னானியா தன்னுடைய 85வது வயதில் இன்றைக்கு தன்னந்தனியாக பாம்பேயில் இருக்கிற ஒரு 4 bedroom அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வசித்து கொண்டிருக்கிறார். என்னங்க ஆச்சு? கோடி கோடி. நாமெல்லாம் இங்கே இது 20 ரூபாய் ஏறிச்சா, ஐயோ நான் விற்கிற இந்த ரேஞ்சில் நாம் இருக்கோம். அவர் 1000 கோடி 2000 கோடி 3000 கோடி லட்சம் கோடி அது மேலே சம்பாதிச்சதில் என்ன ஆச்சு? ஒரே ஒரு விஷயந்தான் செஞ்சிட்டார். பையன் பேரில் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சிட்டார். இது கரெக்டாக தப்பான்னு நான் சொல்லக்கூடாது. ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக முடிவு பண்ணுங்க. விஜய் சின்ஹானியா என்ன சொன்னார்ன்றதை அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறேன். அவர் என்ன சொல்கிறாரு, நீங்கள் சம்பாதிக்கிற எல்லாம் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தாங்க, பட் டோன்ட் கிவ் எனிதிங் வைல் யூ லிவ் என்று சொல்லுகிறார். டோன்ட் கிவ் எனிதிங்னா ஒரு காசு கூட கொடுக்காம நடுத்தர, அப்படி இல்லை. உங்களிடம் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் கொடுத்து விடாதீர்கள். ஏன்? முதுமையில் எல்லாவற்றையும் விட உங்களை தாங்குவது நீங்கள் சேர்த்து வைத்திருக்கிற பணம் என்பதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய நிதர்சனம். இந்த நிதர்சனம் கொஞ்சம் சுடுற மாதிரி இருக்குல்ல. எல்லா நிதர்சனங்களும் சுடும். இந்த உலகத்தின் எல்லா பெரிய உண்மைகளும் கசப்பான உண்மைகள் தான். நம்ம பிள்ளைங்க தான், நம்ம குழந்தைங்க தான், நம்ம கண்ணு, நம்ம உயிர். ஆனால் உனக்குன்னு கொஞ்சம் பணத்தை வச்சுக்கோன்ற. இது ரொம்ப முக்கியமான ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸ் இது. அப்போது வாழ்க்கையில் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்கிறத நீ 80 வயதுக்கு மேலே நான் என்ன செய்யணும் பிரயோஜனம் இல்லை. டூ லேட். 40 வயசு குவைட் லேட். நீ என்னைக்கு வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சியோ, உன் கையில் ஒரு காசு வந்ததோ அன்றைக்கு ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் என்பது ஆரம்பிக்க வேண்டும். இந்த ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்கை நாமெல்லாம் செய்யவே இல்லை. என்னை போல் பல பேர் செய்யலை. வரைச்சே பார்த்துக்கலாம், என்ன பெரிய விஷயம். வரைச்ச நீ பார்வையாளனாகவே இருப்பப்போ. நீ பார்வையாளனாக இருக்கக்கூடாது தம்பி. யூ மஸ்ட் கைட் திஸ் கேம். ஒரு விளையாட்டில் ஓரமாக நின்று பார்க்குற ஆளை நீ இருந்தன்னா நீ என்றைக்குமே பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்ப. யூ ஷுட் பிளே த கேம். இந்த விளையாட்டை நீ விளையாட வேண்டும் என்றால் பிளானிங் என்பது ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிங்க. இளைஞர்கள் சில பேர் இருக்கீங்க, அவங்களுக்காக இதை சொல்கிறேன். when you start earning, you have your financial plan. Every 5 years that plan must be revised. எங்கே இருக்குது பிளானு? அதெல்லாம் நான் மைண்டில் எப்போவுமே வச்சுப்பேன். ஒன்றுத்தையும் மைண்டில் வச்சுக்க முடியாது. ஒன்றுத்தையும் நீ மைண்டில் வச்சுக்க மாட்டேன். சும்மா கதை அடிக்கூடாது. a return down plan. நீங்கள் whatever you are comfortable with உங்கள் டேபில் எழுதிக்குங்க, உங்கள் நோட்ஸில் போட்டுக்குங்க, இல்லை இப்போ ஒரு டைரியில் பழைய கால ஆள் மாதிரி எழுதுங்க, எங்கே வேணால் எழுதுங்க. பட் a plan is a plan.
ஆஃப்டர் 5 years யூ ரெவ்யூ இட். எனக்கு இப்போவே 80 வயசு ஆயிடுச்சுப்பா, என்ன பரவாயில்ல. யூ மே லிவ் அப் டு 100 years, who knows. Every 5 years the plan must be revised. அப்போது எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்றது தான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேமில் கடைசி கேள்வி. நீங்கள் எல்லோரும் அதுக்கு தான் வந்திருக்கீங்க. இவங்க என்ன டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க, நான் இதில் இன்றைக்கி போட்டு நாளைக்கு வாங்குறேன். There is a difference between being rich and being wealthy. பணக்காரராக இருப்பதற்கும் செல்வந்தராக இருப்பதற்கும் வித்தியாசம் உண்டு. ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது. தமிழ்லேயும் அந்த சொல் 2 சொல் இருக்குது, ஆங்கிலத்திலையும் 2 சொல் இருக்குது. ரெண்டும் ஒன்று தானேங்க. கூகுளில் பார்த்தா எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்குது. கூகுளை தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க. சாட் ஜிபிடியை பார்த்து சார் வந்து சாட் ஜிபிட்ட அவர் கேட்குறாரு, பாரதி பாஸ்கர் இன்றைக்கு என்ன பேசக்கூடும். சாட் ஜிபிடி அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லுது. ஷி வில் கோட் ஃப்ரம் திருக்குறள். இருந்து சாட் ஜிபிடி நான் எப்படி பேசுவேன்னு சாட் ஜிபிடி பேசினா எனக்கு பயம் இல்லை. ஆனால் நான் எப்படி சிந்திப்பேன் என்று அது யூகிக்கிறது என்றால் எனக்கு பயமாக இருக்குது. அப்புறம் நான் எதுக்கு சார்? நான் நாளைக்கு காவேரி என்னை கூப்பிடவே மாட்டாங்க. சாட் ஜிபிடியில் என்ன மாதிரி ஒன்றத்தை பண்ணி நீ பேசு, அவங்கள விட இது நல்லா பேசுது இல்லை. இதுதான் நாளைக்கு நடக்க போகிறது. நீங்கள் பார்த்த மகத்தான ஓவியங்கள், நீங்கள் கேட்ட மகத்தான இசை, நீங்கள் கேட்ட மிகச்சிறந்த பேச்சு, மிகச்சிறந்த எழுத்து, இது எல்லாவற்றையும் மனிதர்கள் செய்ய போவதில்லை. அந்த மனிதர்களைப் போல சிந்திக்கிற இயந்திரங்கள் தான் நாளைக்கு செய்ய போகிறது. இதுதான் யதார்த்தம். இப்போ இந்த யதார்த்தத்துக்கு நடுவில் போராடி நாம் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால், நாம் நம்முடைய நிறைவு காலம் வரை கௌரவத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் நிறைய செய்யணும், நிறைய தர்மம் செய்யணும், நிறைய அறம் செய்யணும், உறவுகளை பார்த்துக்கணும், வீட்டுக்காரம்மாவை பார்க்கணும், பிள்ளைங்களை பார்க்கணும், எல்லாம் பார்க்கணும். ஆனால் அடிப்படையாக என்னுடைய பணத்தை நான் சரியாக பிளான் பண்ணேனான்ற ஒரு திருப்தி உங்களுக்கு இருக்கணும். அண்ட் ரிவைஸ் த பிளான் எவ்ரி 5 years. ஏன்னா உங்கள் டார்கெட்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த அந்த ஃபினான்ஷியல் பிளானை பொறுத்து தான் அடுத்த கேள்வி, சரி நான் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது. அவங்க எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க. நிபுணர்கள் சொன்னதை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்ல போவதில்லை. அவர்கள் சொன்ன விஷயம் என்னவென்றால், டோன்ட் புட் ஆல் யுவர் எக்ஸ் இன் த சேம் பாஸ்கெட். அதுதான் வந்து ஃபைனான்ஷியல் பிளானிங்கோடைய அடிப்படையே. அதுதான் இங்கே திருச்சி, அதனால் சொல்லலாம். இந்த யூடியூப் எங்கே போடுவாங்கன்னு தெரியலையே, எங்கே கொஞ்சம் என்கிட்ட சொல்லிவிட்டு அப்புறமா போடுங்க. ஈமு கோழி வாங்கினாங்கல்ல, பாவம் சார், அவங்க மேல் தவறு சொல்ல முடியாது. எதற்காக வாங்கினாங்க? நம்ம ஊரில் வாழுமா அது? இந்த ஊரில் இருக்குமா அது? எதுக்கு வாங்கினாங்க? சொல்லுங்கள் நீங்கள். அதெல்லாம் அடுத்தது. மொத்த காரணம் எதுக்கு போய் வேணாங்க? வீட்டுக்காரம்மா சொல்லிச்சு, பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கூட வாங்கிட்டு நீ சும்மா இருக்கியா, அறிவு இருக்கா உனக்குன்னு போயிட்டான். So the first lesson in any investment is, don't do something because somebody else is doing. அவன் வாங்கிட்டான், நீ வாங்கிட்டியா? கிராஸம் வாங்கிட்டியா? நீ டைட்டிலில் போட்டிருக்கியா? நீ HDFC அந்த ஃபண்டில் போட்டிருக்கியா? நானும் போடுவேன். இதை விட சுமாரான முடிவு இருக்கவே முடியாது. மற்றவ செஞ்சால் பக்கத்தில் இப்போ எட்டி பார்த்து நம்ம கேள்வியெல்லாம் பதில் எழுதணும்ல, அதிலிருந்து நம்ம வளரவே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஃபஸ்ட்டு லெசன் இஸ் டோன்ட் காப்பி. நீ அப்படி இருந்தால் தான் ரிச்சாக இருக்கிறதுக்கும் வெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்குமான வித்தியாசம். ஒன் கேன் பி ரிச் பை பீங் எ கேம்பிளர், இல்லையா? நீங்கள் சூதாட்டம் ஆடி கூட நீங்கள் பணக்காரன் ஆயிடலாமே. என்ன அன்றைக்கி உனக்கு அதிர்ஷ்டம் அடிக்கணும், உனக்கு வர சீட்டு ஒழுங்காக இருக்கணும். அதில் அடிக்காத பணத்தையா நாங்கள் இவ்வளோ பிளான் பண்ணி நாங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நாங்கள் அடைய முடியும்? ஸோ யூ கேன் பி ரிச் பை பீங் எ கேம்பிளர், பட் யூ கேன் நெவர் பி வெல்த்தி இஃப் யூ ஆர் அ கேம்பிளர். பணக்காரனாக இருப்பதற்கும் செல்வந்தனாக இருப்பதற்கும் அதுதான் வித்தியாசம். நீங்கள் எல்லாரும், நாம் எல்லாரும் செல்வந்தர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் விரும்ப வேண்டுமே தவிர பணக்காரர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடாது. இப்போ செல்வந்தராக இருப்பதுன்னா என்னங்க? உங்களுடைய வயதுக்கு எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ ரிஸ்க் தான் நீங்கள், அந்த ரிஸ்க்கை தான் நீங்கள் எடுக்கணும். உங்களுக்கு இருக்கிற கடமைகளுக்கு எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ ரிஸ்க் தான் எடுக்கணும்.
வீட்டில் ஒருவேளை யாருக்கா உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சிங்களேன், அப்படி இருக்கவன எல்லோரும் ஹெல்த்தியாக இருக்கட்டும். பட் ஒருவேளை யாருக்கா உடம்பு சரியில்லைன்னா நீ வீட்டில் இருக்கிற கடைசி காசு மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் ஷேர் மார்க்கெட்டில் போடக்கூடாது. பிகாஸ் த ஜியோபொலிட்டிக்கல் சினாரியோ இஸ் சேஞ்சிங் எவ்ரி டே. முன்ன தென்னை மரத்தில் தேள் கொட்டினா பனை மரத்தில் நெறி கட்டுன்னு நம்ம ஊரில் ஒரு பழமொழி. இந்த பழமொழிக்கான பொருளே நமக்கு தெரியாது. தென்னை மரத்தில் தேள் கொட்டினா பனை மரத்தில் எப்படிங்க நெறி கட்டும்? இப்படி தானே நம்ம கேட்டுட்டு இருந்தோம். 2008க்கு பிறகு அந்த பழமொழியினுடைய பொருள் நமக்கு புரிந்தது. அமெரிக்கா தென்னை மரத்தில் தேள் கொட்டினா ஆஸ்திரேலியா பனை மரத்தில் நெறி கட்டும். ஏன்னா இந்த உலகமே இன்னைக்கு ஒரு சீட்டு கட்டு மாதிரி இருக்கு. ஒரு சீட்டை எடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் விழுந்துடுறது. அதனால ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ ஒவ்வொரு நாளும் மாறிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு உலகத்தில் கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும். அவன் செஞ்சான், அவனே செஞ்சுட்டான், நான் விளங்காத போய் அவன் செஞ்சுருக்கான், நான் இது உதவாது. ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸுக்கு இது உதவாது. ரெண்டாவது விஷயம், இது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம், இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன். இங்கே நிறைய பெண்கள் வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அண்ட் யூ லுக் லைக் யூஆர் ஆல் இன்வெஸ்டிங் யுவர் செல்ஃப். ஸோ ஐ எம் டப்லி ஹாப்பி. நீங்கள் எங்கெங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க, என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்றதை உங்கள் வீட்டுக்காரர் மட்டும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. அதைத்தான் சொல்லணும்னு கூப்பிட்டேன். வந்து உக்காந்த உடனே குழம்பு கொதிச்சிட்ருக்குன்னு போயிட்டான்றார். அதெல்லாம் தான் நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்களே. ஒரு சங்க பாடல் உண்டு. எனக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்குன்னா 5 minutes. ஓகே. ஒரு சங்க பாடல் இருக்கிறது. ஒரு கணவனுடைய நிறைவு காலம் வந்து விட்டது. அந்த மனைவி அந்த காலத்தில் வந்து பானைகளிலே வைத்து புதைக்கிறது தான் வழக்கம். அந்த மனைவி பானையை செய்கிற அந்த குயவரிடம் போய் சொல்லுகிறாள், பானை வனைவோனே பானை வனைவோனே, இந்த பானையை பெரிதாக செய் என்று சொல்லுகிறார். புரியுதில்லை? இதுக்கு மேலே அது சொல்ல முடியாது. இந்த பானையை பெரிதாக செய். ஏன்? ஏன்னா ஒரு தேர்காலிலே ஒரு பல்லி இருந்தது. தேர்கால்னா தேரில் இருக்கிற சக்கரம், அதில் ஒரு பல்லி இருந்தது. அந்த தேர் போய்கிட்டே இருந்தது. பல்லியும் அவ்வளோ தூரம் போச்சு. பல்லி எதாவது எஃபர்ட் எடுத்ததா? ஒரு அடி நடக்கலை, ஆனால் 9 கிலோமீட்டர் போயிருக்கு. எப்படி? அது தேர்காலிலே இருந்ததால் 9 கிலோமீட்டர் போச்சு. அந்த பொண்ணு சொல்கிறா, என் கணவன் என் கூடவே இருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டதுனால தேர் சக்கரத்தில் இருந்த பள்ளி மாதிரி வாழ்க்கையை கடத்தி விட்டேன். தனியாக வாழ முடியாது. பானை வனைவோனே பானை வனைவோனே, இந்த பானையை பெரிதாக செய்து கொடு என்று கேட்கிறேன். நான் கிரெடிட் கார்டு டிவிஷனில் இருந்தபோது, கிரெடிட் கார்டு கெட்ட வார்த்தை இல்லைங்க, முதல்ல தயவு செஞ்சு அதை நம்புங்க. அப்படி there are some myths about money. கடனே வாங்கக்கூடாதுன்னு உங்கள் வீட்டில் ஒரு பெரியம்மாவோ ஒரு அத்தையோ ஒரு சித்தியோ சொல்லியிருப்பாங்களே. கடனே வாங்காத வாழ்க்கை தான் முடியவே முடியாது, முடியவே முடியாது. There are good loans and there are bad loans. உங்களுக்கு சப்போஸ் யூ ஆர் லக்கி enough to have a mortgage at 7%, இன்னைக்கு 8%னா it is better to continue that loan rather than repaying it, isn't it? உண்மையா இல்லையாங்க? நீங்கள் are all savvy investors. கிரெடிட் கார்டில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம், மினிமம் பேலன்ஸை மாத்திரம் பே பண்ணிட்டு சும்மா இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் அமெரிக்காவில் பல பேர் பண்ணுறான். கரெக்டாக கட்டுறேன் சார், ஒரு தடவை கூட. என்னத்தை கரெக்டாக கட்டுற நீ? மினிமம் பேலன்ஸை கட்டுறேன், பாக்கிக்கு அவன் எந்த ரேட்டில் சார்ஜ் பண்ணுறான்னு உனக்கு தெரியுமா? என்னவோ ஒன்று கொசன்னு போட்டு ஒரு எக்ஸல் ஷீட் அனுப்பிச்சா சார், ஒன்றுமே புரியலன்றான். உனக்கு புரியக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் தம்பி அப்படி அனுப்புகிறோம். உனக்கு புரியக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அப்படி அனுப்புகிறோம். புரிஞ்சா நீ உஷாராயிடுவல நீ. The first lesson is you can use the credit card because it gives you a free credit period, but pay full, not the minimum balance. So எல்லாத்துக்குமே விதிகள் இருக்கிறது. நீங்கள் அதை புத்திசாலித்தனமாக அனுசரித்தால் the myths about money அதை களையலாம். நான் கிரெடிட் கார்டு டிவிஷனில் இருந்தபோது ஒரு பெண்மணி பார்க்க வந்தார். ரொம்ப பயந்து நடுங்கி எங்கள் அலுவலகத்தினுடைய பளபளப்பை தாங்க முடியாமல் கூசிய கண்களோடு அவர் வந்தார். கூட அவங்க தம்பி வந்திருந்தாங்க. வீட்டுக்காரர் இதுவாகிட்டார், இறந்துட்டார். மாதம் ஸ்டேட்மெண்ட் அனுப்புகிறீங்க, பார்க்க பயமாக இருக்குது. நான் பார்த்தா அவங்க இறந்து போய் 1.5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. சரி, ஏம்மா 1.5 வருஷமாக ஸ்டேட்மெண்ட் வருதேம்மா, ஏம்மா இவ்வளோ லேட்டாக வந்திருக்கீங்க? என் தம்பிக்கு டைம் கிடைக்கிற போது தான் என்னால் வர முடியும். நீங்கள் வந்தால் என்னம்மா? எனக்கு இங்கெல்லாம் வந்து பழக்கமே இல்லைங்க. நான் அதை பார்த்தேன். நல்ல வேளை அந்த புண்ணியமாக ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருந்தார். கிரெடிட் கார்டு பேலன்ஸஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்குது.
அவர் அதை எடுத்திருந்தார். அதை எப்படியோ யூஸ் பண்ணி அவருக்கு முடிஞ்ச மட்டும் அதை ரைட் ஆஃப் பண்ணி அந்த அம்மாட்ட சொன்னேன், அடுத்த முறை இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் வந்து செக் பண்ணிக்குங்க. நீங்கள் வந்து அடுத்த முறை வந்து என்கிட்ட அதை கொடுத்த பிறகு நான் கார்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஆனால் ஒரு கண்டிஷன்னு சொன்னேன். என்ன கண்டிஷனுங்க? நீங்கள் தனியாக வரணும். அதில் வர தெரியாதுங்க. தம்பி எப்போ ஃப்ரீயோ அப்போ தான் வர. தம்பி வேணாம்மா, நீ மட்டும் வா. உனக்கு எப்போ அந்த தைரியம் வருதோ நீ தனியாக வா. 5 மாதம் கழித்து வந்தாங்க. 5 மாதம் கழிச்சு அந்த நடையே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருந்தது. கூசி கூசி தயங்கி தயங்கி பயந்து பயந்து யார் என்னை விழுங்கி விடுவார்களோன்றதெல்லாம் இல்லை. 5 மாதத்தில் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க? தனியாக வாழ கற்றுக்கிட்டேன். அப்போ நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து வாழத்தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். சேர்ந்து வாழ்வதிலும் தனியாக வாழ்வதற்கான பாடங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும். அதான் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், சில உண்மைகள் சுடும், ஆனால் சுடுகின்ற உண்மைகளோடு தான் நாம் வாழ வேண்டியிருக்கு. ஸோ யுவர் ஃபைனான்ஷியல் பிளானிங் ஷுட் ஆல்வேஸ் இன்க்ளூட் யுவர் லைஃப் பார்ட்னர். அந்த அம்மாவுக்கு புரியலைனாலும் கூட வச்சு சொல்லுங்கள், இதுதான்ம்மா, இதுதான் பொசிஷன். பசங்கள்கிட்ட சொல்லுங்கள், பசங்கள்கிட்ட சொல்லுங்கள். சொல்ல விட மாட்டான், அது வேறு விஷயம். நான்லாம் திருச்சிக்கு வந்த போது நிறுத்து, இதை 32வது தடவையோ சொல்கிறேன்பா. அதுவும் சில பேர் விடாமல் சொல்கிறாங்க, 100 ரூபாவோடு நான் சென்னைக்கு வந்தேன். எவ்வளோ நாள் எதையும் சொல்லிகிட்டு இருக்க போகிறேன். ஆனால் அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்கள், படம் மரத்தில் காய்க்கலடா தம்பி, கஷ்டப்பட்டு தான் சம்பாதிச்சிருக்கோம், வேஸ்ட் பண்ணாத. எதுக்காக 3 ரேபன் கிளாஸ் வாங்கியிருக்க நீ? பிகாஸ் நான் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வாங்கியிருக்கேன். காசு யார் கட்டுறது? நீங்கள். ஸோ உங்கள் பிள்ளைகளினுடைய ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும். உங்கள் வீட்டுக்காரமாட்ட இதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனான்ஷியலி யூ கேன் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒன் அண்ட் ஒன்லி இஃப் யூ என்கேஜ் எஸ் அ ஃபேமிலி. தனித்தனியாக செய்ய முடியாது. இது ஒருத்தர் கையை ஒருத்தர் பிடிச்சிக்கிட்டு தான் குடும்பமாக முன்னேறணும். அதனால் ஃபைனான்ஷியலி இல்லிட்ரேட்டட் யாருமே கிடையாது. நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குற விதத்தில் சொல்லிக் கொடுத்தா புரிஞ்சுக்கிற விதத்தில் புரிஞ்சுப்பாங்க. ஃபைனல் பாயிண்ட், நான் மருத்துவமனையில் இருந்தப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டேன். நிஜமாகவே டாக்டர்ஸ் எவ்வளவு நமக்கு தேவை என்பதை கற்றுக்கொண்டு, அதில் பணம் பிடுங்கிறவன் இருக்கா, அவன் இருக்கா, இவன் எல்லாம் இருக்குது. இருந்தாலும் எக்ஸ்பர்ட் இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட். ஏன்னா நம்மளை பார்த்த உடனே டிசிஷனுக்கு 5 நிமிஷத்தில் எடுக்க வேண்டிய முடிவை ஒரு டாக்டர் 1 மணி நேரத்தில் எடுத்தால் ஒரு உயிர் போயிடலாம். பார்த்த உடனே இதுவாக தான் இருக்கும், ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறான் பாருங்கள், அவன் தான் எக்ஸ்பர்ட். அது தேவை நமக்கு. செகண்டு, அந்த டாக்டரை நம்பி நீ சரண் அடைஞ்சிடணும். அப்பா கடவுளே நீ தான் இன்றைக்கி டாக்டர் உருவத்தில் வந்திருக்க, சரண் அடைஞ்சிடணும். அவன் ஒரு மாத்திரை கொடுத்தோன்னே கூகுளில் போய் தேடக்கூடாது. ஒரு மாத்திரையை கொடுத்தோன்னே கூகுளில் போய் பார்க்குறான், டாக்டர் இந்த மாத்திரையை சாப்பிட்டே ஆடுமா, அதனால தானே எழுதியிருக்கேன். இல்லை கூகுளில் போட்டிருக்கு, இதை சாப்பிட்டவனுக்குலாம் பைத்தியம் பிடிக்குன்னு போட்டிருக்கு. சாப்பிட்டவனுக்கு மாத்திரை இல்லைப்பா, இதை எழுதி கொடுக்குறவனுக்கும் பைத்தியம் பிடிக்கும். எவ்வளோ வயத்தறிச்சல். பிகாஸ் எவ்ரிபடி இஸ் அ கூகுள் டாக்டர் டுடே. எதுக்காக டாக்டர்? நீ நல்ல டாக்டர்கிட்ட போ, முதல்ல நான் மருத்துவரை தேர்வு செய். ஆனால் தேர்வு செஞ்ச பிறகு சந்தேகப்படாதே. நல்ல கணவனையோ மனைவியோ தேர்வு செய். தேர்வு செய்த பிறகு சந்தேகப்படாதே. நல்ல நண்பனை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு நேரம் எடுத்துக்கொள். தேர்ந்தெடுத்த பிறகு சந்தேகப்படாதே. இதே ரூல் தாங்க ஃபைனான்ஷியல் அட்வைஸ் இருக்கும். டேக் யுவர் டைம். உங்க சரியா இருப்பாங்கன்னு தோணுச்சுன்னா, நம்பிக்கை இருந்தால் போங்க. ஆனால் அதுக்கு பிறகு சந்தேகப்படக்கூடாது. இவன்ட்டெல்லாம் கேட்கறதுக்கு நானே கூகுளில் பார்க்கலாம், வாட் இஸ் த பெஸ்ட் ஷேர் டு பை டுடே. அது ஏதோ ஒரு ஷேர் சொல்லுது, அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க, ஏதோ ஒன்று. அது எப்படி சொல்கிறது நம்ம என்றைக்கா யோசிச்சிருக்கோம்? கூகுள் தான் உலகத்திலே பெரிய அறிவாளி நம்பர். அது ஏன் சொல்லுது? அதை உங்களை மாதிரியே 10,000 பேர் அதே கேள்வியை கேட்டிருக்கோம். மிக அதிக பேர் கேள்வி கேட்க மிக அதிகம் வந்த பதிலைத்தான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறது. அதில் எந்த பதில் வரணுன்றதெல்லாம் டாக்டர்னா அந்த டாக்டர் இல்லை. யூ கேன் மாடிஃபை. இட் இஸ் ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் ஹவு மெனி பீப்புள் ஆர் சர்ச்சிங். தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்பர்ட் தேர். அப்படியே எக்ஸ்பர்ட்டோட ஒப்பீனியன் வேணாலும் கீழே பெருசு பெருசா டிஸ்க்ளைமர் இருக்கும். நான் சொல்வதை எதையும் நம்பாதே, நீயே சொந்தமாக ஆராய்ச்சி. அப்போ எதுக்குடா நீ சொல்கிற? நீ ஸோ
நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு நம்புவதை விட பெரிய இக்னரன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், கையை பிடிச்சிக்கிட்டு தான் இந்த உலகத்தில் என்ன நடக்க முடியும். முன்னேறி போகிற போது யார் நிபுணர்களோ அவர்களிடம் கேட்க வேண்டும். கேட்டு என்னுடைய நிலைமை இவ்வளோதாங்க, என்கிட்ட இவ்வளோதான் இருக்குது, இதுதான் நான் எடுக்கக்கூடிய ரிஸ்க், இதுதான் என் வயசு, இதுதான் என்னுடைய ஹெல்த் கண்டிஷன், இவ்வளோ பிள்ளைங்க இருக்காங்க, இது எது இருக்குது, இப்போ நான் என்ன செய்யலாம். அதற்கு பிறகு அவர் எதுலேயுமே நீ இருக்கிற நிலைமைக்கு நீ எதுலேயுமே போடக்கூடாது, வீட்டில் பணத்தை பூட்டி வச்சுக்கோன்னு சொன்னால் பூட்டி வச்சுக்க வேண்டியதுதான். இட்ஸ் ஆஸ் லிக்விட் ஆஸ் தட். அப்போ நம்ம அறிவை வளர்த்து கொள்வதில் தவறில்லை, ஆனால் தேர்ந்தெடுத்த நிபுணர்களின் துணையோடு அதை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாவற்றையும் விட நிறைவாக நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிற விஷயம், ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு நம்முடைய ஃபைனான்ஷியல் கோல்ஸை கொஞ்சம் நம்ம மீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு திருப்தி எல்லாருக்கும் வரும். உடனே நம்மளாம் என்ன செய்வோம்? we revise our goals. அதுதான் எல்லா நிறுவனமும் பண்ணுது. இந்த வருஷம் இவ்வளோ ப்ராஃபிட்டுன்னு சொல்கிறான், இந்த சேல்ஸ்மேன் நாயா ஓடி தேஞ்சு அதை அச்சீவ் பண்ணிவிடுவான். அச்சீவ் பண்ணிவிட்டு பாஸ்ட்டு போய் பாஸ் அச்சீவ்னு என்ன சொல்லுவான்? நல்லா வேலை செஞ்சவனுக்கு கூடுதலாக வேலையை கொடு, நல்லா வேலை செய்யாதவனுக்கு ப்ரமோஷனை கொடு. இதுதான் எல்லா நிறுவனமும் செய்யுது. அப்போ டார்கெட்டை ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம். நம்ம ஃபைனான்ஷியல் கோல்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கிறத அச்சீவ் பண்ண உடனே வி டென் டு ரிவைஸ் அவர் கோல்ஸ். நான் நினச்சதை விட நிறைய பணம் வந்துருச்சுப்பா, இப்போ 10 லட்சம் தான் பண்ணணும்னு நினச்சேன், இப்போ 20 லட்சம் செய்யலாம் போல் இருக்கேன். இந்த மனநிலை வந்துட்டால் இதுக்கு முடிவே கிடையாது. எவ்வளோ தட் இஸ் வென் யூ ஜாயின் வாட் ஐ கால் இஸ் த $99 கிளப். வாட் இஸ் த $99 கிளப்? அக்பரும் பீர்பாலும் ஒரு நாள் போய்கிட்டே இருந்தார்களாம். அக்பர் அப்பா இந்தியாவினுடைய மொத்த இந்தியாவுக்குமே கிட்டத்தட்ட அவர் தான் அரசு. அங்கே பார்த்துட்டு இருந்தார் ஒருத்தன், ஒரு ஓட்ட குடிசை வாசலில் கைத்து கட்டில், அதுவும் பிஞ்சு இருக்கு, அதில் படுத்துட்ருக்கான். பௌர்ணமி நிலாவை பார்த்துக்கிறேன், பக்கத்தில் மனைவி ஒரு கஞ்சி ஏதோ கொடுக்குது, அது சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக பாடிட்டுருக்கான். அக்பர் கேட்டார், என்னடா அநியாயம், நான் இந்தியாவுக்கே சக்கரவர்த்தியாக இருக்கேன், ஒரு நாள் நான் சிரிக்கலை, இவன் ஓட்டாண்டியாக இருக்கான், பாடுறான், நிலாவை பார்க்குறான், பக்கத்தில் மனைவி ஊதி ஊதி கஞ்சியை கொடுக்குது, இவன் சந்தோஷமாக இருக்கேன். பீர்பால் நினைக்கிறேன், மன்னா உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்? அவன் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடாது, அவ்வளவுதானே, நான் பார்த்து கொள்கிறேன். அடுத்த நாள் என்ன பண்ணார்? அதே கட்டில், அதே நிலா, அடுத்த பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நாள் பிரதமை நிலா, அதே கஞ்சி, அதே மனைவி. ஆனால் அவனோட கட்டிலுக்கு கீழே ஒரு பானை இருக்கு. இங்கே யார் பானையை வச்சுதுன்னா, பானையை திறந்து பார்த்தா தங்க காசு, பல பல பலன்னு மின்னுது. தங்க காசுன்னு எண்ணினான், 99 தங்க காசு இருந்தது. எந்த லூசு பயிலுமே 99 காசு போட்டிருக்க மாட்டானே, 100 காசு தான் போட்டிருப்பான், ஒரு காசு கீழே விழுந்திருக்கும். தேடு நான் மனைவிட்ட. அந்த அம்மா தேடிட்டு எங்கேயுமே இல்லை. நீ என்னைக்கு எதை ஒழுங்காக தேடி இருக்க, நீ என்னைக்கு ஒழுங்காக தேடு, நேற்றுக்கு தான் காதல் பாட்டெலாம் பாடணும், இன்றைக்கி மனைவி பார்த்து எதையா ஒழுங்காக தேடி இருக்கியா, ஒரு பொருளை ஒழுங்காக வச்சு உனக்கு பழக்கம் இருக்கா, நீயும் சரியில்லை உன் குடும்பமும் சரியில்லை, தேடு ஒழுங்காக தேடு. ஃபுல்லாக தேடியாச்சு, இல்லை 99 தான் அது. இதில் $1 சேர்த்துட்ட, ஒரு தங்க காசை சேர்த்துட்டாக்க மொத்தம் 100 ஆகிடும். இனிமேல் அதுக்கு உழைக்க போகிறேன்னு சொல்லி கடும் பாடுபட்டான். 6 மாதம் ஆச்சு. அக்பர் பீர்பால் அதே வழியாக போனாங்க. அந்த வீடு கொஞ்சம் நஞ்சம் இருந்த வீடும் கீழே விழுந்திருக்கு, கொஞ்சம் நஞ்சம் இந்த கட்டிலும் கீழே விழுந்துருச்சு. கணவனும் மனைவி அடித்தடி சண்டை, ஒருத்தர் அம்மறாங்க. ஒன்னால் நான் கேட்டேன், என்னால் நீ கேட்டேன். பீர்பால் கேட்டார், மன்னா இப்போது தங்களுக்கு சந்தோஷம் தானே? இல்லைப்பா நான் அது கேட்கல, அவன் இப்படி சந்தோஷமாக இருந்தான், இப்போ எப்படி சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்கான்? he has joined the $99 club my lord. அந்த $99 கிளப்புக்கு நம்ம போயிட்டோம்னா எவ்வளவு பணத்தை சேர்த்தாலும் சந்தோஷம் வராது. ஆனால் தான் தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்தது செல்வம் என்பது சிந்தையின் நிறைவு என்று சொல்லிக் கொடுத்தது. சிந்தையின் நிறைவு தான் செல்வம். இந்த சிந்தையின் நிறைவு எப்போது வரும் என்றால் நமக்கான ஃபைனான்ஷியல் கோல் இருக்கணும். ஏன் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் செய்க பொருளை என்று? நம் குடும்பத்துக்கு ஒரு அஸ்திவாரம் வேண்டும். நம் வீட்டிலே இருக்கிற நம்முடைய குடும்ப நபர்களோடு சேர்ந்து திட்டமிடுதல் வேண்டும். நம்முடைய நிலைமைக்கு எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோதான் எடுக்கணும். அண்ட் யூ ஷுட் நாட் அஸ்யூம் தட் யூ ஆர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், கோ டு த எக்ஸ்பர்ட்ஸ். எல்லாம் பண்ணின பிறகு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது சிந்தையின் நிறைவு. நீங்கள் உங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இது ஒரு நாளும் கிடைக்காதுங்க. மணி வில் நெவர் பிரிங் யூ ஹாப்பினஸ். மணி வில் நெவர் பிரிங் யூ ஹாப்பினஸ். அதனால தான் மாஸ்டர் கார்டு ஆட் சொல்லும், money can't buy everything, but it's always better to have little more money என்ற மாஸ்டர் கார்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சொல்லும். It can't buy everything, it can't buy happiness. எதிலிருந்து மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் என்றால்
நான் ஏறி இந்த உயரத்தில் நிற்க எந்த சமூகம் தன்னுடைய தோளை கொடுத்ததோ அந்த சமூகத்துக்கு ஒன்றை நான் திருப்பி செலுத்துகிற போது மாத்திரம்தான் மனநிறைவு வரும். அந்த தம்பி தன்னுடைய இள வயதிலேயே செய்து நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறார். நாம் நடுத்தர வயதுக்கு வந்த பிறகாவது நாம் ஏறி நிற்க சமூகம் தோளை கொடுத்துருக்க. எந்தெந்த ஆசிரியர்களோ, எந்தெந்த அப்பாவோ, சித்தப்பாவோ, பெரியப்பாவோ, நண்பர்களோ, ஃப்ரெண்ட்ஸோ உதவி இருக்காங்க. அந்த சமூகத்தின் தோளில் ஏறி தான் ஒரு நிலைமைக்கு வந்திருக்கோம். அந்த சமூகத்துக்கு ஒரு விரலை கொடுங்க. உங்கள் விரலை பிடிச்சிக்கிட்டு ஏறி வர 1000 பேர் கீழே காத்துக்கிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு அந்த ஒரு விரலை கொடுத்து அவன் கொஞ்சம் ஏறி வந்துட்டான்னா அப்போது கிடைக்கிற நிறைவு இருக்குது பாருங்கள், அதுதான் உண்மையான செல்வம். ஏனென்றால் செல்வம் என்பது சிந்தையின் நிறைவு. இந்த அபாரமான வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த ARA நிறுவனத்தை சார்ந்த அனைத்து பெரியவர்களுக்கும், மேடையில் இருக்கின்ற என்னுடைய அறிவுசால் நண்பர்களுக்கும், இனிய தோழியான காவேரிக்கும் அவர்களுடைய குடும்பத்துக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் திரும்பச் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். நகைச்சுவையோடும் சிந்திக்கிற மாதிரியும் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க மேம். பேசிக் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ், பட் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணுற லாங்குவேஜில் அந்த பியூட்டிஃபுல் தமிழில் கேட்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இட் வாஸ் ப்ரைஸ்லெஸ் மேம் ஹேவிங் யூ ஹியர் வித் அஸ் ஃபார் our 5th edition of ARA WealthFest. ஸோ we are coming to the end of the function. நான் சொல்லியிருந்தேன் லக்கி ட்ரா இருக்குன்னு. உங்களோட ஃபோல்டர்ஸ்லலாம் அந்த ஃபைனல் ஷீட் இருக்குது, ஒரு சிங்கிள் சைட் பிரிண்டட் ஷீட். இப்போ என் ஸ்டாஃப் சுற்றி வருவாங்க, டைம் ஷார்ட் ஆகிடுச்சு, ஹாட் டின்னர் இஸ் வெயிட்டிங். ஸோ அந்த ஃபைனல் ஷீட்டில் மட்டும் பேசிக் டீட்டெயில்ஸை கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு 2-3 சைடில் வருவாங்க. ட்ராப் பாக்ஸ் போடுங்க, இப்போ அதில் போட்டுருங்க. வில் டேக் 3 or 4 lucky draws and give you some gifts. அண்ட் மேம் சொன்னாங்க ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பற்றி சொன்னாங்க. இந்த ஃபினான்ஷியல் பிளான் பண்ணி கொடுக்கணுங்கிறது தான் எங்களுடைய நோக்கம். டு பிரிங் பீப்புள் இன்டு தி அவேர்னஸ். ஒரு ஃபினான்ஷியல் பிளான் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள், சும்மா கண்மூடித்தனமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்கிறது தான் நாங்கள் எங்கள் கிளைண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்க பாடம். இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு 15 பீப்புளுக்கு ஃப்ரீ ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் டோக்கன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இருந்ததுன்னா எங்களோட ஸ்டாஃபை நோக்குங்க. சில்வர் கலர் சாரீஸில் எங்கள் ஸ்டாஃப் பின்னாடி நேம் டேக்ஸோடு இருப்பாங்க. ஸோ ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் உங்களுக்கு பண்ணணும்னா இன்றைக்கி ஒரு நாள் 15 பீப்புளுக்கு we are giving some free financial planning offer. ஸோ ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். நீங்கள் டின்னர் முடிச்சுட்டு போகிறதுக்குள்ளே உங்களோட அந்த கூப்பன்ஸை வாங்கிக்கோங்க. ஸோ பிஃபோர் யூ ட்ராப் தட் feedback sheet, may I call to the stage Mr. Uday Prakash, Mr. Ratnavel, Mr. Avinash and Mr. Arun Kumar. These people have come all the way from Chennai and Coimbatore, from Motilal, to be with us. The stalls-la irundhu currency, commodity, investments பற்றி நமக்கு நிறையா explain பண்ணியிருக்காங்க. Thank you so much. I request my husband, Mr. A.Annamalai, to come on stage to hand over a small memento. யார்க்கும் எளிய அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல். It's quite easy to let others know what you are planning, but what matters is keeping your word and acting to the plan. I take immense pleasure to deliver the vote of thanks for today's amazing event. Our heartfelt thanks to our chief guest, Mrs. Bharathi Baskar, for making our WealthFest a grand event with her presence. Thank you, ma'am. My sincere thanks to Mr. Ragavendra Subramanian for accepting to be with us and giving us some valuable insights into sustainable investing. Thank you, sir. My heartfelt thanks to Mr. Mahesh Ramachandran for joining us today and enlightening us on startup investing. We truly thank HDFC Mutual Fund for supporting the WealthFest and facilitating us to make this event happen. We look forward to your support in the future years too. Thank you. Our special thanks to Mr. Chandramohan, Mr. Suresh and Mr. Aravind from HDFC Trichy for
for helping us with all the coordination and the insert for the folders. My heartfelt thanks to Mr. Shivashakti from Star Health Insurance, who has traveled all the way from Chennai to support us with the stall for health insurance. My thanks to the entire team from Motilal, Mr. Pradeep, Mr. Uday, Mr. Ratnavel, for being here with us today and helping us with the standees and materials. Thank you. My sincere thanks to the hotel management and staff for all the meticulous arrangements. A special thanks to Mr. Sendil, the hotel manager, for coordinating with us. Our thanks to Mr. Mani and his team for the photography and live streaming for today. Our sincere thanks to Mr. Seduraman of Ramu Power Printers for helping us with all the printing of folders, invites, stickers and inserts. I know my parents have been troubling you for the last 1 month with all of this, but you have been patiently delivering to their requests. Thank you. Last but not the least, a very special thanks to our ARA staff, Raja, Indu, Maheshwari, Chamundeshwari, Anandi, Tyagarajan and Ramesh for tirelessly working for the last 1 month for the Wealth Fest. We are part of a family and your support means a lot to us. Last but not the least, my sincere thanks to the Almighty for showering His blessings upon us. And thank you and have a happy New Year, and a dinner is waiting for you. Thank you. Lucky winners, இங்கே இருக்கீங்களான்னு பாருங்க. Mr. Muthukrishnan sir